स्टार्ट भएको त्यो के काउन्टडाउन स्टार्ट भएको हेलो 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 भयो भयो खोइ यहाँ अगाडि नउभ्याउन उनीहरूले जसरी प्रेजेन्ट गर्छ यो माइक कसरी टेबलमा राख्दा त यार 10 चोटि टेबलमा राखिसक्यो होला कहाँमा यहाँ आइपुग्छ हेलो 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 सुरु नै गर्छु है हेलो एम आई ऑडिबल यस्तो पछि हल्ला भएर हो पछि हुँदै हुँदै जान्छ सुरुको के भएर के हुँदैन त्यस्तो गर्नुहुन्छ म सुरु गर्छु अनि त्यसपछि हजुरले मिलाउँदै जानु न त्यो के हुन्छ है त सुरु गरौँ है Namaste and good morning to everyone. Can I have your attention please? Now we are going to start our event. So yes, namaste and good morning to everyone. We are extremely sorry as we are waiting our guests to arrive and we are facing some technical errors. Now we are going to start our event. I am Ashma Aryal, a BBA third year student at Kusum, your host for today's event. I would like to welcome you all to the final day of the flagship event of Kusum IS Club, the solution pitching day of Alpha Education Consultancy presents Business Hackathon.
Brought to you by Class 2 Careers, Ben Nevis Ice Cream, Marketing Partner Invite Media, Technical Partner IT Breeze Nepal, Education Partners Evolve to Evolve and Nima Academy, Knowledge Partner Nolex, and Broadcasting Partner Kastamandap TV and Yes TV. So, the flagship event of Kusum IS Club Business Hackathon is participants will be given a business situation and will be working on a solution and ways to improve that situation. As we all know that a business situation has been already given to the participant on 3rd August 2022, and today we are here to watch their teaching and to award the winner of the event. यसै बिजनेस ह्याकाथनको अन्तर्गत रहेर हामीले योभन्दा अगाडि बिजनेस ह्याकाथनको प्री इभेन्ट आइएस केस कम्पिटिसन पनि अर्गनाइज गरिसकेको छौँ, जुन हामीले धुलीखेलमा सम्पन्न गर्न सफल भएको थियौँ. So our program would not have been possible without our sponsors and partners. Our title in sponsors, Alpha Education Consultancy, located in Bagh Bazar, is your best career guide for abroad study in Australia, UK, USA, Canada, New Zealand, and Japan. Similarly, we have Class 2 Careers, our gold sponsors, located in Delhi Bazar. Class 2 Careers is best known for its certificate courses that helps students to bridge the gap between formal education and corporate requirements. Our co-sponsor, Ben Nevis Ice Cream, is a Scottish brand that has been providing customers with premium ice cream for 4 years and counting. Imported from Scotland but crafted for Nepalese, the main objective of this company is to provide our customers with the best taste and quality. Now, we have our technical partner, IT Breeze Nepal, for your complete IT and networking solutions, and marketing partner, Invite Media, for LED and boarding placement. Our education partners, Nima Academy, online learning platform in Nepal to empower teachers and inspire students for better learning, Evolve to Evolve, and exclusive event linking IT and problem solving techniques with decision making, and our knowledge partner Nolex, a platform for global knowledge access. Finally, we have our broadcasting partner, National Televisions, Kastamandap TV and Yes TV. Right now, we are being broadcast live by Kastamandap TV. Everyone, please give a round of applause to all of our sponsors and partners of this event. अब भने पालो भएको छ हाम्रो यस इभेन्टलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने, for which I would like to request Mr. Pravesh Thakal, Vice Coordinator of Kusum IS Club, to be seated as the chairman of this event. As our judges for this event, we have invited Ms. Prakriti Mainali, social entrepreneur, as a guest. She will be joining us soon. Our second judge would be Assistant Professor Duda Prasad Dhakal, Faculty of DOMIC Kusum. Please seated in the front row as a guest. Our third judge for today's event is Mr. Saurabh Neupane, Faculty of Kusum. Likewise, to be seated as guest, I would like to invite our first panelist of today's event, Dr. Rajiv Subba, COO of Info Developers. Ms. Prakriti Mainali again, social entrepreneur, as a panelist. Ms. Priya Shrestha, Brand Growth Associate, Garage Nepal, as a panelist. To be seated as a guest, I would like to invite our sponsor representative, Mr. Padam Sakya, Managing Director, Alpha Educational Consultancy. Mr. Mandeep Khan, Partnership and Academic Operation Manager, Class 2 Career. Please be seated in the front row. And Ms. Aditi Karanjit, Brand Officer, Ben Nevis. So, as our partner
I would like to request Mr. Ramesh Sakota, Managing Director, invite media to be seated as a guest. Ms. Savita Tinul Sinha, COO, IT Bridge, Nepal. Mr. Susan Dongol, Director, Knowledge. Mr. Raj Kondel, Marketing, Customer TV. I would like to request Mr. Bibu Ratna Tulagar, Assistant Professor of KU, to be seated as a guest. Also, I would like to request Sanjay Purasaini, Guest Policy Coordinator, to be seated as a guest. We will be calling upon our guests when they arrive. So without any further ado, we will be standing for our national anthem. So I would like to kindly request you all to stand on your place.
invite Bastola, the coordinator of Kusum IS Club, to give a short welcome speech to our participants and guests over here. Thank you. Hello and a warm good morning to all the participants and guests present here. So, before I begin with my welcome speech, let me tell you, this event has been a lot of pressure for me to organize, and it was clear from the beginning because Kusum IS Club was a club that was initiated on the very last few months of the tenure of Kusum Student Welfare Council. And Kusum IS Club was a vision of the current president, Mr. Ankit Pandey, and he actually entrusted me to take forward this club, actually organize this club for the very first time. And this was done with the intention to actually connect Kusum, Balkumari, with a fraction of Kusum that is located in Dhulikhel called the Department of Management, Informatics and Communication. And I thought, okay, since we are an information technology club, it would have been a piece of cake because we had already endured an era of COVID. We had seen how people could stay connected when they are within their homes in a mobile device. And I thought, okay, handling a club, an IS or an ICT club that links students of Kusum to Dhulikhel would not have been that hard. Then I just realized that we Nepalese people are not that adapted to technology at all. We still have those traditional methods of communication. We still have to give a phone call after we send out our mail. We still live in an era where technological literacy is a thing that is thought as granted but is not something that everyone has. Once I took on the responsibility, then the geographical distance between Kusum Balkumari and Kathmandu University Dhulikhel started to seem longer because I myself am a student at Dhulikhel and I work at an office at Sartobatu. So that distance I thought was a 30 minutes commute. But when I had to actually bring this club to life, then the the geographical distance between Balkumari and Dhulikhel started to seem longer. And the reason being that we are not still yet adapted to technology as much as we like to think. And as I mentioned before again, we still have to make that phone call after we send out an email. So then I started thinking, okay, so what can be a way so that I at least, or our club at least, can have this awareness of IT with everyone. Then we actually organized a case study competition back 2 months before at Dhulikhel. And then I started hearing complaints from students at Balkumari saying Dhulikhel is too far for us. And then, okay, that's great. Then I organized the flagship program here. And then I heard from the students of Dhulikhel that Balkumari is too far for us. So I decided to then broadcast this program live so that despite those geographical distance, we all can attend the program, maybe physically, if possible, not otherwise virtually. Thus came the inception of Business Hackathon. And Business Hackathon itself, as the participants and those who attended our challenge day know that this actually strives to explore what technology can do in the present days. We have a pretty complex challenge given to our participants, and they were actually asked to come up with a solution in just 2 days. The solution to that challenge will not be easy, let me assure you of that. The challenge itself is solving the traffic jam, which is like the major problem of Kathmandu Valley, and leaders after leaders have tried to do so, have committed to do so, have assured us to do so that they will be removing traffic jam from Kathmandu Valley, but yet they have been unable to do so. And we have endured upon this burden to our participants to actually research about how a traffic jam can be maintained in just 2 days.
They had to go through a lot of data that is available in the internet. They had to process it and they had to present it so that it is understandable to our judges. So this business hackathon is actually a way to spread awareness that internet has a multitude of solutions just there. But in the present era, in the 21st century, there are 3 different skills: life skills, literacy skills, and then collaboration skills. Using these 3 different skills, the participants will be preparing solution to the given challenge. So I'd like to request all the guests, judges, sponsors, especially our title sponsor, Alpha Educational Consultancy, our gold sponsor, Class to Career and Benny's Ice Cream, and all the participants and guests present here to carefully listen to the solutions that the participants have offered, and maybe one of the solutions might be $1 million idea. With that being said, I'd like to welcome you all again to the IS Club Business Hackathon 1.0. Thank you. Thank you to our club coordinator. Now I would like to welcome Mr. Mandeep Khan, Partnership and Academic Operation Manager, Class to Career, to give a short speech in the event. Thank you. This is okay, I guess. Respected guests, students, my teachers. I'm saying my teachers because I'm the alumni from here as well. Besides being sponsorships and everything over here, it feels proud to come back to the same place where I started my career back in 2016. So I'm the batch of MBA 2016, Mandeep Khan, right now as a Partnership and Academic Operations Manager with Class 2 Careers. And you can also see in my academy. So I'll just briefly talk about me and what Saugat just said. I just like to add a few things. He mentioned something. He mentioned that whenever you write an email, you also have to make a call. Now, if you see the banner over there, below each logo there is a text. And so that is the way we Nepalese works. Thank you for laughing and making it more confirmed. But that is the way we Nepalese work, and that is the way we have been working since past, I don't know, maybe 100 years. And slowly and steadily, thanks to these guys, thanks to Information System Club, and thanks to people like you, slowly and steadily, maybe we will change the way we work right now in this country. Just to briefly talk about what we represent and what values we represent. If you see the Class 2 Careers, basically, right now you are in class, and tomorrow you will be going to careers. That bridge, that gap is somewhere we function and somewhere we work. We work to give you something that helps you to go into the market, to be very specific and to be very management oriented. That is called go-to-market strategy. Now what is that? Just to give you a brief idea, once you graduate, you go through a lot of courses, maybe around 30-40 courses. Some you remember, some you don't, some you work, some you don't. But the most important thing that at the end of the career that you require, end of the class that you require is how much oriented are you towards the data. Because you are going to be managers tomorrow and you don't understand data, you don't understand how to work with data. Let me give you this heads up that you are pretty much useless. Yeah, I'm sorry to be harsh about it, but you are pretty much useless if you do not understand the data, if you do not understand how it works, if you do not understand what it is, and how it can help you or how it can destroy you. That is where Class 2 Careers work. We are the partner with IBM, we are the knowledge partner of IBM Nepal. And since past couple of years, we have been working with various institutions to give them data-oriented training, particularly towards business analytics, data analytics, artificial intelligence. Now, if I say these terms, you might think that, okay, now this is something not for me. To tell you honestly, all of you are a part of AI right now. You see what an AI shows, you feel what an AI feels. Your YouTube recommendation is what an AI algorithm shows to you. Your Facebook feed is what an AI algorithm shows to you. So you are all part of an AI system, whether you like it or not. So we'll just give you a brief idea how to be a part of it. And that's where Class 2 Careers work. Our parent brand, Nima Academy, some of us might remember the name of Nima, because we are past 35 years old publication house. We are a 35-year-old brand. Initially, we are a publication house. Right now, we are primarily into e-learning. For class 1 to 12, we provide them courses, we provide them videos, we provide them a lot of
resources which can enhance their training materials. Now, give you something idea about it. We never had idea that COVID will come. So 2018, we started our e-learning platform, and the opportunity struck to us in 2020. Now it's an opportunity, I'm so sorry about it, but still, that was a very bad time for all of us. Bad time will come, and still it is going on. But that gives us a leverage, that people started talking about Zoom. People started talking about Google Classroom, they started talking about Microsoft Teams. Now, automatically, a generation just jumped into the information system bandwagon. We are all part of it right now, and we cannot leave it. So that's where Nima Academy, that's where Class to Careers works in concert. And finally, I'm not going to long it through because I have spent countless of hours in these halls, listening to people, getting learned. To tell you honestly, when we were there, our MBA batch orientation was 7 days orientation from 10 to 5. And it was from 10 to 5, we always had to listen, work and work. So that 7 days showed us what Kusum can do to you. And next 2 years was even harsh. But right now when someone asks me that, do you enjoy working or rather you enjoy studying? I'll say that, yeah, study was difficult, I'd rather enjoy working because we have spent hours and hours doing rigorous work in these halls, in these classrooms. We had a classroom in tent, then we had no fuel to come to college, we had to walk to college, and that's how we did our MBA. And that's the batch I am, MBA batch of 16. You guys faced COVID, you guys faced through also a lot of difficulties, but you're still here. I hope and wish best of luck to all of you. And I hope all of you do good in future and in the event. Thank you so much. Thank you so much, sir. आजको हाम्रो बिजनेस ह्याकाथन इभेन्ट चाहिँ हामीले 3 फेजमा डिभाइड गरेको छौँ। फर्स्ट फेज चाहिँ हाम्रो हुन्छ सल्युसन पिचिङ, जहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा टिमले चाहिँ अगाडि आएर आफ्नो सल्युसन्सहरू पिच गर्नुहुन्छ। हाम्रो सेकेन्ड फेज हुन्छ प्यानल डिस्कसन, अनि हाम्रो थर्ड फेज हुन्छ विनर अनाउन्समेन्ट एन्ड सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसन। So, without any further ado, I would like to introduce our judges for today's event once again. So, our first judge for the event is Miss Prakriti Mainali. Miss Prakriti Mainali. Miss Mainali is a social entrepreneur and a child rights activist. She co-founded Sakti Milan Nepal, a social company that offers jobs to marginalized women and produces upcycled bags from the waste materials. She is also in the hospitality business and running hotels. Mrs. Mainali is an awardee of several prestigious national and international awards and recognitions. As our second judge, I would like to welcome Assistant Professor Mr. Durga Prasad Dakal. Since 2018, he is a vital part of Kathmandu University as a faculty of Department of Management, Informatics and Communication. He is always looking forward to developing higher order thinking skills in students through the lens of Bloom's taxonomy. And as our third judge, I would like to welcome our very own faculty, Mr. Saurabh Neupane. He is a lecturer at Kusum who has also worked as a programmer for more than 5 years. He has also 10 years of experience in the information technology field. Now, I would like to request all the team members to be ready to come in front in the stage when I call upon their team name. So, the sequence of the team is, we have our first team is BioGreens. Please stand up in front of everyone so that we can see you. Team BioGreens. Thank you. With our second team, we have Team Dreamers. With our third team, we have Team Tufan.
fourth team, we have Team Pioneer. Its fifth, we have Team the Qualified Qualifiers. Its sixth team, we have Team Ideator Lanes. Its seventh team, we have Team the Everest. And our last team, we have Team Mercy. So, the rule for the solution pitching is the participant will be providing 5 minutes of time in which yellow card will be shown in 4 minutes and red card will be shown in 5 minutes, and 30 seconds of time will be given as a spare time to wrap up the pitching. And if for the question answer round, we will be giving 10 minutes to our judges, in which yellow card will be shown in 8 minutes and red card will be shown in 10 minutes, and the team member will be given 30 seconds of spare time for the wrap up. With this, I would like to welcome our first group, Team BioGreens, to present their solution in this stage. Am I audible? Am I audible? Yes. Can we start? Okay, namaste. We are Team BioGreen. I am Narayan Thapamagar and my teammate Pratima Taman and Anish Giri. Okay, we are given a situation that traffic jam and overcrowd of population in rural area has caused decline in morale of employee and has decreased the flow of customers in XYZ company, which ultimately results in decline of sales of that company. So regarding to all this problem, we brought InSync as a solution. So we basically divide our solution in two different categories. We increase morale of employee for production and we increase customers for sales. So in our solution, we provide total bus service to employee, which decreases the risk of that traffic jam in crowded area and hence increase the production, and we add values to those products by advertisement and distribution and ultimately increase the sales of that company. Thank you. So basically हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सजेस्ट गर्छौं हाम्रो कम्पनीलाई के गर्छ भन्दाखेरि कुनै ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम चाहिँ अवेलेबल गरिदिनु भनेर हैन। अनि त्यो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको त्यो बसको डोरमा चाहिँ वी प्रोवाइड क्यूआर सिस्टम। त्यो चाहिँ क्यूआर चाहिँ हामीले इम्प्लोइ हुन्छ र त्यो क्यूआर गरेर मात्र त्यो बसको डोर ओपन हुन्छ। अनि विथ दिस चाहिँ हामीले अटेन्डेन्स पनि त्यही मिनट गर्न सकिन्छ। दैट इज द मेन थिङ अफ दिस क्यूआर सिस्टम। अनि अर्को भनेको हामीले वेबसाइट डिजाइन गर्छौं। वेबसाइट डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ लगइन पोर्टल जसबाट हामीले कस्टमर्सको डिटेल्सहरु पाउँछौं, स्पेशली द इमेल, सो दैट वी क्यान सेन्ड देम न्यूजलेटर्स एन्ड कुपन्स। अनि प्रोडक्ट डिस्प्ले गर्छौं र हामीले रिभ्युज एन्ड रेटिङ्स अफ द कस्टमर सेक्सन पनि राख्छौं। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कम्पनीलाई फिडब्याक पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। एन्ड एडभर्टाइजमेन्ट, हु सेज व्हाट इन व्हाट वेज टु हुम विथ व्हाट इफेक्ट भने। सो बेसिकली एडभर्टाइजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मासमा चाहिँ हामी कम्पनीको ब्रान्डलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नोइज दिन्छ। सो थ्रु वाट भन्दा चाहिँ वी डु इमेल मार्केटिङ, सोसियल मिडिया मार्केटिङ एन्ड अफिलिएट मार्केटिङ।
इमेल मार्केटिङबाट चाहिँ हामीले इमेल प्राप्त गरेको इमेलमा चाहिँ हामीले न्युज लेटर्स कुपन्सहरू सेन्ड गर्छौँ। सोसियल मिडिया मार्केटिङ आजकल सोसियल मिडिया नचलाउने कोही पनि हुँदैन, त्यही भएर सोसियल मिडियाबाट हामी मार्केटिङ गर्छौँ। र अर्को अफिलिएट मार्केटिङ भन्दाखेरि हामी ब्लग्सहरू अनि पोडकास्टहरू हामी प्रेजेन्ट गर्छौँ। सो फर कस्टमर्स अब प्रडक्ट मात्र भएर त भएन नि त। सो if the product is not available to the place where it is something that has no utility. So हामीले चाहिँ XYZ कम्पनीलाई के सजेस्ट गर्न चाहन्छौँ भने डिफ्रेन्ट वेयरहाउसहरू एट द डिफ्रेन्ट लोकेसन लाइक द प्राइम एरियाज अफ काठमाडौँ लाइक कलङ्की, कोटेश्वर, चाबहिल, चक्रपतिहरू चाहिँ ओपन गर्न भन्छ। र यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो वेयरहाउसबाट जुन डाटा आइन्छ, हाम्रो कस्टमर्सको डाटा, उनीहरूले के चाहिन्छ, कस्तो सामान उनीहरूले चाहिन्छ, कति क्वान्टिटीमा चाहिन्छ, त्यो कुरा डाटा चाहिँ हामीले XYZ कम्पनीमा प्राप्त गर्छौँ टु द मेन सर्भर। र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यही सामान मात्रै डेलिभर गर्छौँ इन द राइट साइज एन्ड द राइट क्वान्टिटी टु द वेयरहाउस इन द्याट पार्टिकुलर एरिया। यो सबै सोल्युसन सेटअप गर्नको लागि चाहिँ हामीले 11 मन्थ्स टाइम छुट्याएको छौँ। फर्स्ट 3 मन्थमा चाहिँ हामीले बस र इम्प्लोइ पोर्टल सेटअप गर्छौँ। अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो वेयरहाउस सेटअप एन्ड म्यानेजमेन्ट पनि इम्प्लोइ पोर्टल सेटअप सँगसँगै हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। र लास्ट 8 मन्थ चाहिँ हाम्रो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सेटअप र डेभलपमेन्टमा हुन्छ, डेभलपमेन्टमा लाग्छ। जुन चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको जुन मेन सर्भर चाहिँ हाम्रो मेन प्रोड्युसिङ कम्पनी, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा हुन्छ र क्लाइन्टहरू चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट वेयरहाउसेसहरूमा हुन्छ। हाम्रो एक्सपेन्सेस चाहिँ टोटल 15 लाख रहेको छ यो सबै सोल्युसनहरू सेटअप गर्नको लागि। इम्प्लोइ पोर्टल सेटअप गर्नको लागि अबाउट 3 लाख, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सेटअप गर्नको लागि अबाउट 7 लाख, वेबसाइट डेभलपमेन्टको लागि अबाउट 2 लाख अनि एडभर्टिजमेन्ट गर्नको लागि फर्स्ट 3 मन्थको लागि एडभर्टिजमेन्टको लागि चाहिँ हामीले 3 लाख छुट्याएका छौँ। अनि वी रिक्वेस्ट टु हायर हामी चाहिँ XYZ कम्पनीलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ भने उनीहरूको सेल र प्रोडक्सन बुस्टअप गर्नको लागि यी टिमहरू हायर गर्नको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। प्रोजेक्ट म्यानेजर जसले कम्पनीको सम्पूर्ण प्रोजेक्टहरू म्यानेज गर्ने काम गर्छ, डाटा एनालिस्ट जसले चाहिँ कस्टमरबाट आएको डाटा र डिफ्रेन्ट वेयरहाउसबाट आएको डाटा अनि इम्प्लोइहरूबाट आएको डाटालाई चाहिँ एनालाइज गर्ने काम गर्छ। अरू प्रोग्राम एनालिस्ट अनि एड म्यानेजर हायर गर्नको लागि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सर्च गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू। Now we will be going for question and answer session. As I have already said, 10 minutes is allocated for question answer, in which yellow card is shown in 8 minutes and red card is shown in 10 minutes, and 30 seconds will be given as a spare time for the participant to wrap up. The card is shown by here. Please note it down. So yes, you can start the question answer session. Okay. Wonderful presentation first of all. मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने तपाईले जुन त्यहाँ प्रब्लम लिएर आउनुभयो त्यो प्रब्लम चाहिँ हाउ डु आई बिलिभ द्याट द प्रब्लम इज रियली एक्जिस्टिङ। म के कसरी विश्वास गरौँ त्यो प्रब्लम हो त? मलाई त थाहा छैन किनभने म त्यतातिर कहिले गएको छैन हैन। That's my thing. Of course, त्यहाँनिर प्रब्लम चाहिँ देखानै पर्ने छ होइन, किन भन्दाखेरि न्युरोन भनेको एकदम सेन्ट्रल एरिया हो, हामीलाई पनि थाहा छ त्यहाँनिर जाम कतिको हुन्छ भनेर। त्यो कारणले इम्प्लोइजहरू टाइममा नपुग्ने त्यो त हुन्छ नै हुन्छ। अनि अर्को कुरा के हुँदैछ भने अहिले चाहिँ हाम्रो मेजर सिटिजमा मात्र त जुन हाम्रो पहिला जस्तो सामान पाइने अहिले त त्यस्तो छैन नि त। अहिले त हाम्रो सबै लोकल एरियामै सबै सामान प्राप्त गरिन्छ। पहिले जस्तो हामी सबै सामान किन्नलाई निरोडै धाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। हाम्रो सबै लोकल एरियामा पाउँछ भने हामी लोकल एरियाबाटै किन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो XYZ कम्पनीको जुन सेन्टर त्यहाँनिर छ हामीले यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गरेर वेयरहाउसहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट एट द प्राइम एरियाज अफ काठमाडौँ, किनकि यसले त्यो मार्केटको रेडियस बढाउन सकिन्छ भन्ने सोल्युसन लिएर आएको हुन्छ। Okay, so firstly, very informative presentation. So actually I have two questions. At first you said that you will be building a portal or service, right? So
how do you think that portal first service is going to increase the productivity of the company, or how it is going to solve the problem that the company is currently facing? That's my first question. Next question is, you have said that you will be building a warehouse, right? And through that warehouse, you will be sending the request on how much quantity of items are needed in that area, and then the central database will be getting those data, and the items will be sent to the warehouse, right? For that, we have allocated to build a website for only 2 lakh rupees. Is that actually possible? That's my next question. Thank you. So can we ask questions and you can give the answers, or one? Sorry? One. Thank you for the question, sir. It was really a nice question. हामीले चाहिँ त्यो पोर्टल बस सर्भिसबाट चाहिँ इम्प्लोइ कसरी इन्क्रिज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्राफिक जामले गरेर चाहिँ इम्प्लोइजहरू टाइममा पुग्नु भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ हाम्रो प्रब्लममा। त्यो कारणले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। अफिस आवरभन्दा बाहिर इम्प्लोइजहरू चाहिँ जानुहुन्छ भन्ने त्यस्तो पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनकि हिजोअस्ति पनि गभर्मेन्टले ल्याउनु भएको रुल्समा सन्डेको रुलमा कसैले एग्री गर्नुभएको थिएन। त्यही भएर चाहिँ हामीले पोर्टल बस सर्भिस चाहिँ किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ जुन ठाउँमा मेजर एरिया जहाँनिर लोकल बसहरूले जाम गराइन्छ त्यो ठाउँ नभएर चाहिँ जुन सर्टकट एरियाहरू हुन्छ, भित्र चोर बाटोहरू हुन्छ, अल्टरनेटिभ वेजबाट चाहिँ हामी त्यहाँनिर त्यो सर्भिस पुऱ्याउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। त्यही भएर इम्प्लोइजहरू टाइममा पुगिन्छ र प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ। फर द सेकेन्ड क्वेसन, हामीले डाटाहरू वेयरहाउसबाट आएको डाटाहरू सेन्ट्रल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा पठाउनको लागि चाहिँ हामीले डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम डेभलप गर्नु भनेर चाहिँ हामीले 7 लाख छुट्याएका छौँ। र वेबसाइट चाहिँ हाम्रो मेनली भनेको कस्टमरहरूको पोर्टल आइडी लिनको लागि र इमेलहरू लिनको लागि, जस्तै दराजले काम गरेको अनुसार दराजले जसरी काम गर्छ, फर्स्टमा लगइन गर्नुपर्छ, आफ्नो आइडी बनाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र अर्डर गर्नुपर्छ। त्यसरी नै कस्टमरको इमेलहरू लिनको लागि हामीले वेबसाइट प्रयोग गर्छौँ र हाम्रो प्रोडक्टहरू डिस्प्ले गर्नको लागि गर्छौँ। जुन त्यो वेबसाइटबाट आउँछ त्यो चाहिँ वेयरहाउसहरूले चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको थ्रु चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा पठाउँछ भनेर हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। थ्याङ्क यू। मेरो चाहिँ क्वेसन चाहिँ के छ भने नि, जस्तो कि तपाईँहरूको यो प्रब्लम चाहिँ मैले बुझेअनुसार तपाईँको प्रब्लम भनेर चाहिँ जुन इम्प्लोइजहरूलाई एक्स्ट्रा टाइम गइरहेको छ कि अफिस जानैको लागि, किनभने ट्राफिक प्रब्लम छ होइन। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँहरूले जसरी सोल्युसन बनाउनु भएको छ नि, डु यु अन्डरस्ट्यान्ड प्रब्लम इन अ रियल वे, or I mean for me what would be the solutions? You don't even need to waste 15 lakh rupees, किनभने प्रब्लम भनेको चाहिँ देयर इज द प्रोडक्टिभिटी कम भइरहेछ क्या। इम्प्लोइ टाइममा गइरहेको छैन, मलाई त 2 घन्टा त्यो आउन र जान मात्र मेरो वेस्ट भएको छ भने मैले 8 घन्टा काम गर्नुला, तर रियल काम गर्दा मैले 10 घन्टा काम गरिरहेको छु नि त। त्यो भएर चाहिँ मेबी त्यो इम्प्लोइलाई कम्पेन्सेसन दिने कुरा हुनसक्छ होइन। इज डेभलपमेन्ट अफ टेक्नोलोजी तपाईँले जसरी 15 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ नि, इज दिस द रियल सोल्युसन, अथवा चाहिँ टाइमिङ नै अलिकति चेन्ज गर्न सक्छौँ नि त होइन। जस्तो कि 9 बजेको ठाउँमा 11 बजेदेखि अफिस जाने भयो भने त अलिकति ट्राफिक कन्जेसन कम हुनसक्छ। त्यो भएर टेक्नोलोजी इन्भेस्टमेन्ट इज द भाइबल सोल्युसन फर द प्रब्लम भन्ने क्वेसन है। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। हामीलाई दिएको प्रब्लममा चाहिँ प्रोडक्टिभिटी मात्र नभइकन चाहिँ सेल्स पनि घटिरहेको छ भनेर चाहिँ प्रब्लम दिएको थियो यस ह्याकाथनद्वारा। अनि प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि चाहिँ प्रोडक्टिभिटी कम हुनुमा चाहिँ मेन रिजन भनेको इम्प्लोइहरूको मोरल डाउन भएर भनिएको थियो। त्यो चाहिँ के कारणले भयो भन्दा त्यहाँको नोइज पोल्युसन, त्यहाँको भिडभाड, अनि त्यहाँ जान लाग्ने टाइम, त्यो बचाउनको लागि चाहिँ हामीले आफ्नै बस सर्भिस दियौँ भने इम्प्लोइहरूलाई आफ्नै बस सर्भिस र इम्प्लोइ पोर्टल डेभलप गऱ्यो भने इम्प्लोइ पोर्टलमा इम्प्लोइको कार्डमा डिफ्रेन्ट
इम्प्लोइको सबै इन्फर्मेसनहरू हुने भयो, उसको हाजिरदेखि लिएर सबै चिज हुने भयो, उसको तलबदेखि लिएर सबै चिज कति दिन आएको छ, कति काम गरेको छ, सबै चिज हुने भयो। अनि त्यसपछि उस टाइममा पुग्नको लागि हाम्रो कम्पनीले प्रोभाइड, हामीले सजेस्ट गरेको बस कम्पनीले प्रोभाइड गर्दा उस टाइममा पुग्नको लागि पनि हेल्प हुने भयो र उसलाई बाटोमा हुने ट्राफिक जामहरू, त्यो नोइज पोल्युसनहरू, त्यो खलासीको चिजहरू केही पनि नसुनिकन अफिस पुग्ने भएर उसले त्यो फ्रेस मुडमा काम गर्न पाउने भयो। हामीलाई फ्रेस मुडमा काम गर्न पाएपछि अभियसली उसले प्रोडक्टिभिटी, काममा बढी ध्यान दिन्छ र प्रोडक्टिभिटी बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। जस्तै भन्दै हामीले साथीले भने जस्तो सबै कुरा त्यही नै हो। प्लस हामीले चाहिँ के लाग्छ भने इम्प्लोइजहरू त्यो मेन सेन्टरमा मात्र भएन नि त, वेयर हाउस बनाएको जस्तो एउटा लोकल ठाउँमा पनि भयो नि त। त्यही भएर इम्प्लोइजहरू चाहिँ अकर्डिङ टु देयर लोकेसन, होइन, अब इफ दे आर अभाइलेबल इन द्याट सर्टन लोकेसन, पार्टिकुलर लोकेसन वेयर द वेयर हाउस इज सिचुएटेड, दे क्यान वर्क देयर एज वेल। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। जस्तो कि अर्को पनि कन्सर्न चाहिँ के छ भने द कम्पनी इज नट भेरी इन्ट्रेस्टेड टु इन्भेस्ट लट अफ मनी भन्ने पनि छ क्या। त्यो भएर तपाईँले त्यस्तो वेयर हाउस बनाउन भनेर जति धेरै वेयर हाउस बनायो त्यसको फेरि अपरेसनमा त यति धेरै कस्ट हुन्छ नि त। भनेपछि कम्पनी वुड नट बी बाइङ इन विथ द सोल्युसन द्याट यु ह्याभ कि यति धेरै वेयर हाउस बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हाउ डु यु हामीले वेयर हाउस चाहिँ आफै बनाउने भनेर चाहिँ सोचिरहेका छौँ। यो डिफ्रेन्ट वेयर हाउस चाहिँ लिजमा लिएर चाहिँ हामी काम गर्ने, जस्तै वेयर हाउसेसहरू अलरेडी भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ लिजमा लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको भाडा तिरेर चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोडक्ट राखेर चाहिँ त्यहाँबाट प्रोडक्ट डिस्ट्रिब्युसन डिसेन्ट्रलाइज गर्ने भनिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि कम्पनीले सेल्स बढाउनलाई अभियसली प्रोडक्टहरू डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी म मुलपानीमा बस्छु, उत्तर के अरे न्युरोडमा पाउने सामान मुलपानीमै पाउँछ भने म न्युरोड जान्दैन नि त किन्नलाई। त्यही भएर चाहिँ हामीले लोकल्ली अभाइलेबल सामानहरू लोकल्ली अभाइलेबल बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो वेयर हाउसहरू सेटअप गर्ने, वेयर हाउसहरू भाडामा लिएर चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरू त्यहाँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, के प्रोडक्ट चाहिन्छ, कति मात्रामा चाहिन्छ, त्यहाँ डेलिभरी गरेर त्यहाँबाट चाहिँ कस्टमरहरूलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हाम्रो काम हो। Any more questions? For example, if you are a manufacturing company, you don't even need to have a lot of warehouse. The distributor, there is a distributor already. Why do you need to work on to make a warehouse to store your products? There is a distribution channel. हामीले चाहिँ हाम्रो प्रब्लम के हामीले चाहिँ मार्केटहरू पनि युरोपमा मात्रै छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि हामीले चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युसन गर्ने जुन सोचेको छौँ, लाइक युजिङ द थर्ड पार्टी लजिस्टिक्स, होइन, दराजहरूबाट पनि गर्नु मिल्छ। तर त्यहाँबाट हामीले कस्टमर्सको डाटा त हामीले पाउँदैनौँ नि त, प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरूलाई के चाहिन्छ, कति अमाउन्टमा, कुन ठाउँमा कस्तो सामान चाहिने रहेछ, त्यो कुरा सबै डेटा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले फर मेन सर्भर इन द कम्पनी, होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले वेयर हाउस पनि डेभलप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एन्ड इट इज भेरी कस्ट इफेक्टिभ जस्तो लाग्छ। त्यो हाम्रो फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानरहरू अहिले जुनै पनि कम्पनीजतिर राखिरहेको हुन्छ एटेन्डेन्सको लागि, हामीले क्युआर कोड स्क्यानरहरू राखेको हुन्छ, त्यहीबाट एटेन्डेन्स पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। Thank you. We are out of time. Thank you. Thank you, Team Biotech. Now I would like to welcome Group 2, Group Dreamers to present their solutions. The way to get started is to quit talking and begin doing. What is it? Good morning to you all. I'm Pavitra Joshi, along with my team members
Bachelor's भइदियो पानी Dr. Bania and CPC Pokhriel quantity gamers. They are currently pursuing BC LLB, Bachelor's in Economics and Law in Kathmandu University School of Law, and we are immensely grateful to take part in this business hackathon. In our presentation, we'll be talking about different solutions, including propagandas of advertising which will enhance business and parking app system. And on the behalf of my fellow teammates, I'd like to thank you all for being present. Now, without any delay, I'd like to call my friend Dr. Bania to give you a detailed information about parking app system. Hi everyone, it's me Rosha, and I would like to state the problem first. So XYZ is a manufacturing company in New Road, and due to the traffic problems, it has reduced its sales, and then the employees have decreased their morale and productivity, and the crowd has decreased the inflow of customers. Now we would like to give solution to this problem. The solutions we discussed are as follows. Our first solution is smart parking management system. Let's start with the first set of slides. Is parking problem a cause of traffic? Yes, definitely. When there is no parking system and space, a place gets overcrowded and causes traffic jams. Does parking influence businesses? Yes, of course it does. Parking is the first touch point a business has with its customers. Parking is an integrated portion of the customer experience that can even encroach the quality of the product or service that the company is providing. Cameron King even said that failing to take parking into consideration would have cost the restaurant a minimum of $29,000 in revenue or 40% of your annual revenue. So parking can even increase additional source of revenue through extra services or money. As per a research conducted by Indrix, 40% of motorists say that they have avoided driving to shops due to parking challenges. 39% of drivers have avoided shops due to parking pain. Almost 2/3 of America's drivers, that is 61%, reported that they felt stressed trying to find a parking spot due to road rage. Now, so this problem needs to be really solved because parking is the main problem in Nepal right now. जस्तै म पनि आफ्नो फ्यामिलीसँग सपिङ गएँ भने त्यस्तै पसलमा जान्छु जता चाहिँ पार्किङ छ है भन्ने हुन्छ। जस्तै घरमा डिस्कस हुँदा पनि त्यहाँ त पार्किङै छैन के जानु जस्तो हुन्छ। How does it work? त्यो हाम्रो एपको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी वर्क गर्छ त भन्दाखेरि sensors are deployed in parking areas and the functioning is on real-time basis with more efficiency. It is an electronic tool that helps to find vacant parking spaces through information technology using appropriate sensors, and it uses the Internet of Things technique to manage the garage. With the user registration system, a unique identifier is created for him or her, and with the booking, it has the booking details via their smartphone. The entire time, exit time, and money are calculated. The smart parking system delivers user information and accessibility of parking slots through the DMS on the internet. Google Map. The system building consists of the lowest level where if the space is vacant, then there is a sensor which gives information to this database or base station, and then data transmission is created during a middle level, and upper level deals with the storage and processing information and user interfaces. The infrared sensor was implemented to find out a free place and open the entry and exit gate. The system also used Arduino and Raspberry Pi to detect the free slots by using an internet server and GPS for booking. So verification is done through RFID, that is radio frequency tag, and GB for communication. The system used vehicle infrastructure. As you can see in the slides, QR code technique is also employed, and webcam technique is also employed to check
the authority of vehicles. The system delivers parking facilities in real-time basis. So the main aim is to solve the given business situation due to the traffic jam by solving parking problem, to reduce the time to search for parking lots and to eliminate unnecessary travels for vehicles. So there, first of all, this process is collection, then processing, then communication. So time out. So we will be moving towards question and answer session. I have only one question. Sunila sir? Yes. Okay, I have only one question. त्यो आर्डिनो भनेको के हो? Arduino भनेको एउटा लाइक हार्डवेयरमा चाहिँ त्यो इम्बेडेड हुन्छ. एज पर माई रिसर्च मैले खोजे अनुसार चाहिँ काइन्ड अफ. And do you have really such kind of skills which you can use that? No, right now. No, right, not yet. But I would love to learn those skills. Yeah, I need to. Okay, problem के हो? Problem traffic jam हो कि parking हो? Problem चाहिँ के हो भने त्यो जुन पार्किङले गर्दा जुन ट्राफिक जाम हुन्छ जस्तै पार्किङ भइहाल्छ. पार्किङको समस्या छ भने गाडीहरू जथाभावी पार्क गरिदिन्छ अनि त्यसपछि हैन प्रब्लम चाहिँ के हो? ट्राफिक जाम हो कि पार्किङ? मेन ट्राफिक जाम. Okay, thank you. Okay, so it seems you have done a lot of research. That's very good. And my one of the question was because sir asked is what is the real problem that you have to look at? Is it parking or is it the traffic jam? Right? That was also my question. And the next question is you are trying to implement a smart parking system in a place where there is a lot of traffic jam, right? So traffic jam happens because the space is very low. The cars or the buses are not able to move because the road space is very low. And you are trying to implement a parking system where you do not have a lot of space available. How are you going to solve that? So first of all, the issue is traffic jam, obviously. So traffic jam happens when there is congestion, right? And when there is no space for the vehicles to move around. And नेपालमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दा यताउता पार्क गरिदिएको नि त्यो पार्किङ स्पेसै पहिला नभएर अनि बाटो बिचमा पार्क गरिदिएर अनि त्यसले त्यस्तो डिस्टर्बेन्सको कारणले हो त्यो एरियालाई नै हुन्छ नि जाम बनाइदिने अनि एउटा गाडी पछाडि गाडी पनि रोकिन्छ. त्यही गर्दाखेरि त्यो ट्राफिक जाम एक्चुअली क्रिएट भएको हो भन्ने हाम्रो चाहिँ आइडिया हो. सो वी फोकस इन लाइक हामीले चाहिँ पार्किङ सल्युसन सल्भ गरेर अनि त्यसले गर्दा चाहिँ ट्राफिक जाम पनि सल्भ हुन्छ. So for the next question answer, could you repeat the question? So my next question was, you are trying to implement smart parking management system in a place where there is no space available for the traffic or the Okay, so we had more sites that talked about the issue, but then we could not present. So for that, what we had presented is that we were talking about the underground parking. I mean, there is not even space for the, if there is not even space for the underground parking, there is also an option for tower parking, like in Naxal Bhatpatini. It's like 1 or 2 years they have like introduced the tower parking system where 44 vehicles at a time can be parked, and that saves time, space, everything. That's our First of all, सुनिरहेछ? Yes. फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँले यति धेरै टेक्नोलोजीको यति वर्डहरू होइन अनि यु बिङ वुमेन जस्तो कि हाम्रोमा त अलिकति टेक्नोलोजी भनेको इट्स टपिक अफ बोय भन्ने कुरा छ नि त. तर तपाईँहरूले चाहिँ टेक्निकली त्यो प्रोसेसमै पनि एटलिस्ट यु डोन्ट नो वाट इट इज, तर यसरी इन्ट्रोड्युस गर्छु भनेर चाहिँ प्रोसेस बुझ्न खोज्नुभयो होइन तपाईँको युजमा. आई रियली एप्रिसिएट द्याट फर्स्ट अफ अल. अनि मेरो पनि लगभग क्वेसन चाहिँ उहाँको जस्तो आइसक्यो होइन. तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ
इज पार्किङ अ प्रब्लम होइन अनि एउटा कम्पनीको लागि जस्ट इमेजिन तपाईँहरू म XYZ कम्पनी तपाईँहरूले आएर मेरो लागि चाहिँ मेरो सेल्स डाउन भइरहेछ पार्किङले गर्दाखेरि मेरो इम्प्लोइ टाइममा आउन नपाएर पार्किङको समस्या भइरहेको मतलब कि त्यसले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी डाउन भइरहेछ भनेर मैले सोल्युसन खोज्दाखेरि चाहिँ तपाईँ त होल लट अफ पार्किङकै समस्या कि मेरो कम्पनीको समस्या भन्दा पनि देशकै समस्याको के सोल्युसन निकाल्नु भयो नि त सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै कि अघि नक्साको कुरा गर्नुभयो होइन अब न्यु रोड आफैमा इज देयर एनी स्पेस कि एम्टी स्पेस त्यहाँ छ जहाँ चाहिँ हामीले पार्किङको लागि बनाउन सक्छौँ भन्ने क्वेसनहरू पनि एउटा भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समटाइम्स इफ वी डु नट अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम होइन वी वुड नेभर गेट टु नो द सोल्युसन्स अनि अर्को एउटा कमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डेटाजहरू चाहिँ अल द डेटाज द्याट यु हेभ युज इज फ्रम द युएस के हामीसँग पनि त केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग छ नि त हाम्रो लागि त नेपालको रेलेभेन्सी नेपालको प्रब्लमको कुरा पनि सोल्युसन चाहिँ अनि फेरि अलिकति डेटा चाहिँ अमेरिकाको डेटा ल्याएर त त्यसले चाहिँ एज अ XYZ कम्पनी एम आई गोइङ टु बाई इन विथ द सोल्युसन द्याट यु प्रपोज भन्ने चाहिँ अर्को एउटा एक्ज्याक्ट क्वेसन एउटा चाहिँ जस्तो कि तपाईँहरूले डेटा चाहिँ तपाईँको डेटा चाहिँ अमेरिकाको ल्याउनु भएको छ जस्तो कि यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ 40% डाउन हुन्छ अथवा अप हुन्छ वाट एभर होइन प्रब्लम छ नेपालको होइन सेन्सस डेटाजहरू ल्याउनु भएको छ अमेरिकाको हामीसँग पनि त केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग छ तपाईँले अलिकति रिसर्च गरेर साँच्चीकै नेपालको चाहिँ के हो कन्टेक्स्ट भन्ने कुरा त्यो रेलेभेन्सी अफ दि इन्फर्मेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एज एन XYZ कम्पनी मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मेरो कम्पनीको समस्या भन्दा नि देशैको समस्याको सोल्युसन के म भन्दा नि ठुलो समस्या अनि एम आई रियली गोइङ टु बाई विथ द पार्किङको कुरा तपाईँले गर्नुभयो किनभने इट इज नट जस्ट अ प्रब्लम अफ XYZ इट्स अ प्रब्लम अफ द कन्ट्री के अनि त्यो पार्किङको कुरामा चाहिँ त्यो XYZ कम्पनीलाई यति ठुलो टाउको दुखाइ वाइ डु आई लिसन टु अल द सोल्युसन्स द्याट यु आर प्रपोजिङ Okay, thank you for the question. First, we would like to say that because of the time limitation, we could not finish our entire presentation. Yes, we agree we should have used Nepal's data more. But as a underdeveloping and developing country whose economy is based on remittance, I feel like we are trying to take kind of influence. We're getting influence from foreign countries who have excelled in technology, which we have not excelled in technology yet. So we're trying to take influence from other well-developed countries that have excelled in technology very well, especially like Japan. Japan is fully dependent on itself and it has excelled in technology. So we're trying to take influence from them to have a better solution for our parking system. And yes, the main issue here is traffic. But what causes traffic is because of the clustered roads. That's because of the more vehicles that we are using. So I feel like yes, we should have added a lot of Nepal's context as well. But our main issue and our most important function was to get influence from other countries to provide ourselves with that technology and advancement. Hopefully we answered your question. If there are more questions, please. Thanks, sir. तपाईँहरूको प्रब्लम ट्राफिक जाम हो भने डेटा चाहिँ किन तपाईँले पार्किङको ल्याउनु भयो मैले बुझिनँ Because traffic jams because parking that causes more traffic jams, especially in the area of New Road. How do I believe? Why don't you believe me, sir? Also, New Road. हुँदैन नि त डेटा चाहियो कनेक्सन चाहियो Okay, connection. How we manage our connection is that all of us has been to New York, but you are not wanting to agree with that fact, because you're saying you want to have connection. So as for connection, we're trying to take out our own app of saying that parking check that's our main motive of our app. Okay? So I feel like that makes a little bit of connection, and the roads are pretty clustered. And Google Maps is an app that will show you if the roads are clustered or not. Funny. Good job. Thank you, sir. Thank you, Team Dreamer.
I would like to welcome Mr. Palam Sakpota, Managing Director, Alpha Educational Consultancy, to be seated as a guest in our event. Also, I would like to welcome Mr. Vikash Gavali, Secretary of the Himalayan White House International Circle, King International, to be seated as guest. Now I would like to welcome Titu Pan to present their solution. Hello. Good afternoon, everyone. This is me, Malika Thapa. So, as we understand, as we have already understood the problem that is related to the traffic jams in the new road, the heart of the Kathmandu city. So, today, me and my teammates are going to have a panel discussion on the solutions part. So, I would like to introduce the owner of Himalayan Bag Limited, Mr. Ramesh Kafle, and the owner of the Himalayan Bag Limited, Mr. Ramesh Kafle, and the business analyst, Mr. Tipesh Pathak. So I would like to start the question with, Mr. Ramesh Kafle, sir, like as the Himal Bag Limited company, like the Himal Bag company is having like धेरै वर्षदेखि चलिआएको छ हजुरको बिजनेसले चाहिँ फ्यामिली लेगेसिजहरू पनि मेन्सन गर्दै आएको छ र तपाईहरुले यो प्रब्लम यो इम्प्लोइ प्रोडक्टिभिटी र कस्टमर फुटफल जुन प्रब्लम छ यो चाहिँ लाइक कस्टमर फुटफलहरु जुन तपाईहरु डिक्रिज भइरहेको छ यो चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुभयो होला सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ इम्प्लोइकोबाट हैन कहाँबाट थाहा पाइयो भन्ने कुरा हाम्रो एसेम्ब्ली लाइन जुन ब्याग म्यानुफ्याक्चरिङको एसेम्ब्ली लाइन थियो त्यो एसेम्ब्ली लाइनमा हाम्रो हरेक दिन 5-10 मिनट 15-20 मिनट चाहिँ इम्प्लोइहरू लेट आइरहेको हामी देखेको थियौँ जस कारणले गर्दा त्यो पुरै एसेम्ब्ली लाइन चाहिँ हाम्रो डिस्मेन्टल भएको डिस्टर्ब भएको हामी पहिलोपल्ट देख्यौँ अनि त्यस पछाडि किन भएको रहेछ भनेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरू बसबाट आउँदो रहेछन् ट्राभल गरेर आइरहेको रहेछन् त्यसमा उनीहरू आउँदाखेरिमा पहिला नै साइकोलोजिकल लेभलमा डिस्टर्बेन्स हुन्छ जाम्सहरूले गर्दाखेरिमा अर्को कुरा उनीहरू लेट भइसके पछाडि सुपरभाइजरहरूले क्वेसनमाथि क्वेसन्सहरू गरिरहेको कारणले गर्दा उनीहरूको मोटिभेसन लेभल एकदमै कम हुन्छ जस कारणले होल डेमा वर्किङ पिरियडमा हामीले पायो कि 15% हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ कम भइरहेको छ त्यहाँबाट गर्दाखेरि अनि यो प्रब्लम कहाँबाट भयो खासमा ट्राफिकले नै कसरी भयो भनेर हामीले पत्ता लगाउनको लागि हामी सर्वेहरू पनि गऱ्यौँ त्यति मात्रै नभएर हामी बोर्ड मिटिङ्सहरू बस्यौँ त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ साँच्चीकै यो ट्राफिक प्रब्लम रहेछ मेन चाहिँ जसले उनीहरूको मोटिभेसन डाउन भएको छ भनेर हामी त्यहाँबाट आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ र फुटफलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा हाम्रो प्रोडक्सन यसै पनि कम भइरहेको छ त्यसमा पनि हाम्रो सेल्स रेभेन्यू हामीले मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैन भने एब्सोल्युटली त्यो चाहिँ फुटफलकै कारणले हो है भनेर चाहिँ हामी यो दुईटा कन्टेक्स्टमा हामीले आइडेन्टिफाई गरेको छौँ यो प्रब्लम Thank you. So customers are the heart of any business. So I would like to ask our business analyst about the customer footfall decrease भइरहेको छ त्यसको लागि possible solutions-हरु चाहिँ के हुन सक्छ? Basically यसको लागि दुईटा सोलुसन हुन सक्छ र पहिलो सोलुसन चाहिँ जस्तो कि न्यू रोड इज द न्युयोर्क अफ नेपाल र त्यहाँ यति धेरै कस्टमर बेस छ यति धेरै कस्टमर आउँछ यो कुरालाई हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन जस्तो विभिन्न आउटलेटहरू पनि बनाउन सकिएला अरू ठाउँमा लाइक रिलोकेट गर्ने कुरा त हामीले डिभिजले मिलेर सो वाट वी क्यान डु इज
सिभिल मल हामीले चाहिँ सिभिल मलमा आफ्नो आउटलेट राख्छौँ र सिभिल मलमा किन सिभिल मलमा राख्दा पनि हामीलाई दुईवटा बेनिफिट हुन्छ। सो त्यो दुईवटा बेनिफिट के हो भने पहिलो इजी पार्किङ एक्सेस र दोस्रो भनेको बेस्ट सपिङ एक्सपिरियन्स। जो पनि कस्टमरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सपिङ एक्सपिरियन्स बेस्ट हुन्छ। सो यो दुईवटा कुराले गर्दाखेरिमा हामीलाई हाम्रो सिभिल मलमा आउटलेट खोल्दा चाहिँ हामीलाई बेटर हुन्छ। र अर्को हामी अनलाइन पोर्टल जान सक्छौँ जसबाट हामीले जस्तो कि हाम्रो B2B देखि B2C हाम्रो जो पनि बिजनेस सर्भिस हुनसक्छ त्यो चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्टली अनलाइन माध्यमबाट हामीले ट्रान्सफर गर्न मिल्यो र हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरू उहाँहरूमा पुऱ्याउन मिल्यो। सो यो गर्न सक्छौँ। Thank you. Since employees are the biggest asset to any organization, अहिले हिमाल ब्यान्ड लिमिटेडले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइजहरूको मोरल प्रोडक्टिभिटीहरू चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्दै आइरहेको छ? यसमा चाहिँ हामीले अहिले युज गरिरहेको एउटा मेजर मेथड भनेको चाहिँ टाइमिङको छ। जस्तै हाम्रो पेन ट्राफिक नै प्रब्लम हो भने नै हाम्रो समस्या भएको छ, त्यसैले नै प्रोडक्टिभिटी कम भइरहेको छ भने चाहिँ टाइमिङ मिलाउनु जरुरी छ भने हामीले 2 सिफ्टको चाहिँ वर्किङ कुराहरू सुरु गऱ्यौँ। पहिलोमा चाहिँ हाम्रो 6 बजेदेखि हाम्रो 12 बजे 1-2 बजीसम्म हामीले त्यो चलाउँछौँ। उनीहरूको फ्लेक्सिबिलिटी हेरेर चाहिँ 6 बजेदेखि हाम्रो 2 बजीसम्म हाम्रो फर्स्ट वर्किङ आवर हुन्छ, त्यसमा उनीहरूले काम गरिरहेको छन् भने दोस्रो भनेको 2 बजेदेखि 10 बजीसम्म हामीले काम गर्छौँ, जसमा सम्पूर्ण म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ भने रातिको समयमा चाहिँ हामी सिफ्टिङको कामहरू गर्छौँ, ट्रान्सपोर्टेसनको कामहरू गर्छौँ। जसरी उहाँले भन्नुभयो सिभिल मलको एउटा हामी इक्जाम्पल लिएको छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू किन बेच्नु पऱ्यो भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ जस्ट एउटा आउटलेट ग्रुपमा हामीले न्यू रोडको पनि पुरै फुटफलहरू क्याप्चर गर्ने र बाहिरबाट आउनेलाई पनि एक्सेसिबल होस्, सपिङ एक्सपिरियन्स पनि राम्रो होस् भनेर उता ट्रान्सपोर्ट गर्ने कामदेखि लिएर अनलाइनको लागि पनि हाम्रो ट्रान्सपोर्टको सबै दिनमा चाहिँ हामीले राति नै सबै कुरा मिलाइसकेका हुन्छौँ। त्यसको लागि हामीले 2वटा वर्किङ सिफ्ट चाहिँ अहिले म्यानेज गरेको छौँ। So thank you. From the business analyst perspective, your employee motivation enhance गर्नको लागि चाहिँ what are the possible solutions that you can give it to us? एउटा सिफ्टको कुरा त गरियो नै हैन, अनि त्यसमा पनि थप के हुनुपर्छ भने सिफ्टको कुरा भइसकेपछि पनि त लाइक त्यहाँ एउटा टाइम हुन्छ हैन, उनीहरू डिफ्रेन्ट टाइम आउन सक्छ। वाट वी क्यान डु इज टिभी बस भयो भने चाहिँ सबै हाम्रो इम्प्लोइहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सँगै मिल्यो। त्यो बेलामा उनीहरू प्लानिङ पनि गर्न मिल्यो, एउटा टुगेदरनेस पनि बढेको भयो। त्यसै कारणले पनि प्रोडक्टिभिटीलाई हामीले बेस गर्न मिल्छ। अर्को डिजिटल वर्कफोर्स हामीलाई थाहा छ कि हामीले आफ्नो अनलाइन पोर्टलदेखि लिएर डेटाहरूको कुरा गरिसकेपछि सो वी क्यान डु वाट इज हामीले के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो टिमले घरै बसेर पनि कतिजनाले काम गर्न सक्छौँ। त्यो डिजिटल बिजनेसलाई डिजिटल गराइरह होला। सो त्यो पनि अर्को सोल्युसन हो। So we will be moving forward for the 39th round. वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन है। तपाईँहरूको प्रब्लम थाहा भयो। अब यहाँ दराजका साथीहरू पनि यहाँ कता देखाएको थिएँ मैले त्यहाँ उनका नाम देखेको। अब दराज छ, तपाईँहरूको फेरि अर्को अनलाइन बिजनेस थपियो होइन। अब त्यो इफेक्टिभ होला त पहिलो क्वेसन। अनि यो बिजनेस डिजिटलाइज भनेको बुझिनँ मैले, यो अलिक ठुलो कुरा भयो। त्यसलाई अलिकति इक्जाम्पल केही छ भने भनिदिनु होला। अनि तपाईँको यो सोल्युसन चाहिँ मलाई अलिकति क्लियर भयो क्या, भन्न ध्यान नदिएको हुनसक्छ या नबुझेको हुनसक्छ, मलाई क्लियर भएको छ एक्ज्याक्ट के हो सोल्युसन। सबैभन्दा पहिला तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो कि दराजको कुरा हामीले पहिला नै सुरुमा भनेको थियो वी आर हिमाल ब्याग म्यानुफ्याक्चरर्स भनेर। जस्तै गोल्ड स्टारले अनलाइन मजाले बेचिरहेको पनि भाइ कान्ट वी सेल होइन, हामी अनलाइन पनि बेच्न सक्छौँ। दराजमा हामी जाने होइन, हाम्रो भेन्डर्सहरू जो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरहरू छन् उनीहरूले दराजमा सेल गर्न सक्छौँ। तर गोल्ड स्टारले जसरी पनि आफ्नो वेबसाइटबाट बेचिरहेको छ हामीले त्यसरी नै बेच्न सक्छौँ। अनलाइनको कुरामा चाहिँ त्यसरी हामी इजिली एडप्ट हुन सक्छौँ। अर्को कुरा तपाईँले के राख्नुभयो त्यो चाहिँ म सोल्युसनको कन्टेक्समा हामीले गरेको भनेको टाइमिङ एकदम सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट उनीहरूको टाइमिङ हामीले सिफ्ट चेन्ज गऱ्यौँ। एउटा आउन ट्राफिक इस्यु नहोस्। अर्को भनेको उनीहरूलाई चाहिँ अब आउनु त आइराखेको छ, गाडीमै आइराख्यो भने अझै पनि त्यहाँ मोरल इस्युहरू आएको कारणले गर्दा हामीले आफै नै भेहिकल निकाल्यौँ। जस कारणले इन्टरनल डिस्कसन हुँदै आउँदा रमाइलो हुन्छ। एउटा इन्टरनल बोल्डिङ त त्यो सोल्युसनै हो त। हाम्रो प्रब्लम भनेको नै इम्प्लोइ प्रोडक्टिभिटी हो भने त्यो एउटा सोल्युसन छ। कस्टमरको लागि चाहिँ हामीले अनलाइन पनि दुईवटा प्रब्लम छ, एउटा फुटफलको प्रब्लम छ, एउटा इम्प्लोइको प्रब्लम छ। इम्प्लोइको लागि टाइममा आउनु पऱ्यो, जसले गर्दा प्रोडक्टिभिटी पनि बेटर हुनको लागि उनीहरूको टुगेदरनेस पनि हुनु पऱ्यो भन्ने एउटा हाम्रो
मोटिभ हो भने अर्को कुरा चाहिँ इम्प्लोइ कस्टमरको लागि चाहिँ हामीले एक्सेसिबल पनि बनाएको छौँ, अनलाइन पनि रिसिभ गरेको छौँ र त्यति मात्रै नभएर ट्र्याक कस्टमाइज अर्डरको लिने कन्टेक्समा चाहिँ उनीहरूको कुन फेजमा म्यानुफ्याक्चर बनेको छ प्रोडक्टहरू भनेर हामीले अपडेट दिन्छौँ। जस्तै डोमिनोजले गरेको छ पिज्जा ट्र्याकिङ सिस्टम, उनीहरूले पिज्जा अर्डर गर्यो भने कुन फेजमा पिज्जा बनेको छ, कहाँ आउँदैछ, एभ्रिथिङ अपडेट हुन्छ। हामीले उसले कसैले कस्टमाइज अर्डर गर्यो भने पनि हामीले जोड्दा दिन सक्छौँ। खासै ठुलो टेक्नोलोजी चाहिँ लाग्दैन त्यसमा। इज रेफरेन्स अफ डोमिनोज कस्टमरको लागि के हो जुन हामीले यो सल्युसन कुरा गर्नुभयो, हामीले चाहिँ एउटा टाइम सेभ गराउने पनि सल्युसन छौँ जुन चाहिँ एउटा ग्रुप अफ इम्प्लोइजलाई चाहिँ लाइक अफिसले नै इभी भेहिकलहरू प्रोभाइड गर्ने अनि त्यो टाइमिङ चाहिँ एउटा 6 to 2 हुन्छ र बाँकीको सिफ्ट चाहिँ 2 to 10 हुन्छ जुन चाहिँ पिक ट्राफिक आवर्सहरू Okay, so if I've understood your solution, then you are trying to shift the business from New Road to Civil Mall, but then you do not want to leave New Road. That's all? यस्तो जस्तो कि मैले सुरुमै पनि भनिसकेँ कि हामीले त्यहाँ न्यु रोडको जुन फुटफल हुन्छ, जुन त्यहाँ कस्टमरहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्न हुँदैन। सो द्याट म्यानुफ्याक्चरहरूकोमा पनि न्यु रोडमै छ, जहाँ छ इमिडिएटली हामी त्यसलाई रिलोकेट गर्न सक्छौँ। कस्टमरहरूलाई किन सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले सिभिल मलमा एउटा आउटलेट हाल्छौँ। सो द्याट सिभिल मल पनि किन न्यु रोड बालेश्वर किन भएन, कलङ्की किन भएन भन्दाखेरिमा लाइक त्यही आएको कस्टमरलाई न्यु रोडमै आएको कस्टमरलाई सिभिल मल जान त नजिक हुन्छ नि त। So do you think it is viable by the cost that you put a store in Civil Mall and then sell your items that you are seeing a bag, right? So is it viable by cost? किन भाइबल हुन्छ भनेर लाइक एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले एउटा नम्बर आउटलेट खोल्नु हो नि त। सो हामीले धेरैवटा नम्बर अफ आउटलेटको कुरा गरेको छैन, एउटा आउटलेट सिभिल मलमा, किनकि हाम्रो अलरेडी कस्टमर बेस त न्यु रोडमै छ। सो द्याट त्यो कस्टमर बेसलाई पनि अलिकति एक्सेसिबल हुन्छ, किनकि गाडीले एक ठाउँमा बाटो गरेर हिँड्दै गएर किन्नु त आइरहेको छैन नि त कस्टमर। सो द्याट इजिली उनीहरूले एक्सेसिबल होस् भनेर तपाईँले सिभिल मलमा एउटा पसलको कस्ट कति छ सोध्नुभयो? सरी एकदम हाई छ उसलाई चाहिँ होइन, र एक्ज्याक्ट चाहिँ हामीले यस्तो न्यु रोडबाट हामी पसल नै हटाउँछौँ भन्ने होइन, त्यहाँको फुटफल हामी त्यही पनि क्याप्चर गर्छौँ। हामीले अघि नै पनि भनेको थियौँ म्यानुफ्याक्चरिङ पनि त्यही हुन्छ, त्यही सर्भिस पनि हामी दिएर आउँछौँ। तर जुन फ्ल्यागसिप कस्टमर्सहरू छ जसलाई इज अफ सपिङ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, वाइ डु नट फेसिलिटेट देम भन्ने कि। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले यो इभी बसको कन्सेप्ट ल्याउनु भएको थियो नि। इभी बस भन्दा पनि इभी भेहिकल भनौँ न। इभी भेहिकल भनेको कस्तो? भ्यान हुन सक्यो। ओके, सो त्यसको तपाईँले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्नुभयो? यस, त्यो कस्ट चाहिँ एनालाइसिस गरे हो, द्याट्स अल्सो इन द क्वाइट हाई रेट। तर त्यो चाहिँ यदि हाम्रो त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेट गरेको छ भने हाम्रो 15% प्रोडक्सन कम भइरहेको छ, यदि हाम्रो त्यो रिकभर हुन्छ भने द्याट्स अ नोमिनल कस्ट भन्ने भयो। हाम्रो उनीहरूको मोटिभेसनको कारणले गर्दा दिनभरि फ्रस्ट्रेटेड भएको कारणले गर्दाखेरिमा अब हुन्छ नि मर्निङ सोल्जर डे भनेर बिहान नै उनीहरू त्यस्तो माहौलबाट आउँछन् र दिनभरि प्रोडक्टिभिटी कम भएर 15%सम्म डाउन हुनसक्छ भने प्रोडक्टिभिटी त्यो इभी फेसिलिटेट गरेर हाम्रो त्यो ग्रोथ हुन्छ भने चाहिँ द्याट्स क्वाइट अफोर्डेबल। मैले चाहिँ एकदम इन्जोय गरेँ होइन तपाईँको, बिकज इट्स नट अ प्रेजेन्टेसन, तपाईँ आफै नै इट्स अ भेरी ब्युटिफुल वे अफ प्रेजेन्टेसन। सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले अघि नै पनि भने नि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नि रोगपत्ता लगाउनको लागि चाहिँ रोगपत्ता लगाएपछि उपचार हुन्छ क्या। मैले तपाईँहरूको कुरा सुनिरहँदाखेरि चाहिँ अगाडि नबुझेको स्पार्क भेटाएँ कि, किनभने नि अगाडिसम्म मैले के बुझिरहेको थिएँ भने इम्प्लोइ चाहिँ ट्राफिक कन्जेसन प्रब्लमले गर्दाखेरि आएर प्रोडक्टिभिटी घटिरहेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ कस्टमर्सको पनि सेटिस्फ्याक्सन घटिरहेछ भन्ने बुझिरहेको थिएँ कि। तर अहिले तपाईँहरूले चाहिँ जसरी सिभिल मलमा चाहिँ राख्ने कुरा गर्नुभयो नि, त्यहाँबाट चाहिँ कस्टमर्सलाई पनि ट्राफिक प्रब्लम भएको कारणले चाहिँ कस्टमर्सले चाहिँ किनिरहेको छैन भन्ने कुरामा तपाईँहरूले जोड दिनुभएको छ क्या। एउटा कुरा चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि एकदमै साधारण कुरा के बुझ्छु भने नि employee productivity has a very direct and proportionate relation with customer satisfaction. कतै कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सन त्यही इम्प्लोइ जो चाहिँ मोरल घटेको इम्प्लोइको कारणले गर्दा चाहिँ हुनसक्छ नि त कस्टमरको डिससेटिस्फ्याक्सन।
त्यसले गर्दाखेरि कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन बनाउनमा लाग्नै परेन के जस्ट वी निड टु वर्क अन इम्प्लोइको मोरल बढाउनमा मात्र लाग्यो भने त डाइरेक्टली कस्टमर सेटिस्फाई हुन्छ नि त त्यो भएर एउटा कुरा चाहिँ कतै यो रिलेसन हामीले अलिक अर्कै तरिकाले बुझ्यौँ कि भन्ने क्वेसन एउटा भयो होइन अनि एउटा अर्को चाहिँ जस्तो कि इन्भेस्टमेन्टको कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कस्टको केही पनि कुरा गर्नु भएन नि त म एक्सवाइजेड कम्पनी बसिरहेको छु तपाईँले आफ्नो सोल्युसनमा बेचिराख्नु भएको छ मसँग अनि मसँग कस्ट नै कुरा गर्नु भएको छैन भनेपछि मैले तपाईँलाई के भन्नु जस्तो कि आर यु गोइङ टु बाई इभी ओर आर यु गोइङ टु रेन्ट इभी होइन अलिकति क्लियरिटी चाहिँ अझ भइदियो भने चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो होला फर्स्ट क्वेसन तपाईँले जुन राख्नुभयो क्वेसनमा हाम्रो केसमै के मेन्सन छ भने त्यसमा दुईवटा प्रोब्लम देखाइएको छ एउटा चाहिँ के इम्प्लोइहरू टाइममा पुग्न सक्दैन जामले गर्दा इम्प्लोइ प्रोडक्टिभिटीको प्रोब्लम त्यहाँ आयो होइन अर्को चाहिँ क्राउडै भएर पनि त हाम्रो अफिससम्म पुगिरहेको छ कस्टमर होला जस्तो न्युरोडमा भिड छ तर हाम्रो अफिसमा भिड छ कि भन्दा क्वेसन हो नि त त्यो क्वेसन उनीहरूलाई पनि सजिलो होस् राख्छ त्यो कुरा भनिरहेको अनि लाइक अर्को तपाईँले इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्छ तर टाइम यहाँ एकदमै टाइम एकदम कम भएको हुनाले लाइक वी क्यान इन्क्लुड एभ्रिथिङ इन आवर लाइक प्यानल डिस्कसन भएको चाहिँ जस्ट 5 क्वेसन्स कस्टको कुरामा चाहिँ इजी एकदमै वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट लाइक सुरुमा अलिकति धेरै पैसा लाग्यो पनि इट्स सस्टेनेबल फर लङ्गर पिरियड अफ टाइम सो यो चाहिँ लाइक सस्टेनेबिलिटी गोल्स मिट गर्नको लागि पनि हाम्रो कम्पनीले चाहिँ इभी भेकल्सलाई मोर अलिकति प्रायोरिटाइज गर्छ सानो इक्जाम्पल हामी कहाँ हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा दुईवटा म्यानुफ्याक्चरिङ इभन गोल्ड लगायत अन्य एउटा दुईवटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूले चाहिँ रोबोट्सहरू पनि युज गरिरहेको हुन्छ सानो सानो कुनै कुनै स्टिचिङदेखि लिएर प्याकेजिङको कुरामा चाहिँ अनि एउटा सानो रोबोटलाई पनि अराउन्ड 45 लाखको जति चाहिँ पर्दो रहेछ अब त्यसको सट्टामा हामी इभीलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छौँ हाम्रो रोबोट्सहरू अहिले भर्खर इन्टिग्रेट गर्नुभन्दा भन्ने कन्सेप्टमा पनि हामी त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेको छौँ सो कस्ट चाहिँ इभीको कन्टेक्समा चाहिँ यो भाइरल हुन्छ Okay, thank you, team. Thank you, everyone. Thank you. Now I would like to welcome Team Pioneer to present their solution. Due to overpopulation and overdevelopment, high number of vehicles are used, hence traffic congestion generates traffic which decrease in employment activities. So notorious traffic is so as I said, due to overpopulation and overdevelopment, high amounts of vehicles
vehicles are used. So the traffic jams, traffic congestion generates which decrease in employment activities by activities. So single individual or employee cannot solve the problem practically. So there are so we can say some different alternative ways for problems of traffic, like changing the route, and employee can depart earlier for the destination, and providing different transportation facilities for employees. And on other hand, employee morale is significant because it is like because it is directly tied with employment engagements, job satisfaction, and overall productivity. So for employee morale, why it is being low? So employee morale is being low because of leadership problems, lack of communication, and lack of communication, and also traffic problem. So for this, for the problem of for raising employee morale, manufacturing company can provide different energy intensive bonuses, and therefore how can we improve productivity? As a business intelligence tool, ERP, Enterprise Resource Planning Software, is designed to provide single centralized platform to all companies' data, streamline supplier communication. By the use of ERP software, we can collaborate with suppliers and improve our response time to problem. ERP will also provide us. ERP will also provide ERP software provide us platform where we can solve our issues by single database, and here are some ERP software which is based on their ratings. CRM is customer relationship management, which is any tool, strategy or business process where that helps business to improve their organized and customer data. नेटवर्क भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो हाम्रो यो जुन ब्रेन छ नि त्योसँग चाहिँ इन्सपायर भएर बनेको नेटवर्क हो होइन। अनि यसमा चाहिँ जसरी हाम्रो ब्रेनको न्युरोन्सहरूले जसरी काम गर्छ नि त्यसरी नै डिएनए नेटवर्कले चाहिँ त्यसैबाट नै इन्सपिरेसन लिएर चाहिँ त्यो सिग्नलहरू त्यसरी प्रोभाइड गरिरहेको छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हाम्रो एक्युरेट कस्ट एस्टिमेसन दिन्छ। अनि साथसाथै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा लर्निङ एल्गोरिदम चाहिँ एकदम यसको डिप छ, अनि एज वेल एज ट्रेनिङ एल्गोरिदम पनि यसको डिपै छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै बिजनेसमा चाहिँ एकदम इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी देखाउँछ। Time out. We are going to give you 20 seconds extra for that technical glitch. So we will be moving forward for question and answer session. First
first of all, it is absolutely fine to be blank. किनभने म पनि धेरैचोटि ब्ल्याङ्क भएको छु र म एउटाबाट अर्को वर्ड पनि गएको छु कि तर तपाईँहरू चाहिँ it really needs a courage कि when you are blank out अनि स्टेजमा यसरी उभिनु भनेको नै I really appreciate. Thank you. At first, as ma'am said, that it's very courageous that you have at least stood in the stage, although you are going blank. But then, can you tell me what is the problem? What was the actual problem in the case? And what was your solution for that? हाम्रो मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ ट्राफिकले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो त्यो इम्प्लोइहरू हुन्छ नि त्यो प्रिभियस इम्प्लोइहरू ओल्ड इम्प्लोइ के अरे इम्प्लोइहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ओल्ड कस्टमरहरू पनि घटिरहेको छ अनि नयाँ कस्टमर आउने कुरै भएको छैन होइन तिनीहरू चाहिँ ढिलो आएको भएर चाहिँ त्यस्तो भएको भनेर अनि त्यही माथि प्रोडक्टिभिटी घटेको छ अनि हाम्रो सल्युसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनि ERP-हरूले चाहिँ बढाउने भनेर चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ त्यस्तो छ अनि पछि चाहिँ एएनएनको थ्रुबाट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने इम्प्लोइजहरू त अब उनीहरू आउनको लागि नै ट्राफिकले गर्दाखेरि रोकिरहेको छ भने होइन किन चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई मात्र उनीहरूले वेट गरेर बसिरहने एएनएनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले त्यस्तो गर्न सक्छ मेसिनहरू चाहिँ जुन चाहिँ एएनएनको प्रिन्सिपलबाट चल्छ नि त्यो मेसिनहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर कन्डक्ट गर्ने चाहिँ मतलब त्यसमा इम्प्लोइजहरू एकदम मिनिमम लेभलमा चल्छ होइन अब त्यही माथि पनि सुपरभाइजर लर्निङ टेक्नोलोजीवाला मेसिनहरू युज गर्ने जसमा चाहिँ पहिलेदेखि नै डाटा इनपुट गरिसकेपछि मतलब इनपुट र आउटपुटको चाहिँ पहिलेदेखि नै प्री डाटा हालेर चाहिँ त्यसको जुन आउटपुट निस्किन्छ त्यसको लागि चाहिँ इम्प्लोइजहरू चाहिँदैन कि त्यसको लागि चाहिँ इम्प्लोइजहरूको धेरै आवश्यकता पर्दैन अनि हामीले त्यो प्रडक्ट जुन निस्किन्छ नि हाम्रो त्यसमा चाहिँ खासै त्यसको लागि इम्प्लोइजहरू नचाहिने भएर चाहिँ त्यसरी प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ अनि कस्टमरहरू पनि त्यसले गर्दाखेरि एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ भनेर ERP सोलुसनले कसरी सोल्भ सक्छ ERP सोलुसनले हामीलाई कस्टमरको सप्लाई डाटाबेसको हामीलाई कन्स्टेन्ट फ्लोको प्रोभाइड गरेर डाटा प्रोभाइड गरेर आउँछ जसको थ्रु हामीले ERP सोलुसन ERP सफ्टवेयरबाट चाहिँ हामीले पर्दैन अब कुरा भन्नु ERP-ले हामीलाई सिंगल डाटाबेस चाहिँ एउटा सेक्युर डाटाबेसबाट चाहिँ हामीलाई सफ्टवेयर एएन नेटवर्कले चाहिँ कसरी सोल्युसन्स दियो त हाम्रो एएनएन नेटवर्कले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि एएनएन नेटवर्कको चाहिँ प्रिन्सिपललाई मेन फलो गरेर चाहिँ मेसिन्सहरू हुन्छ नि अनि अघि त्यहाँ हतारले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो मेन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी चाहिँ के हो भनेर भन्न सकिन्छ होइन क्लियरली त्यो चाहिँ हाम्रो ढाका प्रोडक्सनको हो होइन ढाका फ्याब्रिकको प्रोडक्सनको हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो अनि यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विभिङ त्यो जुन टुल्सहरू हुन्छ नि विभिङ मेसिनरिजहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ एएनएन प्रिन्सिपलमा चाहिँ त्यो कन्डक्ट भएको त्यस्तो मेसिनहरूलाई चाहिँ राख्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै त्यसमा गर्ने त्यो प्याटर्नहरू हुन्छ नि त्यो प्याटर्नहरू पहिलेदेखि इनपुट गर्ने अनि त्यसपछि लास्टमा आउटपुटमा निस्किने बेलामा चाहिँ अनि फ्याब्रिकहरूमा पहिलेदेखि नै त्यसको लागि इम्प्लोइज नचाहिने गरिले नै अब डाइरेक्ट अटोमेटिक मेसिनहरूले चाहिँ त्यसरी निकाल्छ अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब इम्प्लोइजहरूलाई पुग्नु पर्दैन अनि त्यसपछि इम्प्लोइजहरू आउनको लागि भनेर इम्प्लोइज धेरै चाहिँदैन अनि यो मेसिनले चाहिँ 45%सम्म पनि मोर इफेक्टिभली काम गर्छ एज वेल एज इन 7 इयर्स जुन चाहिँ मतलब हामीले प्री कोरेस्पोन्डिङ इम्प्लोइजहरूको लागि भनेर जुन चाहिँ हामीले स्यालेरी छुट्याउन सक्छौँ नि त्यो स्यालेरीमा जति 7 इयर्सको स्यालेरीमा इभन त्योभन्दा पनि अलिक बेसमा नै त्यो प्रडक्ट हाम्रो जुन चाहिँ मेसिन हुन्छ नि त्यो मेसिन त्यतिमा आउँछ अनि 7 इयर्ससम्मको त्यो स्यालेरी पनि पहुँच्यो अनि प्लस हाम्रो 45% इफेक्टिभ त छँदैछ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमर कसरी बढ्छ भन्ने पनि हुन्छ अनि कस्टमर बढेपछि प्रफिट त यतिकै भइहाल्छ त्यही
हेलो ओके तपाईँहरूलाई कसरी सिकाएको हो कि आफै बुझेर जानेर आएको हामीले सर्च गरेर रिसर्च गरेर ERP को फुल फर्म के हो Enterprise Resource Planning Software. यहाँ इलेक्ट्रोनिक रोड प्राइसिङ भन्ने एउटा थियो कि ERP त्यो चाहिँ अहिले 2022 मा स्टडी भएको थियो त्यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ थियो क्या म चाहिँ त्यही होला ERP भन्ने ठानेर एकदम एक्साइटेड भएको छु वन्डरफुल थिङ्स आएको त्यसले चाहिँ 40 देखि 60 किलोमिटरसम्मको जामलाई मोनिटर गर्दो रहेछ ल मेरो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भयो प्रोसेस चाहिँ हाउएभर नाइस सिटी मेरो Thank you, team. Five. Now I would like to welcome fifth team, the qualified qualifiers, to present their solutions. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Mr. Dhaka, along with my friends, Pallavirota and Business Hackathon. Based on the situational case that we have provided, हामीले एउटा एजम्पसन गरेका छौँ हाम्रो एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ जसले चाहिँ एटलिस्ट 10 भेराइटिजको मेल एन्ड फिमेलको जिन्स एन्ड टी सर्ट बनाउँछ दिस इज आवर एजम्पसन अब हाम्रो कम्पनीले के प्रब्लम फेस गर्यो भन्दाखेरि ड्यु टु द हाई ट्राफिक अफ युरोप एरिया हाम्रोमा कस्टमरको फ्लो एकदम कम भइसकेको छ एज अ रिजल्ट अर्गनाइजेसनको रिभ्यूलाई इफेक्ट पारिरहेको छ विच इम्प्याक्ट द मोरल एन्ड इफिसियन्सी अफ दि इम्प्लोइ दिस इज द केस सिनारियो द्याट वी हेभ प्रोभाइडेड Now we have provided the solution on two different categories, that is internal and external. Internal categories we have provided digital marketing on the factory outlet. External we have different stakeholders just to do community development. So which will further discuss in Q&A. So digital marketing हामीले के गर्छौं त सुरुमा हामी वेबसाइट डेभलपमेन्ट गर्छौं. There are numerous websites of different manufacturing companies which are not known by the customers. पहिलो वेबसाइट तर कस्टमरलाई थाहा छैन अब के हुन्छ सो एउटा पार्टिकुलर टाइम हाम्रो वेबसाइटको इन्फर्मेसन चाहिँ जब कस्टमरसँग पुग्छ तब मात्र कस्टमरको फुटफल अनलाइन हुन्छ सो त्यो गर्नलाई हामी के गर्छौँ डिजिटल एड एजेन्सीलाई हायर गर्छौँ उसले के गर्छ बेस्ड अन द नेचर अफ बिजनेस एन्ड डेटा द्याट इज ह्याज ती डिजिटल एजेन्सीसँग विभिन्न डेटा हुन्छ उसले हाम्रो के गर्छ एसइओ र एसइएमलाई बढी इम्प्रेसेस दिन्छ अनि अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको सोसियल मिडिया मार्केटिङ यो पार्ट अझै बढी इम्प्रेसेस दिनलाई हामी क्युमेले पार्टमा पनि बढी डिस्कस गर्न सक्छौँ सो नेक्स्ट स्लाइड अर्को भनेको हाम्रो यो एक्सन अल्सो भयो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिटी डेभलपमेन्ट हो न्युयोर्कमा ट्राफिक जाम फेस गर्ने एउटा मात्र अर्गनाइजेसन हो र अफकोर्स होइन त्यहाँनिर भेरियस अर्गनाइजेसन छ जसले ट्राफिकको प्रब्लम म्यानेज गर्नुपर्ने भएको छ सो एउटा मात्र मान्छेले गभर्मेन्ट अफिसरमा गएर कहिले पनि लबिङ गर्न सक्दैन सो फर द्याट एउटा कमिटी सो देशमा भएका प्रब्लम फेस गरेर कमिटीहरूको चाहिँ मेम्बरहरूबाट कमिटी बनाएर हामी लोकल गभर्मेन्टलाई डिलिङ गर्छौँ त्यसमा हाम्रो मेन इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने म्यानेजिङ स्टिप छ हामीले अर्गनाइजेसनमा वा कुनै युरोपको पसलमा हिँड्दै गर्दा पसल भित्र छ तिनीहरूको डिस्प्ले बाहिर भइरहेछ त्यसले गर्दा प्रब्लम भएको छ सो त्यो प्रब्लम ट्याकल गर्नलाई चाहिँ हामी ट्राफिक सिस्टम म्यानेजमेन्टमा केमा कोलेबोरेसन गर्छौँ कार्बन म्युनिसिपालिटी अनि त्यसपछि ट्राफिक म्यानेजमेन्ट यो एक्जिस्टिङ रिसोर्सेस हो यसमा कुनै प्रब्लम भएको हुँदैन यसमा पोलिसीको मात्र प्रब्लम पर्नु पर्छ सो फर्दरमोर अब मार्केटिङकोमा जाँदाखेरि चाहिँ विल बी युजिङ साइकोलोजिकल प्राइसिङ अब कति ठाउँमा हामीले जब 199 देख्यो भने 200 भन्दा सस्तो रहेछ भनेर एकपल्ट फरक हो तर त्यसले कति इम्प्याक्ट पार्छ त त्यही भएर विल बी इम्प्रेसिङ द साइकोलोजिकल प्राइसिङ स्ट्राटेजी अनि अर्को चाहिँ बल्कमा डिस्काउन्ट दिने अब डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै कस्टमर्सहरूलाई एट्र्याक्ट गर्न इन्ट्रेस्ट गर्न एकदमै इजी हुन्छ जता डिस्काउन्ट हुन्छ धेरै कस्टमर हुन्छ त्यही भएर डिस्काउन्ट अन बल्क अनि अब कतिवटा सामानहरू किन्दाखेरि हामीलाई गिफ्ट ह्याम्पर्सहरू परिरहेको हुन्छ नि त त्यो भयो भने एउटा कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन हामीले बढाउन सकिन्छ त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले त्यो गिफ्ट ह्याम्परहरू राखेको अनि यो एउटा प्लानबाट बेनिफिट भएको भनेको चाहिँ इम्प्लोइज बिजनेस र कस्टमर्स पार्टिज हो तिनवटा मेन पार्टिज होइन अनि इम्प्लोइजको प्रोडक्टिभिटी कसरी हाइक गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले फर्स्टमा स्केड्युल म्यानेजमेन्टमा फोकस गर्छौँ त्यसमा चाहिँ अब इम्प्लोइजहरूको टाइम ट्राफिकभन्दा अगाडि लाइक 8 to 3 गर्न सकिन्छ उनीहरूको टाइम हो अनि त्यसले
त्यसले गर्दाखेरि अब इम्प्लोइजहरूको त डेली लाइफमा भइरहेको कुराहरू अलिकति मिसम्याच हुनसक्छ नि त अब यत्रो लामो समयदेखि एउटै गरिआएको अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै इन्सेन्टिभहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने सोचेको छौँ अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ पिकअप र ड्रप फेसिलिटिज हो जो कि अब धेरै इम्प्लोइजहरूले गाडीहरू युज गर्दाखेरि भन्दा एउटै गाडी युज गर्छ भन्ने हो अनि अझ चाहिँ बिजनेसको त अफकोर्स अब त्यो गऱ्यो भने इन्क्रिजहरू भइहाल्छ अनि त्यसपछि कस्टमर्सलाई चाहिँ अब कन्भिनियन्ट भयो नि त थ्रु अनलाइन अनि लजिस्टिक म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ हामीले उपाय सिटी कार्ड हो जो कि एउटा नेपालको लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट कम्पनी हो त्यसलाई हायर गर्ने सोचेको छौँ अनि फर्दर Morning everyone. Financial analysis बढी फोकस छ र हामीले यो जुन अघि उनीहरूले के भन्छ क्याम्पेनहरू निर्माण गर्ने कुरा गरेको त्यो त्यसको बेसिसमा चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल एस्टिमेट्सहरू प्रोड्युस गऱ्यौँ र त्यो एस्टिमेट्समा चाहिँ हामीले कस्टलाई कस्टमा चाहिँ हामीले मेजर हाम्रो के भन्छ कस्ट केमा इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन इन्कमहरू डिफाइन गऱ्यौँ त्यो पछि चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड मेन कस्ट चाहिँ केमा इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि मार्केटिङ र प्रमोसन यो बाहेक चाहिँ अब अर्को हाम्रो एनटिपीहरू हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो यो 5 इयर प्लानको लागि गऱ्यौँ हामीले 5 इयरसम्मको लागि प्लान गऱ्यौँ त्यसको टोटल एनटिपी भनेको हामीले एप्रोक्सिमेटली 7,60,000 जति गऱ्यौँ अनि यसको डब्ल्युसिसी क्यालकुलेसन भनेको चाहिँ 12.15 डब्ल्युसिसी हामीले हालेर त्यसलाई डिस्काउन्ट फ्याक्टर गरेको थियौँ ल अब लास्टमा भनेको हाम्रो डिस्काउन्टेड पे रेट भनेको चाहिँ हामीले 3.26 इयर्सलाई डिटरमाइन गऱ्यौँ यति भन्ने म हाम्रो र अब Q&A सेसनको मुभ गर्छु सो We can start question and answer round. मैले सोधेँ त सुनिन्छ होला होइन त्यो सरलाई के चाहिँ त्यो यस इगो भनेको के हो र त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट कहाँ कसलाई कसरी पर्छ हल्का भनिदिनुहोस् न Thank you so much, sir. As you know, search engine optimizer as companies हाम्रो search engine marketing यो पार्टले कसरी गर्छ भनेको एउटा म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु हामीले वालेटको बारेमा गुगलमा सर्च गर्यौँ भने गुगलमा वालेट नेपाल भन्यो भने त्यसको क्वेसन आएर सबभन्दा सुरुमा टपमा आउने भनेको ई सेवाको तपाईँको क्वेसन आएर आउँछ त्यसमा क्वेसन आएर कसरी बेस्ट भएको छ भने ई सेवा फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसनको बेसिसमा उनीहरूको डिटरमाइन हुन्छ अब हामीले एस एउटा के काम गर्दैछ एड एजेन्सीले कसरी डेभलप गर्दैछ भन्दाखेरि हाम्रोमा कसैले जिन्स म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी इन युरोप भनेर सर्च गर्दाखेरि आवर कम्पनीज इन्फर्मेसन फोन द टप मैले समय भन्नुमा चाहिँ त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट भनिदिनुहोस् लङ टर्म इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि वान्स कस्टमर वान्स आवर प्रोडक्ट यहाँ छ यो ठाउँ लोकेटेड भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि थ्रु दि अनलाइन प्लेटफर्म एन्ड अदर डिजिटल प्लेटफर्म त्यो थ्रुबाट चाहिँ लङ टर्ममा हामीले कस्टमरको चाहिँ फ्लोलाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अनि त्यो डब्ल्युएसिसी भनेको के हो त्यो क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ सर त्यो क्यालकुलेट गर्न चाहिँ हाम्रो सिपिएम मोडलबाट इक्विटीको कस्ट निकाल्छ तपाईँसँग स्किल छ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने हजुर सर म एक्सेल सिटमै गरेको छु त्यो देखाउनु मिल्छ भनेर Okay, so how did you approach the problem that you were given? के गर्यो प्रब्लम आएपछि what did you? सुरुमा त हामीलाई प्रब्लम केमा हो भन्दाखेरि केस दिएको थियो केस दिएपछि चाहिँ अब त्यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी सुरुमा चाहिँ हामीले प्रब्लम कसरी गर्यो भन्दाखेरि प्रडक्ट के दिने भन्यो किनभने प्रडक्ट दिएपछि त बल्ल हामीले मार्केटिङ कसरी गर्ने त्यसको कस्ट कति हुन्छ त्यसलाई क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त्यो कुरा बल्ल डिटरमाइन गर्छ नि त त्यही भएर सुरुमा चाहिँ हामीले प्रडक्ट आइडेन्टिफिकेसन गऱ्यौँ एउटा यस्तो प्रडक्ट जुनमा चाहिँ अलिक डेटा पनि दिन सकियोस् डेटा पनि पाइयोस् त्यसको प्रमोसनहरू पनि इजिली गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ एउटा प्रडक्ट चाहिँ हामीले क्लोजिङमा सेट गऱ्यौँ त्यो पछि हाम्रो भनेको चाहिँ अब न्युरोडमा चाहिँ हाम्रो यो ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम कस्तो छ भनेर एक्चुअली डिस्कसन गऱ्यौँ त्यो पछि चाहिँ अनि त्यसलाई सल्भ गर्नु अब हामीले यो प्रब्लम अस्ति लिएको हो अनि विदिन वकेबिलिटी अडिट भनेको चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा गएर एकछिन त्यो ठाउँमा घुम्दाखेरि चाहिँ के प्रब्लम फेस गर्छ हुँदाखेरि एज अ पेडेस्ट्रियन भनेर त्यो कुरालाई उ गरेर अनि डिसाइड त्यो सोल्युसनको फर्स्ट स्लाइडमा चाहिँ जाने छ यसपछिको So the digital ad agency, how are you going to use?
सर त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हामीले नेपालमा मार्केटिङ सिस्टम स्टेट ट्रेडिसनल छ भन्ने कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ पायो। त्यो कसरी पायो भन्दाखेरि एक्सेसन हामीले जुन कोर्स लिएर हाम्रो इन्टरनेसनल मार्केटिङ कल्चरको पार्ट भएर त्यो रिसर्चको बेसिसमा चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि जुन अर्गनाइजेसन त्यसैले सोसियल मिडिया वा भेरियस वेबाट पोस्टिङ गरिरहेको हुन्छ नि त्यसमा पनि प्रब्लम पायो। के प्रब्लम पायौँ भन्दाखेरि हामीले फेसबुकमा कुन टाइममा पोस्ट गर्दाखेरि कति कस्टमरको त्यसलाई इम्प्याक्ट पर्छ भन्नेको डेटा एड एजेन्सीसँग हुने रहेछ। त्यसको थ्रुको चाहिँ अहिले हामीले हाम्रो आफैले गर्दाखेरि त्यो सम्भव भएन। आफूले गर्दाखेरि त्यो टाइमिङ थाहा भएर हामीलाई सो त्यसमा थाहा पाउनको लागि एड एजेन्सीलाई हामीले के भन्छौँ भने हाम्रो नेचर अफ बिजनेस यो हो, हाम्रो प्रोडक्ट लाइन यो छ र हामीले टार्गेट गर्ने कस्टमरहरूको यो छ। सो हाउ डु यु पेनिट्रेट दिस इन्फर्मेसन टु दोज कस्टमर्स। हाम्रो B2C पनि छ र B2B पनि अफकोर्स भइरहेको छ, रिटेलर टु कस्टमर भएर। सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिजिटल एड एजेन्सीले चाहिँ बेस्ट अन दोज डेटा जुन नेपालको डेटाहरूसँग पनि हुन्छ र हामीले हेर्न थाल्यौँ भने अहिलेको केसमा भनेको टिकटक इज गोइङ भाइरल अल ओभर। अनि हामीले अलिकति सोच्दाखेरि के पायौँ भन्दाखेरि जुन रिटेल वा रिटेल कम्पनीहरू चलाइराख्ने मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरू टिकटकमा चाहिँ एकदम बढी लाइभ जाने वा के लाइभ जाने अनि त्यसबाट इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम बढिरहेछ। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो कुन टाइममा टिकटकमा हाम्रो प्रमोसनहरूको वा भिडियो गर्दाखेरि हाम्रो लार्ज मास अडियन्सलाई कभर हुनसक्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ एड एजेन्सीको थ्रुबाट लिन सक्छौँ, विच हामीले आफै डेटा कलेक्ट गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो। फर्स्ट अफ अल मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको चाहिँ यु हेभ भेरी क्लियर के तपाईँहरू के भन्न खोजिराख्नु भएको छ अनि तपाईँले प्रब्लमलाई बुझ्नु भएको छ त्यो एउटा क्ल्यारिटी। अनि अर्को कुरा चाहिँ होलिस्टिकली तपाईँले प्रब्लमलाई चाहिँ सोल्युसनमा राख्नु भएको छ त्यो एकदम लाग्यो। तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन मार्स म्यालो थ्योरी भन्ने होइन, मार्स म्यालो भन्छ नि, इट्स अ काइन्ड अफ चक्लेट। एउटा साइकोलोजिस्टले चाहिँ एउटा रिसर्च गर्दाखेरि मैले यसलाई किन रिलेट गर्न खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै जसो अहिलेको युवाको प्रब्लम भनेर चाहिँ वी आर सो इम्पेसेन्ट कि हामीलाई प्रब्लम के हो भन्ने कुरा भन्दा नि सोल्युसनमा जम्प गरिरहेछौँ क्या। आई रियली अप्रिसिएट कि तपाईँहरूले प्रब्लमलाई चाहिँ ठ्याक्कै बुझ्नुभयो र सबभन्दा पहिला नै तपाईँहरूले के भन्नुभयो भने योभन्दा अगाडि मैले कसैले पनि अब कम्पनी इट्स अ कम्पनी, इट क्यान बी अरू कम्पनी हुनसक्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हुनसक्छ, पानीको जारको कम्पनी हुनसक्छ, तर यो भेरी क्लियर कि एउटा हाइपोथेटिकल सिचुएसनमा तपाईँहरूले चाहिँ फेब्रिक बनाउने प्यान्टको एउटा कम्पनी भनेर त्यसलाई अझ न्यारो डाउन गरेर जसरी बुझेर प्रब्लमलाई सोल्युसनको स्टेटमेन्टमा हाल्नुभयो त्यो चाहिँ एकदमै आई रियली अप्रिसिएट। अघिल्लो मार्स म्यालो थ्योरीमा चाहिँ एउटा साइकोलोजिस्टले चाहिँ डिड अ रिसर्च। मार्स म्यालो 3 जनालाई दियो, सबैजना बच्चालाई 7 जनालाई राखेर मार्स म्यालो दिँदाखेरि अनि हि आस्क्ड अल द चिल्ड्रेन्स टु वेट फर 10 मिनट्स अनि बाहिर जानुभयो। 4 जनाले त्यो कपाको खायो, 3 जनाले खाएन। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्टर 20 इयर्स यसको रिसर्च गर्दाखेरि त्यो खाने बच्चा र नखाने बच्चामा चाहिँ जसले 10 मिनट कुद्ने धैर्यता गर्दैन नि त्यो बच्चाले चाहिँ दे आर डुइङ सो इन देयर लाइफ। जसले 10 मिनट कुरेर त्यो मार्स म्यालो नखाएको बच्चाहरूले चाहिँ दे डिड फ्यान्टास्टिक जब इन देयर लाइफ। अनि आई रियली अप्रिसिएट कि वेन युथ ह्याभ द्याट एउटा पेसेन्ट हुन्छ नि एटलिस्ट 10 मिनट बढी लगाएर प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्ने सोल्युसन चाहिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा इन्टाइग्रिटी भनौँ न त्यो चाहिँ मैले आई रियली तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ आई फिल इट। एउटा कुरा चाहिँ यो भनेर राख्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ जस्तो कि इम्प्लोइको मोरलको कुरा छ नि त, इम्प्लोइलाई चाहिँ त्यो ट्राफिक प्रब्लमले गर्दाखेरि आउन प्रब्लम भइरहेछ भनेपछि त्यसैलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यसैको सोल्युसन चाहिँ कतै मैले सुन्न छुटेछ कि है त्यो चाहिँ ठ्याक्कै के छ यो तपाईँहरूको सोल्युसन? इम्प्लोइको मोरलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा दुईवटा सोल्युसन निकालेको छौँ। त्यो अभोइड गर्ने सिचुएसनलाई चाहिँ एउटा भनेको सेफ चेन्ज गर्ने, कति कति बिहान आफै हिसाब गर्ने कोसिस गराउने र तपाईँको जुन हेबिट हुन्छ नि त इम्प्लोइ भन्छ अहिलेको यो जेनेरिक एप वर्किङ आवर्स गेमिफाइड हो त्यो हेबिटलाई चेन्ज गराउन चाहिँ हामी इन्सेन्टिभ दिएर चाहिँ उनीहरूलाई अझ यो हेबिटमा चाहिँ के भन्छ उनीहरूको बानी बाधा चाहिँ उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने र त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा के फेसिलिटी उनीहरूले दिने भन्दाखेरि चाहिँ यो पिकअप एन्ड ड्रप फेसिलिटी जुन हाम्रो एउटा इन्डस्ट्रीहरूले गर्छ अथवा कुनै इम्प्लोयरहरूलाई घरमा ल्याएर पिकअप गरेर ड्रप गर्ने कुरा गर्छन्
यो अब यो पिकअप एन्ड ड्रप फेसिलिटीको चाहिँ कस्टहरू चाहिँ अलिक छ तर हामी एस्टिमेट गरे अनुसार कस्टहरू 3% 4% होला नि तर 3% 4% कस्ट हेर्ने कि हामी इम्प्लोइ मोटिभेसन हेर्ने कुरा किनभने ओभरअल लङ टर्ममा हेर्ने कस्टलाई छोडेर इम्प्लोइ मोटिभेसन हेर्नु पर्छ यसले गर्दा इम्प्लोइले मोटिभेट भएर काम गरेन भने त ओभरअल हाम्रो अर्गनाइजेसन प्रोडक्टिभिटी घट्ने त्यही भएर चाहिँ हामीले पिकअप एन्ड ड्रप र यो ट्याक्सी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ। Thank you, team. The qualified. Now, I would like to welcome the sixth team of today's teaching session, Team Ideator Legs. Hello everyone, this is Team Ideas. Ideas students, I am a BC grad, it's a sick married, and thank you so much for this opportunity and the platform for this. And as we just got 300 seconds, so let's get into all this media. So let's start with the situation of the problem. What is it? Because I see a lot of people here, they might be unaware of the situation that we are presenting the problem. The situation is there is an XYZ private limited company in the new world that is facing problems with their employees and their employees and the customers, and the business is like employee productivity is very low, and the employee morale is also very low. That will directly affecting the company's product and the services they are providing. And because of the decreasing in customer, company can get lost its value. As we all know, we have heard this: if there is no customer, there is no business. So we have the problem of traffic, but it is not in our hand to solve the traffic issue. So what we should be focusing on is the problems the traffic is causing. We should be solving that. For example, the traffic is causing the problems like it is declining the morale of the employees, and it is also affecting the customers' retention. The customers are less likely to go to the crowded place to buy their product. So we should be focusing on solving that problem. And we have the XYZ company, and the needs of this business is the employee morale. We need to improve the employee morale, and it is also facing the problem of profitability. So other business need is family legacy. The business is owned at New Road, and they do not want to go to the other place, and that is why family legacy is also the business. So coming to the solution, we can see the working hours. Like normal working hours is 9 to 5. At that time, office hours, the traffic is really messy, and no one wants to get stuck in that. So that company can change from 9 to 7 to 3 or 8 to 4. So employee not getting to stuck in the traffic. Chance will become they will get released from the mental state due to the traffic noise and problems. Other thing can be that if the company is going for a new ideal candidate should be living there by the residency. If the ideal candidate is living on the way, they should move to the nearby locations. And specific principles should be offered to the high skill and high will employees. And company have to provide the safety facilities to the employees, like from their factories that will consume a lot of time. If the company is providing the residential facilities, that will help them to save their time and also not get stuck in any traffic. And in the company, instead in the company, we can do it like transforming manufacturing machines. Like right now, we have manual machines all over the place, and a lot of workers are needed at that place. And we can transform it into automatic systems that will
that will not only save the cost for the employers, also save the cost for that will be automatic, and they don't need to be like manually operating by person and getting problems. So shifting from manual to automatic, custom-made automatic manufacturing machines for the special works should be established in that company. Employee role. A small effort can push small effort can make on the ground level that push the employee morale. So what you can do is like motivational and purpose-based posts on the wall that will give them instant motivation or inspiration or happiness there what they are doing. Give them a superhero badge. Every great employee are the superheroes for the company because they are saving the company and they are giving them the like superhero badge. They will feel like they are special. They are capable. They have the capacity of doing things and making things good. Surprising birthday planning, making your employee feel special. If employee feel special, they will continue. They will want to continue working with the company, and they can be a great asset for the company. So what we can do is, suppose we have a business of clothing. What we can do is we can donate the clothes to the orphanage by taking your employees there. That will help the employee to feel better that what they are doing is serving purpose and is helping the community, and that is what the company should be doing. Okay, now we have customer retention. So we should be focusing on both offline selling and online selling also. In this digital world, what we need to do is also focus on online selling because we need a presence on the social media, in the internet and website. Time out. Okay, question सोधिहालौँ धेरै नभन्नुहोस् त्यसो त्यसको ठ्याक्कै प्रब्लम के हो Employee morale and customer are not coming to the business. अनि त्यो ट्रान्सफरिङ म्यानुफ्याक्चरिङ मसिन भनेको के हो ट्रान्सफरिङ म्यानुफ्याक्चरिङ मसिन भनेको के हो Transform like manual like automatic manufacturing like manual needs a lot of people to work and automatic. त्यो आइडिया हो प्रब्लमको सोल्युसन हो Like they are manufacturing based company, they are using manual machines a lot. हो कि होइन आइडिया हो सोल्युसन हो हो अनि त्यसले कसरी इम्प्लोइको मोरललाई मिनिमाइज गर्छ हामी चाहिँ यो चाहिँ कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी हो इम्प्लोइको मोरललाई कसरी गर्छ मिनिमाइज बुझिन इम्प्लोइको मोरललाई त्यो चाहिँ गर्दैन मसिन चाहिँ हामी द्याट्स अल So at first, the presentations were very good, slides were very good. It seems you have worked you spent a lot of time in creating the slides. That is one very good part of your presentation. That was one very good part. And next thing is, you said that you cannot do anything about the traffic problem. Is that so? Traffic problem is the national problem. For the business itself, solving the traffic problem will not be an efficient solution. Like they cannot do. They have to show a national level. So suppose you have invested around 10 crore rupees in a business, and if you are facing a problem that is national or international or whatever that is, and you say that I don't have a solution for that problem, and you just give away your 10 crore rupees investment, is that so? No, if I have that much money, I will buy nearby properties and make places. But then in this case, you cannot go outside of that property, right? Yeah, it is the family business. So you cannot go outside, so what will you do? Because that is a problem that is being faced by your business. Yeah. And you are saying that we cannot do anything about that business, anything about that problem. The problem, I think, is the problem created by the traffic. The traffic itself is secondary, I think. The problem created by traffic is it's declining the employee morale and it's decreasing the customer coming to the shop. So if we can improve those two things, then we don't need to solve the traffic problem. That is true.
फर्स्ट अफ अल तपाईँको चाहिँ जस्तो कि ट्राफिकको प्रब्लम चाहिँ सोल्युसन डेफिनेटली यसलाई यसरी पनि बुझ्न पनि मिल्यो कि वाट इज द एन्ड होइन हाम्रो एन्ड भनेको चाहिँ एउटा कम्पनीको लागि नट एबल टु रिटेन एन इम्प्लोइ इज नट एन एन्ड अल्टिमेटली द एन्ड इज प्रफिटेबिलिटी राइट सेल्स इज द एन्ड इम्प्लोइ मोरल इज अ मिन्स होइन इम्प्लोइ टाइममा आइदियो भने चाहिँ सेल्स बढी हुन्छ त्यो भएर चाहिँ प्रफिटेबिलिटी बढिन्छ कि बट कम्पनी एन्ड इज अ प्रफिट अनि दिज मोरल चिजहरू अनि ट्राफिकको टाइममा आओस् भनेको दिज आर अल मिन्स हो नि त होइन अनि तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यु जस्ट टकिङ अबाउट सम हाउ इफ यु आर इन्टु बिजनेस तर तपाईँहरूले चाहिँ मान्छे नै कस्तो राख्नु पऱ्यो भने अब न्यू इम्प्लोइ प्रोक्सिमिटी वरपरकालाई राखौँ भन्ने सोल्युसन पनि छ नि तपाईँहरूको होइन अपकमिङ नयाँको लागि तपाईँहरूले नजिक भएको इम्प्लोइलाई राखौँ भन्ने कुरा अब तपाईँको लागि चाहिँ फेरि यस्तो छ कि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले जसरी अटोमेसनमा जाने कुरा गरिराख्नु भएको छ नि फर द्याट यु निड अ भेरी हाई स्किल ह्युमन रिसोर्स साइन्स क्या सो टु लुक फर द हाई स्किल ह्युमन रिसोर्स if you confine yourself to find the person from the proximate place, how does it work? Like I have mentioned the point, providing a special benefit for the high skill and high wage employees, that will like giving them the residential facility nearby the company, that is from the company policy that will help them. For example, we can rent a house nearby where we can keep our employees. They can live there also. Thank you, group. Thank you. Now we have two more groups left to go. So without any delay, I would like to welcome seventh group of today, the Everest, to present their solution. Hi everyone, introducing you to the website. So when we are given an open-ended challenge in order to narrow down the specific problems, we choose a segment. So the segment we choose was clothing segment. So what are the problems in the clothing segment? Number first. In a clothing segment, use of the कुनै clothing store में एकदम धेरै भीडभाड छ भने me being a customer म त्यहाँ जाँदैन सुरुमै आउन नपाउँदै कस्टमर चाहिँ डिस्करेज भइरहेको छ अनि नेक्स्ट वाट इज द कस्टमर निड्स द मोस्ट अटेन्सन कुनै पनि स्टोरमा गइसकेछ अटेन्सन पाएको छैन भने दे विल एब्सोल्युटली नेग्लेक्टेड त्यसो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि गइसके पनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ जाँदैन रिटेन्सन रेट घट्ने भयो थर्ड प्रब्लम इट्स अ फ्यासन इन्डस्ट्री कस्टमरहरूले धेरै भ्राइटीहरू चेक गर्ने लाउने हेर्ने गरिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यहाँ भएको इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै प्रेसर क्रिएट भइरहेको छ किनभने नम्बर अफ कस्टमर इज मोर इम्प्लोइहरूको क्वालिटीहरू चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ सो वाट आर द सल्युसन वी केम अप विथ फर द्याट आई लाइक ह्यान्ड So the solution we came up with is the mobile app with augmented reality integration, which further enhances customer experience, engages customer directly with the product, so that there won't be need of engaging with salesperson more like now, and due to which it will reduce in the number of non-potential customers. So let me show you how it works. First of all, I will go to an store with my smartphone. Then at the door, I will install the app and scan the product QR which I want.
Then within the store, I can go anywhere and look out in my phone to the selected clothes. And I would use my preferred design. Then I would try different avatars in the augmented reality app. Then when I'm satisfied with the apparel, then I will go to the checkout counter and buy it and move out of the shop. So how much this technology costs? So in our approximation, it costs around 9 lakhs while starting, in which we have two investments. One is one-time investment, other is recurring investment. In one-time investment, we have app development cost, developer cost, and technology cost, which will cost around 7.5 lakhs in total. While the recurring investment we have to invest time to time yearly is integration package, second one is internet cost, and finally QR installation cost, which will amount to around 1.5 lakhs in total. So the impact we create with this solution is we will provide better customer experience to the customer than it was before, and next to the seller we will reduce the cost of customer acquisition. So the team behind this idea are team leader Sarishma Basket, who is business developer. Similarly, Kanchan Kumar Mandal, who is app developer, and similarly Sumit Kumar Band, project management, and me myself, Niranjan Shrestha, who work in augmented reality. Thank you. Okay, thank you very much, wonderful presentation. सीधे मुद्दामै आएगा 2006 मा भट्टाचार्यजीले अनि यो अनलाइन मार्केटिङसँग सम्बन्धित काम गरेका थिए। त्यसमा चाहिँ नि टेलिप्रेजेन्स अगुमेन्टेड रियालिटी एस्थेटिक एन्टरटेनमेन्टलाई लिएर हेरेका थिए क्या। टेलिप्रेजेन्सले चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पाएछ, अगुमेन्टेड रियालिटीले चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पाएछ। पोइन्ट नम्बर 1 तपाईं अगुमेन्टेड रियालिटीलाई नै फोकस गरिरहनु। पोइन्ट नम्बर 2 क्यारी 2018 मैले भनेको त्यो हेर्नु होला, तपाईले पछि गएर फर्दर स्टडी गर्ने काम लाग्छ। उनले पनि एउटा त्यस्तै यो होटलसँग सम्बन्धित एउटा रिसर्च गरेका थिए। त्यसमै टेलिप्रेजेन्सलाई बढाउनु पर्दो रहेछ, अगुमेन्टेड रियालिटी आफै बढ्दो रहेछ भन्ने एउटा फाइन्डिङ पाए। बट स्टिल यु आर फोकसिङ अन अगुमेन्टेड रियालिटी। तपाईले अगुमेन्टेड रियालिटीले चाहिँ गर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ त्यो एउटा इनलाइट कसरी भयो, तपाईलाई कसरी थाहा भयो? हाउ डु यु नो दैट? माइ फर्स्ट क्वेशन हैन। ओके, पहिला एक ओके, अगमेन्टेड रियालिटीमा चाहिँ मेन के हो भन्दाखेरि हामीले जेनरली हेरेको चाहिँ गेम्सहरुमा धेरै अगमेन्टेड रियालिटी देखिरहेको थियो। अगमेन्टेड भर्चुअल रियालिटी देखिरहेको थियो, जसमा कि लाइक क्यारेक्टर्सहरु हुन्छ, तिनीहरुको क्लोजेसहरु अरूहरुले चेन्ज गर्न सजिलै मिल्छ। सो यो केस चाहिँ हाम्रो यो क्याटेगोराइज गरेर तपाईले होटल बिजनेसमा दिनु भयो। त्यहाँनिर मोर ओभर के हुन सक्छ भन्दाखेरि टेस्ट बढी मात्रा हुन्छ नि होटलमा, अथवा एक्सपिरियन्स बस्नै हुन्छ। त्यो एक्सपिरियन्समा धेरै हामीले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। सो इन क्लोथिङ सेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ, कुनै के हुने भयो भन्दा लुक्स म्याटर गर्ने भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अगमेन्टेड रियालिटीको नाम त जस्तो छ त्यसलाई चाहिँ देखाउन सकिन्छ नि 3D भिउमा। त्यो कारणले चाहिँ हामीले अगमेन्टेड रियालिटी चुज गरेको हो। एउटा एक्जाम्पल भन्नुहोस् त अगमेन्टेड रियालिटीको, योसँग कनेक्ट गरेर। अगमेन्टेड रियालिटी अहिले जस्तो यो क्लोथिङहरुको चाहिँ जुन भनौँ न भर्चुअल यो ग्लासको अगमेन्टेड रियालिटी कसरी देखाउनुहुन्छ? यसको एक्जाम्पल दिनु गयो भने जस्तो मैले त्यसको जुन तपाईले ग्लास ओके, मैले ग्लास हेर्न गयो भने पहिलोचोटि के हुन्छ भने यो यहाँ पनि हुन्छ, तर धेरै कस्टमर आउनु भएपछि एउटै ग्लास धेरैजना समाउन मिल्दैन। सो मैले के गरेँ हुन्छ भने यसको टेबल मुनि त त्यहाँ क्युआर राख्छु। क्युआर राखेपछि पहिलोचोटि स्क्यान गरेपछि यसको जेनरल डिटेल आउँछ, लाइक यो के क्वालिटीको हो, केबाट बनाएको हुन्छ, कति प्राइस हो, कहाँ कसले बनाएको सबै आउँछ। त्यो जुनमा म्यानुफ्याक्चर हामीले हुन्छ, सो हामीले भइन्छ होला। सो यसमा मेन जाँदाखेरि कस्तो भयो नि, अब जब यो मैले स्क्यान गर्छु मेरो एपमा चाहिँ के आउँछ भने पहिलोचोटि फ्रन्ट लुक कस्तो आउँछ, अनि मैले यसलाई जस्तै त्यो 3D कास्ट जुन हुन्छ यसको चाहिँ मैले टप अगमेन्टेड रियालिटी हो। अनि टेलिप्रेजेन्स के हो? टेलिप्रेजेन्स भनेको चाहिँ लाइक जसरी चाहिँ हामीले भनौँ। ओके, सो here in the तपाईँको त्यो प्रेजेन्टेसनमा हाउ डिड यु सल्भ द प्रब्लम? यसमा चाहिँ हामीले मेन चाहिँ बाहिर ट्राफिकको क्राउडिङ भन्दा पनि इन त्यो सबभित्र क्राउडिङ जुन हुन्छ नि
मान्छेहरू धेरै न्युरोलमा हामीले गएर 2 दिन हेर्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ बाहिर क्राउडिङ चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने जस्तो हामीले सोल्युसन निकाल्न सकेनौँ, हाम्रो टिमले निकाल्न सकेन। सो हामी चाहिँ त्यहाँभित्र जुन हुन्छ नि, जस्तो स्टोरभित्र मान्छेहरू आइराख्नुहुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ, धेरै जस्तो आउनुहुन्छ, हेरौँ न त मन पऱ्यो भने लैजाउँ आउँछ। त्यो जुन भित्र पनि स्टोर क्राउड हुन्छ नि, जहाँ चाहिँ सेल्स पर्सन पनि कम हुन्छ, उनीहरूले प्रपर एटेन्सन दिन भएर आउनु। त्यो सोल्युसन चाहिँ हामीले क्राउडिङ चाहिँ इन्डोर क्राउडिङ हेरेर आउटडोर क्राउडिङ हेरेर त्यो कारणले चाहिँ हामीले प्रब्लम क्रिएट गर्नु। तपाईँले एमाजोन गोको वाक बाई यु गो भन्नु थाहा छ? So wouldn't you think that would bring up proper solutions for your presentation than? Yeah, हामीले त्यसलाई कन्सिडर चाहिँ गरेको छौँ एज अ रेफरेन्स। तर त्यसमा के भयो भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ हाम्रो फिजिकल कन्सटेन्ट के छ, फिजिकल स्टोर इन न्युरोड, जसमा चाहिँ त्यो भाइबल पनि हुनु पऱ्यो, भाइबिलिटीको पनि केसहरू चाहिँ थियो जुन हामीले पहिला भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्टर दाइले भन्दाखेरि। सो हाम्रो नेटवर्कमा इम्प्लिमेन्ट चाहिँ अहिले कसरी गर्न सकिन्छ त्यो मेथडमा चाहिँ हामी गयौँ। र तपाईँले भन्नुभयो यस्तो जुन एमाजोन गोको कन्सेप्ट छ त्यसलाई पनि हामीले यदि हामीले यो एआर चाहिँ भनौँ न मान्छेहरूले मन पराइदियो भने फर्दर हाम्रो फ्युचर चाहिँ त्यस्तै हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो सेल्स पर्सन बिनाको स्टोर हुन्छ। ओके, अनि अब हरेक युजरसँग आएर स्मार्टफोन हुनै पऱ्यो त्यसपछि तपाईँ सिस्टममा जुन चाहिँ अहिले कुनै पनि अनकमन हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन स्मार्टफोन आउनु हुँदैन। र जोसँग चाहिँ स्मार्टफोन हुँदैन उहाँहरू चाहिँ हाम्रो सायद कस्टमर बेसमा पर्नु भएन, हामीले चाहिँ उहाँहरू ओभर्टा सकेनौँ हाम्रो आइडिया। ओके, कोहीसँग स्मार्टफोन छ तर चलाउन आएन भने त्यहाँ उस पनि हुन्छ साइडमा हेल्प गर्ने जो सेल्स पर्सन हुन्छ नि पहिला उहाँले अब एक्स्ट्रा एउटा टेक्निकल कुरा उहाँलाई बेसिक भनौँ न सेटिङ यहाँ हुन्छ, यसरी चाहिँ प्रोजेक्टहरू सेलेक्ट गर्न मिल्छ होइन। तर तपाईँको सोल्युसन भन्नु त नम्बर अफ पिपल एकदमै धेरै भयो भनेर तपाईँले सोल्युसन ल्याउनु भएको छ। अनि अब त्यहाँ चलाउने त्यो एप चलाउने मान्छेलाई नै सिकाउन टाइम लाग्यो भने जस्ट सेटिङ यहाँबाट यसरी यसरी गर्ने भन्दा जस्तो बटन्सहरू तपाईँलाई जो एकचोटि चलाउने मान्छे हो 50 वर्षको जसले चाहिँ दे डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट इन्फर्मेसन सिस्टम, उनीहरूलाई गएर अब एपमा यो डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट स्क्यान गर्नुहोस्, त्यहाँबाट यो हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट त्यो हेर्नुहोस् भन्दा अब यसलाई चाहिँ अलिक मोरल कम्पेरिजनमा जाउँ भने जस्तो तपाईँले फिजिकल स्टोर हुनुहुन्छ 5 जना कस्टमर आउनुभयो भने तपाईँको सेल्स पर्सन 5 जना एरियर्स हुनु पऱ्यो होइन। तर यदि तपाईँले भन्नुभयो त्यसमा जस्तो 5 जनामा चाहिँ 2 जना जस्तो आउनु फिजिकलमा पनि हुनुहुन्छ होइन, र अरू बाँकी 3 जना सेल्स पर्सन त एक्स्ट्रा हुनुहुन्छ नि, खालि हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई यो प्रडक्ट चलाउन अथवा उहाँलाई बुझाउन त्यो प्रडक्ट एप चलाउन हेल्प गर्न त सक्नुहुन्छ नि सेल्स पर्सन। त्यसरी कम्पिटेटिभ वेमा चाहिँ हेरेको छौँ र कम्प्लिटली टेक्निकलै हुनैपर्छ, सबैजना जानुपर्छ भने चाहिँ हामीले मैले चाहिँ के देखेँ भने नि तपाईँहरूको 50% सोल्युसन भयो कि तपाईँको 50% इज मिसिङ। किनभने हाम्रो प्रब्लम भनेको नै इम्प्लोइको चाहिँ त्यहाँ इम्प्लोइसँग कसरी जोडियो त जुन प्रब्लम थियो नि इम्प्लोइ चाहिँ ट्राफिक कन्जेसनले गर्दा आउन समस्या भएको छ भन्ने मेन प्रब्लम। अनि त्यही इम्प्लोइ हो नि त कस्टमरसँग इन्टरेक्सन गर्ने होइन, अनि त्यही इम्प्लोइको चाहिँ त्यो त्यहाँ आउनको समस्या समाधान नगरेसम्म त सेलिङको समस्या नै भएन क्या। यहाँ त इम्प्लोइको प्रब्लम चाहिँ मैले तपाईँले कतै नछोएको जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा। अलिक बढी फोकस चाहिँ सेल्सलाई कसरी गर्ने अनि डिजिटल सोल्युसन कोही किन दिने भन्ने कुरा के। जब कि एक्सवाइजेड मैले तपाईँले डिजिटल प्लिज मेरो सोल्युसन ल्याउनु भनेर तपाईँलाई आह्वानै गराएको थिएँ क्या। त्यही भएर तपाईँले 50% चाहिँ सेल्सको लागि सोल्युसन दिनु पर्ला, तर कतै हाम्रो मेन कन्सर्न थियो नि इम्प्लोइको त्यो चाहिँ कतै मिस भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अब यसमा चाहिँ कसरी जाउँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ ओपन एन्ड च्यालेन्ज थियो होइन, जुनमा चाहिँ उहाँले भन्दाखेरि यो दुइटा चाहिँ प्रब्लम भएको छ ट्राफिक र क्राउडिङको। अनि त्यो पछाडि चाहिँ यहाँ मात्रै तपाईँहरूले सोल्युसन डिजिटल गर्नु सक्नुहुन्छ जुनमा आइटी चाहिँ इन्टिग्रेट हुनु पऱ्यो। त्यो भएको कारणले चाहिँ मोरओभर हामी डिजिटलाइजेसनमा गएको छौँ, मेरो एउटा पार्ट अफ एन्सर। र हामीले इम्प्लोइलाई चाहिँ कसरी समेट्न खोज्यौँ भन्दाखेरि उहाँहरूको ट्राफिकमा जुन छ नि ट्राफिक सल्भ गर्न गयौँ भने चाहिँ मोरओभर हामी हाम्रो जुन एआर छ नि यसमा चाहिँ हामी रिलेट गर्नै सक्दैनौँ। ट्राफिकमा चाहिँ त्यो मोर कम्प्लेक्स हुन्छ र जुन स्टेक होल्डर हुन्छ नि गभर्मेन्ट नगरपालिका अब त्यहाँको टोल समितिहरू उहाँलाई कम्प्लिमेन्ट गर्दा एकदम कम्प्लेक्स हुनु गयो। सो हाम्रो आइडियामा चाहिँ के एउटै अलाइन हुन आएन।
सो हामीले चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ कसरी रिड्युस गर्दैछौँ भन्दा उहाँहरूको जति चाहिँ भनौँ न इङ्गेज भएर जति भनौँ न क्लोजिङमा चाहिँ के हुन्छ भयो भने मेन चाहिँ आउनुहुन्छ अनि सोध्नुहुन्छ जानुहुन्छ अनि त्यसपछि मिलाऊ त्यो राख होइन त्यो खालको जुन स्ट्रेस हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले मोरबाट रिड्युस गर्नु पर्यो ट्राफिकको लागि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो आइडिया भनौँ न अलिक कम्प्लेक्स हुनु जाने कारणले अथवा हाई स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट भनौँ न कोलाबोरेसनहरू धेरै गर्नु पऱ्यो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले गर्न सक्दैन त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क द्याट कम्स नेक्स्ट Thank you, Team Everest. Now, to present the final pitching of today's event, I would like to welcome Team Mercy. Greetings everyone. Traffic management is itself a big problem. We cannot eradicate it completely but somehow minimize this concept. We have certain solutions in order to manage the traffic problems, create an employee model, as well as increase the customer's outflow. Let us start with our solution. The first solution is about the concept of the flexi time model. Flexi time model basically focuses upon being flexible and providing services, being result and service oriented. The second concept is about the hybrid model. The hybrid model focuses on two platforms, that is being online based or offline based. Online based focuses on partnership with online businesses like Dorat and other marketplaces, and the offline model focuses on branching and franchising model. These are the solutions for good employee model, which includes timely salary including performance-based salary, insurance, better communication between the employer and the employee, paid leave. The other solution is about the customer inflow. How can we increase the customer inflow is the main discussion that has to be given solution upon, which includes the supply chain management. The supply chain management creates plan, source, makes it, delivers it, as well as returns it. So another is brand influence integration. The third is human-centric design, which focuses upon the consumer's behavior and we're working according to the plans. And the fourth one is giving offers, discounts and giveaways. The fifth solution is survey of customer, that is giving sampling products and taking reviews and returns from them. And the last is action plan, which is very important indeed because we have to meet the expectation of the consumers in order to increase the consumers' inflow. So this is the market force diagram that we have talked upon, but I would like to give the mic to my friend Srishti. She will be elaborating upon the stakeholders as well as how the IT can further impact it in this business situation. Thank you. So, hello everyone. These are the stakeholders who will be leading in our business idea. Okay, so how do we integrate IT? So we are proposing an app which will be basically like हामी चाहिँ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो हैन हामीले चाहिँ B2B इन्टरप्राइजेस र डिस्ट्रिब्युटर्सहरुमा फोकस गर्छौं तर हामीले चाहिँ कस्टमर्सहरुलाई पनि चाहिँ इन प्रोडक्ट्स कसरी क्वालिटी र क्वान्टिटी चाहिँ कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले फोकस गर्छौं र त्यसमा हाम्रो एपमा चाहिँ के हुन्छ बेसिकली भन्दाखेरि इट इज अ सेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन त्यहाँनिर चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर्स त्यसपछिबाट हामी म्यानुफ्याक्चरर्स र क्लाइन्ट्सहरु सबैजनाको एक्सेस हुन्छ र त्यसबाट युजर्सहरुले चाहिँ प्रोडक्ट्सहरु एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ अनि क्लोजेस्ट बिजनेस क्लाइन्ट्सहरु चाहिँ सो अप हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको सबको प्रोडक्ट्सहरु पनि डिस्प्ले गर्नको लागि राख्नेछौँ र हामीले त्यहीँनिर चाहिँ एउटा बिल्डिङ म्याप पनि राख्छौँ र त्यो म्याप हेरेर चाहिँ युजर्सहरुले नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्लोजेस्ट बिजनेस क्लाइन्टहरु कहाँ हुनुहुन्छ भनेर र उहाँहरूले चाहेको प्रोडक्ट्सहरु खोज्न सक्नुहुन्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोज डिस्टेन्समा गएर प्रोडक्ट्सहरु
लिन सक्ने भएपछि वाकिङ डिस्टेन्समा पनि त जान मिल्यो नि त। सो त्यो भएको कारणले गर्दा ट्राफिकलाई अलिकति रिड्युस हुने काम पनि गर्छ र प्लस अर्को भन्दा चाहिँ हामीले ट्राफिक नेभिगेसन म्याप पनि त्यसको बटन त्यसको एउटा त्यो पनि हामीले इन्क्लुड गर्छौँ त्यो यही एपमा चाहिँ ट्राफिक नेभिगेट गरेर चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइजहरूको मोरल पनि इन्क्रिज गराउँछौँ र इम्प्लोइजहरूले पनि दे विल बी युजिङ द कन्सेप्ट अफ फ्लेक्सी टाइम लाइक माई फ्रेन्ड सेड। अनि त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्नलाई कम्पनीमा आउनु सक्नुहुन्छ। र अरू कुरा भनेको चाहिँ दिस इज द फिगर यसरी चाहिँ हाम्रो बिजनेस क्लाइन्ट्सहरूसँग कनेक्ट गर्छौँ। बेसिकली इट विल बी अ सेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन सबै बिजनेस क्लाइन्ट्स कन्ज्युमर्स र हामी म्यानुफ्याक्चरर्सहरूले पनि त्यहीँनिरबाट चाहिँ डेटाजहरू पनि लिन सक्छौँ, सर्वेहरू पनि गर्न सक्छौँ, रिभ्युज रेटिङहरूको कुरा पनि त्यहाँनिर हामीले इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। Okay, wonderful presentation, powerful entry. त्यो स्लाइड हेरौँ न, सोल्युसनको स्लाइड देखाउनुहोस् त एकचोटि। प्रब्लम त त्यही भइहाल्छ लिएर आउनुभएको सब खै सोल्युसनको स्लाइड। ओके, यो सबै सोल्युसन हो कि कुनै एउटा सोल्युसन हो तपाईँहरूले लिने? हामीले चाहिँ बेसिकली दुईवटा सल्युसनमा फोकस गरेको छौँ। एउटा भनेको चाहिँ कन्सेप्ट अफ फ्लेक्सी टाइम मोडल अनि अर्को भनेको चाहिँ वर्किङ अन हाइब्रिड मोडल। ओके, सो हामीले चाहिँ यही कन्सेप्टहरूलाई युज गरेर चाहिँ वी आर मेड द एप्स पनि ट्राफिक म्यानेजमेन्ट प्लस कस्टमर इन्फ्लो र इम्प्लोइको तपाईँहरूको एप हो कि सोल्युसन? यो सबै कुरा आउँछ त्यो केमा आउँछ? यो सबै हाम्रो सल्युसन्सहरू केमा आउँछ? गरेर चाहिँ हामीले एपमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। ओके, क्लियर। ओके, त्यसो भएदेखि तपाईँहरूले सबै पार्टहरू एउटै एप्लिकेसनमा आउँछ होइन त? ओके, अब मैले सोधेँ अब त्यो एप्लिकेसनमा मैले त्यो ट्राफिक नेभिगेट गर्न मलाई के फाइदा? म न्यू रोडमा सामान किन्न जाँदैछु होइन, ट्राफिक नेभिगेट गर्न मलाई फाइदा के हुन्छ? अरूले पनि बनाएका छन् ट्राफिक नेभिगेट गर्ने सिस्टमहरू होइन, कुनै नौलो कुरो भएन त्यो। हामीले त्यो ट्राफिक नेभिगेट गर्नलाई इम्प्लोइजहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ नि त यो टाइममा चाहिँ ट्राफिक धेरै हुन्छ अनि हामीले कन्सेप्ट अफ सेफ्टी टाइम राखेको छौँ। सो त्यसकै एकोर्डिङ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कति बेला म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा आउने उहाँहरूको वर्किङ आवर डिटरमाइन। ओके, मेरो आन्सर त्यहाँसम्म आइसक्यो। त्यसो हुँदाखेरि इम्प्लोइको मोरलमा इम्प्रुभ हुन्छ त? हजुर हजुर, जस्तो अब फ्लेक्सिबल टाइम बाहिर पनि धेरै कन्ट्रिजहरूमा युज भएको छ होइन। सो यो चाहिँ पहिले नै इम्प्लोयर र इम्प्लोइ बिच कम्युनिकेसन त्यो कहाँ युज भएको छ? धेरै कन्ट्रीमा युरोपियन कन्ट्रिजहरू भएको छ, जर्मनीमा पनि त्यो युज भएको छ, क्यानाडामा पनि। त्यसको यहाँको कन्टेक्स्ट फरक होला। Context Nepal is a developing country, so we can practice the provisions used by the developed countries in order to make ourselves running upon the दिँदाखेरि चाहिँ जस्तो बालेन्चा also talked about like changing the office hours. So हाम्रो यो flexible टाइमसँग पनि त्यो अलिअलि मिल्न जान्छ। सो स्टेक होल्डर्सले पनि यो कुरालाई एड्रेस गर्नुभएको रहेछ, हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू पनि। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। So how did you approach with the problem? Problem I've given. Hello? Can we have the question again? So after you got the problem, what did you do as a team? We first organize and we just focus upon the key points कि हामीले एउटा एपको थ्रु नै कसरी चाहिँ हाम्रो मोडलहरू पनि इन्क्लुड गर्न सक्छौँ र एउटा नै आइडिया लिएर जाउँ न त। किन चाहिँ भेग कन्सेप्ट बनाउने यो एज अ ट्राफिक प्रब्लम चाहिँ बेसिकली इरेडिकेट गर्न मिल्ने प्रब्लम त होइन, यसलाई मिनिमाइज गर्न चाहिँ कसरी एपको थ्रु चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ वर्कआउट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले एज अ टिम अर्को भन्दा चाहिँ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्ने प्रब्लम होइन नि त। हामीले त हाम्रो बिजनेसलाई हेर्ने हो, हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, ट्राफिकलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्दै हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ कसरी प्रफिट हुने, कसरी चाहिँ हामीले इम्प्लोइको मोरल बढाउने भन्ने कुरामा फोकस गरेको, नट इन एज अ होल कि ट्राफिकलाई चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरामा चाहिँ। अनि एपको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो? सो एपको कन्सेप्ट चाहिँ बेसिकली हामीले इम्प्लोइको मोरलहरूलाई कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरालाई सोचेर अनि यही सोल्युसन्सहरूलाई चाहिँ बेसिकली हाम्रो प्रब्लम भनेको चाहिँ हाम्रो सेल्स बढिरहेको थिएन। अनि यो एपको थ्रु चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाउ टु इन्क्रिज द प्रोडक्टिभिटी इदर अनलाइन होस् या अफलाइन होस्, तर हाम्रो मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट बिक्नु पऱ्यो मार्केटमा। त्यही भएर चाहिँ हामी यो एपको थ्रु चाहिँ कसरी वर्कआउट गर्न सक्छौँ, हाम्रो मेजोरिटी
अफ सेल्स हुन सकोस् र कन्ज्युमर सेटिस्फ्याक्सन अनि एम्प्लोयर मोडल पनि त्यसले नै रेगुलेट गर्छ यो सोलुसन्सहरूलाई एपमा चाहिँ कसरी रिलेट गर्यो कन्सेप्ट कसरी डेभलप गर्यो सो सर हाम्रो चाहिँ यो एपमा हामी म्यानुफ्याक्चररहरू होइन जस्तो उसले मेन्सन गर्यो सो बिजनेस टु बिजनेस हुन्छ सो हामीले लाइक एन्ड कस्टमर्स मात्र नभएर हामीले अरू कसैलाई सप्लाई पनि गर्छौँ होइन सो हामीले त्यो सबैलाई इन्टरलिङ्क गरेको छौँ क्या एपमा चाहिँ सो म्यानुफ्याक्चर हामी भयो र हाम्रो त्यो अरू बिजनेसेसहरूलाई हामीले जुन सप्लाई गर्छ उनीहरू पनि त्यो एपमा छ अनि त्यो बिजनेसेसहरूको प्रडक्ट्सहरू पनि हामी त्यो एपमा डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिजनेसेसहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ हाम्रो त्यो रिलेसनसिप पनि अरू बिजनेसेसहरूसँग पनि राम्रो भयो अनि एज अ सबै कस्टमरले हाम्रो मात्रै प्रडक्ट नभएर अरू प्रडक्ट पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यसरी सो ओभरअल लाइक हाम्रो कस्टमर इन्फ्लो पनि त्यसले बढिरहेको छ अनि त्यो हामीले कोलाबोरेट गरेको भएर चाहिँ हामीले त्यसले प्रफिट पनि वी क्यान गेन फ्रम द्याट भनेर हो अनि इम्प्लोयरहरूलाई पनि त्यसले अब मोटिभेट गर्छ अब प्रफिट हामीले जस्तो त्यो पेड लिभहरू पनि हामीले इन्क्लुड गरेको छ अब त्यसरी प्रफिट गरेर आएपछि चाहिँ हामीले अलिकति इम्प्लोयरहरूलाई पनि फ्लेक्सिबल टाइम्सहरू दिन सकिन्छ त्यसको भन्ने हाम्रो ओभरअल चाहिँ त्यही नै छ एकदमै वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन होइन अनि वन्डरफुल टिम पनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यु अन्डरस्टुड द ग्राभिटी एन्ड द म्याग्निट्युड अफ द प्रब्लम द्याट अ कम्पनी इज नट itself is not enough to solve the national problem होइन सो कम्पनीको फोकस भनेको नै प्रफिटेबिलिटी इज द प्रब्लम के प्रफिटेबिलिटी हुनुपर्छ भन्ने प्रब्लम हो न कि ट्राफिकको प्रब्लम हो भन्ने कुरा त्यसलाई राइटली एनालाइज गरेको चाहिँ आई रियली लाइक द वे यु अन्डरस्ट्यान्ड अर्को कुरा चाहिँ सेल्स चाहिँ कसरी बढ्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति यो त्यति वाइ डु यु निड टु build an app because अहिलेको वर्ल्ड इज नट जस्ट अबाउट क्रिएसन बट अबाउट द कोलाबोरेसन होइन हामीले चाहिँ यो फ्रेन्चाइजिङ र ब्रान्चिङ पनि इन्क्लुड गरेको छ होइन सो ब्रान्चिङ भनेको हामीले आफूले नै ब्रान्चेस खोलेर इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो फ्रेन्चाइजिङ भनेको वी अफर फर द फ्रेन्चाइज जस्तो धेरैवटा ब्रान्च छ अहिले नेपालमा आई थिङ्क बर्गर हाउसले पनि फ्रेन्चाइजिङ अफर गर्छ होइन सो त्यो फ्रेन्चाइजिङ अफर गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले हाम्रो ट्रेडमार्क ब्रान्ड नेम दिइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि उनीहरूले हामीलाई रोयल्टी पनि पे गर्छ सो इन अ वे त्यसले पनि हाम्रो ब्रान्ड नेम अझ बेटर हुन्छ अनि प्रडक्टको सेल्स त्यसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यो अनलाइन मात्र होइन हामीले अफलाइन चाहिँ यो सल्युसन भनेर हामीले इन्क्लुड गरेको होइन अल्सो अर्को भनेर चाहिँ लाइक पोस्ट कोभिड चाहिँ हामी धेरै अनलाइनमा चाहिँ बेस्ट भएको पनि छौँ नि त सो हामीले चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ ट्रेन्ड कस्तो चलिरहेको छ त्यो पनि आई थिङ्क स्टडी गर्नुपर्छ सो मार्केट ट्रेन्ड अनुसार अहिले चाहिँ अनलाइन ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै भएको भएर आई थिङ्क अनलाइनको एउटा एपको कन्सेप्ट पनि विल बी युजफुल जस्तो लाग्छ अर्को एउटा चाहिँ जस्ट आउट अफ ट्र्याक क्वेसन पनि हुनसक्छ होइन किनभने सबैजनाको प्रेजेन्टेसन अहिले हेर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा चाहिँ जस्तो कि हाम्रो एउटा हामीलाई एउटा प्रोमाइस चाहिँ के दिएको छ भने द कम्पनी इज रिलक्टेन्ट टु रिलोकेट टु अदर प्लेस होइन भनेपछि त्यो माइन्डसेट द्याट होइन जुन माइन्डसेटलाई चाहिँ फिजिकल्ली आफ्नो लेगेसी इज सो इम्पोर्टेन्ट होइन फिजिकल्ली जहाँ छु त्यहीँ बस्छु भन्ने मान्छेहरू आर दे अडाप्टेबल to the technological solutions that you are proposing? Absolutely, thank you very much for the question. हामीले चाहिँ बेसिकली केमा फोकस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेन न्युरोडको कम्पनीलाई चाहिँ एज अ सेन्ट्रल कम्पनी हामीले इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ र त्यताको थ्रुनै अरू ब्रान्च पनि मेन भनेको कस्टमर्सको मेन वान्ट भनेको त आफूले सर्भिस प्रडक्ट आफूले युज गर्न सकौँ भन्ने चाहिँ मेन एजेन्डा हुन्छ एउटा कस्टमरको अनि अब यदि हामीले यसलाई अनलाइन बेस गर्यो भनेदेखि त हामीले त्यो सर्भिस त एउटै प्रोभाइड गर्न सकिरहेको हुन्छ द्याट इज गिभिङ द सर्भिसेस टु द पिपल एट टाइमली सर्भिस भनौँ न किनभने हाम्रो मेन फोकस भनेको त यो ट्राफिकले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ हार्म भइरहेको छ त गुड्स एन्ड सर्भिसेसको एडाप्टेबिलिटी वा युजको लागि कसरी हार्म भएको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन एजेन्डा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जसरी अब म्यानेज गरेर वा ब्रान्च क्रिएट गरेर त हामीले त्यो प्रडक्ट दिन पनि सक्छौँ तर म्यामको क्वेसन अनुसार चाहिँ त्यही आउन मन लाग्ने कस्टमरलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली अब हामीले यो फ्लेक्सी टाइम मोडल युज गरेर चाहिँ उनीहरूले जतिखेर आफू आउन मन लाग्छ भन्ने मतलब रिजनेबल टाइम हुन्छ नि अब हामीले चाहिँ सर्भिस एक टाइम जस्तो 9 to 5 मात्र किन प्रोभाइड गर्ने एम्प्लोइजहरूसँग डिफ्रेन्ट टाइम स्केड्युलमा डिफ्रेन्ट टाइम एम्प्लोइ हायर गरेर त्यो प्रडक्ट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ त्यही थ्रु पनि डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने
भनेर चाहिँ हामी एकचोटि वर्कआउट गर्नुपर्छ भन्ने छ। अनि आई थिङ्क लाइक हाम्रो क्वेसनमा पनि मेन एउटा इस्यु दिएको चाहिँ रिलोकेट गर्दैनौँ भनेर भनेको हो नि त। हामीले अनलाइन गर्दैनौँ, अनलाइनमा सिफ्ट गर्दैनौँ भन्ने त छैन। सो त्यो एउटा सिचुएसन चाहिँ ल्याउन मिल्छ। रिलोकेसन त हामीले गर्ने भनेको छैन, फ्रेन्चाइज द डिफ्रेन्ट थिङ भइहाल्यो। थ्याङ्क यू। Any further queries? If anyone from the audience have any queries, then you may feel free to ask. We have. So thank you, Martin. With this, we have come to the end of the solution pitching part. So please give a round of applause to our honorable guests and all the participants. Now I would like to invite our sponsor representative, Mr. Padam Sapkota, Managing Director, Alpha Educational Consultancy, to give a short speech in the event. Thank you very much. Master of ceremony. आजको यस कार्यक्रमका प्रिसाइडिङ अफिसर, यो प्यानल डिस्कसनमा पार्टिसिपेट हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस प्यानल डिस्कसन लगायत यो प्रोग्रामलाई सफल बनाउनका लागि सपोर्टिभ सम्पूर्ण साथीहरू, मैले यो फर्मल इन्फर्मल रूपले तरिकाले 1 घण्टादेखि तपाईँहरूको यो ट्राफिक म्यानेजमेन्ट अथवा ट्राफिकले गर्दाखेरि कसरी व्यवसायलाई असर गर्छ भन्ने एउटा टपिकमा यहाँले डिस्कसन गरिराख्नु भएको छ। मैले तपाईँसँग आएर अल्फा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको कसरी विदेशमा गएर पढ्नुपर्छ, विदेशमा पढ्न जानको लागि के कुरा चाहिन्छ भनेर भन्छु भन्ने लागिरहेको थियो। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूको जुन रिसर्चहरू छ त्यसले मलाई अलिकति मेरो आफ्नो ओपिनियन पनि तपाईँहरू माझ राख्न चाहिँ चाहे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो अलिकति क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति डिपली नबुझ्नु भएको कि कोही साथीहरूले जुन चाहिँ सोलुसनलाई भन्दा पनि अलि सोलुसनलाई अलिक बढी चाहिँ प्रायोरिटी दिएर खास चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ के अरे व्यवसाय गर्दाखेरि इम्प्लोइको अफिस आउने चाहिँ कारण चाहिँ के हो त, खास ट्राफिक जाम हो अथवा अरू नै केही कुराहरू छन्। मेन त ट्राफिक जाममा नै धेरै चाहिँ के अरे यो फोकस गरेर चाहिँ विद्यार्थी भाइहरूले कुरा गर्नुभयो। यसमा चाहिँ मैले अलिकति मेरो आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग म सेयर गर्न चाहन्छु। यो ट्राफिक सिस्टम यो चाहिँ के अरे हाम्रो नेपालको मेन एउटा चाहिँ समस्या विशेष त काठमाडौँको लागि यो ट्राफिक सिस्टम फेरि यो ट्राफिक जाम फेरि नेपालमा मात्रै होइन। जस्तो कि हामी मैले चाइनामा गएर धेरै जस्तै हाम्रो व्यावसायिक हिसाबमा चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँ जाँदाखेरि धेरै यो ट्राफिक जाममा हामी परिन्छ। चाइना मात्रै नभएर हामी इन्डिया जान्छौँ, इन्डिया पनि धेरै ट्राफिक जाममा परिन्छ। त्यसमा मात्रै नभएर जस्तो कि भोलि तपाईँ पढ्नको लागि अस्ट्रेलिया, युके, क्यानाडा लगायत धेरै देशहरूमा जानु होला, त्यहाँ युरोपियन कन्ट्रीमा पनि त्यहाँ चाहिँ ट्राफिक जामहरू हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर युएसमा पनि ट्राफिक जाम हुन्छ। मात्रै के हो भने त्यहाँ ठुला चाहिँ के बसहरू हुन्छन्, जस्तो कि अघि त्यहाँ इभी इलेक्ट्रोनिक भेहिकलका कुराहरू गर्नु भएको छ, तर ट्रेनका कुराहरू चाहिँ यहाँ गर्नु भएको छैन विद्यार्थी भाइहरूले। यति धेरै ट्रेनको सिस्टम छ अस्ट्रेलियामा, तर पनि त्यहाँ चाहिँ के अरे कुनै समयमा ट्रेन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बन्द भयो भने के अरे हामी बसहरूको अगाडि चाहिँ पुरै ट्राफिक जामै हुन्छ। यो ट्राफिक जाम भनेको नेपालको मात्रै नभएर धेरै समस्या सबै देशहरूको हुन्छ। तर नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ ट्राफिक जाम भनेको जस्तो कि त्यो ह्युमन क्रिएटेड चाहिँ के छैन। तर नेपालमा चाहिँ के हो भने अघि भाइ बहिनीहरूले भनेको ट्राफिक जाम भनेको एउटा पोलिसीले एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चरले गर्दाखेरि पनि ट्राफिक जामहरू भइरहेछ। कतिपय भाइ बहिनीहरूले यो ट्राफिकको कारणले गर्दाखेरि भन्छ, तर यो नेपालको ट्राफिक जाम चाहिँ यो ह्युमन क्रिएट भनेको हामी आफै चाहिँ के उत्पादन गरिरहेको छौँ कि हामीलाई चाहिँ के भने
ट्राफिकको नियमले थाहा छैन, हामीसँग लाइसेन्स छैन, हामी गाडी लिएर हिँड्दा छ, हामीसँग लाइसेन्स छैन, बाइक लिएर हिँड्दा छ। अझ अहिले अलिकति यो मैले अहिले भर्खर यो जुन पठालहरू आइरहेको छ, एउटाको नाममा पठाल त रजिस्ट्रेसन गरिरहेको छ, अर्को भाइले बहिनीले मामाको छोराले काकाको छोराले चलाएर हिँड्दा छ, एक्सिडेन्ट भइरहेको छ। यसले गर्दा पनि के भने यहाँ चाहिँ अलिकति ट्राफिक सिस्टम चाहिँ बिग्रेको चाहिँ छ मलाई लागेको छ है। यो मलाई सबै लागेको कुरा तपाईँलाई नलाग्न सक्छ फेरि। त्यो भएर यो आजको जुन डिस्कसन छ योबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीले एउटा चाहिँ यो ट्राफिक सिस्टममा चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर यो कलेजबाट नै यो युनिभर्सिटीबाट नै एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा एजेन्डा निकालेर यसलाई चाहिँ पोलिसी लेभलमा पनि सरहरू मार्फत लैजानु हुनेछ र यसलाई चाहिँ एउटा सोल्युसनको पार्टमा चाहिँ बनाउनु हुनेछ भन्ने मेरो एउटा चाहिँ विश्वास छ, एउटा चाहिँ अपेक्षा छ। त्यो सँगसँगै अब म ट्राफिक सिस्टम भन्दा पनि म चाहिँ अब एजुकेसन कन्सल्टेन्सी तपाईँहरू नेपालमा पढ्नुहुन्छ, नेपाल पढिसकेपछि अभियसली पनि कुनै न कुनै तपाईँ मात्रै नभएर तपाईँका भाइ बहिनी दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीहरू अभियसली पढ्नका लागि बाहिर त पक्कै जानुहुन्छ। पक्कै पनि बाहिर पढ्न जाने कुरामा अल्फा एजुकेसन तपाईँको साथमा छ। यो हाम्रो अस्ट्रेलियाको सिटीमा छ, त्यसपछि हाम्रो बागबजार काठमाडौँको चाहिँ हेड अफिस भनेको बागबजारमा छ। त्यस सँगसँगै हामीले अहिले बानेश्वरमा पनि अहिले नयाँ चाहिँ राख्दैछौँ। त्यसपछि हामीले हाम्रो अहिले यो पूर्वको लागि चाहिँ भनेर हाम्रो विराटनगर महेन्द्र चोकमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्च अफिसहरू छ। मेनली हामीले अस्ट्रेलिया गर्दै हुँदाखेरि अलिकति अब यो अल्फा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी धेरै कन्सल्टेन्सी छन् नेपालमा, अब चाहिँ 5000 भन्दा धेरै कन्सल्टेन्सी छन्। तर हामी चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट एप्रुभल भएर चाहिँ जो नेपालमा चाहिँ अथवा काठमाडौँमा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी छन् त्यो बादमा चाहिँ तपाईँहरू आज मैले अथवा चाहिँ आज चाहिँ अल्फा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले तपाईँलाई सपोर्ट गरेर तपाईँ अल्फा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीसँग आज चाहिँ अप्लाई गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँहरू एउटा चाहिँ ट्राफिक म्यानेजमेन्टमा म्यामहरूले अथवा अर्गनाइजरले एउटा चाहिँ जुन एउटा गाह्रो दिएर अथवा एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ स्लोगनमा तपाईँले यत्रो रिसर्च गरेर चाहिँ आज चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँ अभियसली अस्ट्रेलिया पढ्न अथवा युके पढ्न अथवा चाहिँ युएस पढ्नको लागि पनि तपाईँले त्यो एउटा रिसर्च गरेर चाहिँ जानुहुन्छ र नेपालबाट कस्ता कस्ता खालका कन्सल्टेन्सी मार्फत चाहिँ गयो भने तपाईँहरूको एउटा चाहिँ पढ्ने कुरालाई मात्रै नभएर त्यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि होस् अथवा युके जाँदाखेरि होस् एजुकेसन सिस्टम र त्यहाँको बसाइको हिसाबले मात्रै नभएर भोलि तपाईँहरू नेपाल फर्किसकेपछि अथवा त्यहाँ चाहिँ सस्टेन हुने कुरा, त्यहाँ चाहिँ पिआर पाउने कुरा, टिआर पाउने कुरा, धेरै प्रकारका चाहिँ त्यहाँका सिस्टमहरू अथवा हामी चाहिँ पढ्न जाने हाम्रो चाहिँ ट्रेन कस्तो छ भने हामीले चाहिँ पढ्न पठाउँछौँ, हामीले चाहिँ नेपालबाट तपाईँलाई पढ्न पठाउँछौँ। तर चाहिँ पढ्न जाने सुरु के हुन्छ भने उहाँ चाहिँ कमाएर बसिरहेको छ, अनि कमाउनु पाएन भनेर त्यसपछि फेरि नेपालमा अलिकति यो एउटा चाहिँ नेपालका धेरै चाहिँ अहिले चाहिँ यो सोसियल मिडियामा धेरै चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू लगायत धेरै धेरै कुराहरू पनि छन्। अब यो चाहिँ छोटो समयमा तपाईँलाई त्यति धेरै कुरा चाहिँ गर्नु पनि चाहदिनँ। त्यो भन्दै म पुनः सम्पूर्ण सहभागी भाइ बहिनीहरू लगायत चाहिँ जसले चाहिँ यो चाहिँ कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्नुभयो उहाँलाई अल्फा एजुकेसनको तर्फदेखि र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फदेखि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको पुनः सफलताको कामना गर्दै यहाँहरूले एउटा चाहिँ कन्क्लुजन निकालेर त्यो कन्क्लुजन भोलि नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई लगायत चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा यो सहयोग पुगोस् भन्ने मेरो शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। Thank you, Mr. Colin Sakuda. Now we will be proceeding for our lunch. We will be back to this hall at sharp 2 p.m. Thank you. Enjoy your lunch.
the panel discussion. And before starting off the panel discussion, let me introduce to you all to our three panelists, to our audiences. So, as our first panelist, I would like to welcome Dr. Rajiv Sopa, Chief Operating Officer of Info Developers. Dr. Sopa. While I was going through his bio, so I found that Dr. Sopa is an accomplished individual who works as a facilitator at Tribhuvan University, King's College of Westgate University, and also has a very diverse area of concern and subject in the following universities. So can we have again a user round of applause? Now, as our second panelist, we have our very own judge, Ms. Prakriti Mainali. Ms. Mainali is a social entrepreneur and a child rights activist. She has co-founded Sakti Milan Nepal, a social company that offers jobs to marginalized women and produces obstacle bags from the business and running hotels. Mrs. Mainali is also an awardee of several prestigious national and international awards and recognition. So can we have a round of applause for this? Now, as our third panelist, we have a very energetic person, Ms. Riya Shrestha, the Brand Growth Associate at Doras. And Ms. Shrestha is a self-employed public speaking trainer who has successfully conducted workshops to over 400 people for effective public speaking and personality development. She is also seen effectively analyzing different businesses and providing suggestions and empowerment through her command in social media. So can we have a round of applause for Ms. Riya Shrestha? Thank you so much to all our panelists. And once again, I would like to welcome you all to the discussion in today's Business Hackathon. Now, first of all, we will be moving forward with a round of questions to all our panelists. And the question will be same. Just the difference will be that the panelists will be giving their answers, providing their suggestions based on their experiences and based on their fields. So, panelists, dear panelists, the first round of questions goes like this. How do you understand information and system and its essence in the present world as per your expertise and according to your profession? So, any of the panelists can volunteer. First of all, thank you for the question. First of all, what I see information system and technology एउटा बीचमा बसेर दुईतिर हेर्दाखेरि चाहिँ म के देख्छु भने मेरो एक्सपिरियन्सेस भनेको चाहिँ आई बिन वर्किङ विथ द मार्जिनलाइज्ड वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन अनि रुरल पार्ट अफ नेपाल होइन अनि म चाहिँ फेरि बीचमा बसेर आई डु नट रिप्रेजेन्ट दोज मार्जिनलाइज्ड वुमेन आई कल माइसेल्फ अ प्रिभिलेज वुमेन अनि यतापट्टि फेरि प्रिभिलेज सेक्सनमा हेर्यो भने चाहिँ वी आर सो भेरी डिजिटली कनेक्टेड तर यतापट्टि अन्डर प्रिभिलेज वुमेनलाई हेर्यो भने अथवा चाहिँ बच्चाहरूलाई हेर्यो भने गाउँको बच्चालाई हेर्यो भने चाहिँ फेरि सम हाउ वी आर डिजिटली डिभाइड यो विम फेरि कसरी आइदियो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो विदाउट एनी अलार्म के यस्तो वेगसँग आइदियो कि वी आर नट इजी टु अडाप्ट टु द टेक्नोलोजिकल चेन्जेस यो कोभिड पछिको टाइमलाई हेर्ने हो भने चाहिँ जसरी त्यो आशा त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा सेक्सनको लागि चाहिँ यति धेरै अपर्च्युनिटिज अनि एउटा सेक्सन चाहिँ सम हाउ डिभाइडेड अनि त्यो दुईटै सेक्सनसँग चाहिँ मैले बिचमा बसेर हेरिराख्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली वी निड टु डु समथिङ नट जस्ट टकिङ अबाउट द एक्सेसिबिलिटी अफ द डिजिटल एक्सेस usability of the offer that technology can provide. किन भन्दाखेरि चाहिँ I am a handicraft producer. हामी सामानहरू बनाउँछौँ नेपालमा तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अलमोस्ट लाइक 17 लाख रोजगारी चाहिँ एसएमईजले प्रोभाइड गरिरहेछ लगभग 22% अफ जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ एसएमईको छ एसएमई कसले गरिरहेछ भन्दाखेरि फेरि त्यही वुमेनहरू के अनि त्यो जुन महिलाहरूले एसएमई गरिरहेछ भने चाहिँ अनरजिस्टर्ड बिजनेस त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द बिजनेस द्याट इज अनरजिस्टर्ड
sister, the business that has been manually running for so many years, all of a sudden you have a win, like say, opportunities, it seems that technology has offered so much of opportunities, but at the same time, generation-देखि चलिरहेको बिजनेसहरु त्यति छिटो वाइप आउट भएको पनि देखाएको छ के अहिले त्यो भएर चाहिँ we need to really talk about not just about the accessibility of the technology but the usability of the technology, that how can we use and get benefit from the technology that has come as a boon to us. Thank you. Thank you so much, ma'am, for putting your views on the essence of information and system. As per your, like you mentioned, like not only we have to focus also on the usability of the information and system. So I would like to ask again the same question to the remaining panelists. So anyone if they want to volunteer. Hello, first of all, to everyone. Thank you for inviting me. I'm honored to be featured alongside such dignitaries. Technology for me is a way of life. A lot of people might have seen my content on TikTok, so technology is a way of life for me, so I'm going to share my daily routine. So I wake up at 5:45, right? I wake up at 5:45, the first thing that I do is I look at my phone. Our phone has a major impact on our life already. So and I am a content creator on TikTok, all about business, and this could be to particular platform, the level of research that I have to do, the level of content that I have to consume myself. So constantly, I'm on the internet consuming content, internet being a form of technology itself, of course, and then I go to this Chinese app, TikTok, and then I record myself, and this what happens is 8:30 and then I work at Daraz in the commercial department. So Daraz being a multinational company, of course. So commercial department is we're constantly working towards increasing sales of Daraz. Sales increase for example, next month sales increase strategies. We have to look at the patterns, the data. So I have to dive myself into dashboards. I have to completely immerse myself into data. So nobody thinks how will someone right? Then I come back again, and then I have to prepare some content again. So completely, I am so much immersed in technology that I would like to say technology is a way of living for. Thank you so much, ma'am, for letting us know that how technology has been a part of your daily life. Now, the same question, I'd like to move forward with Dr. Rajiv. So actually, how do you understand information and system and its importance in the present world in respective of your profession or in the respective of the areas that you are involved in nowadays? Okay, thank you. पहिला त आयोजकहरूलाई धेरै धन्यवाद। भाइ बहिनीहरूलाई देखेर खुसी लाग्छ। म पनि कुसुमाइट नै हुँ, whether you know or not. मैले पनि कुसुमबाटै एमबीए गरेको। लङ वे ब्याक 2003 मा आएर 2005 मा ग्रेजुएट गरेको। यो बिल्डिङ थिएन वास्तवमा। हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को बिल्डिङमा थियो, त्यहाँ पर सिडिओ कार्यालयको छेउमा हामीले त्यहाँबाट गरेको ग्रेजुएसन है। बट ननदलेस इन्फर्मेसन अहिलेको कन्टेक्स्टमा इन्फर्मेसन र प्रविधि भनेको के हो भनेर सुन्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ इन्फर्मेसन इज पावर हैन। डेटा इज द न्यू ओइल, डेटा नयाँ तेल हो, पेट्रोल हो। संसार इनर्जीमा चल्छ, अब चाहिँ डेटा चल्छ के। त्यस हुनाले मेरो करियरमा होस्, चाहे मेरो प्रोफेसनल लाइफमा होस्, चाहे जेनरली हामी सबैको लाइफमा होस्, इन्फर्मेसन र टेक्नोलोजीको आफ्नै महत्त्व छ। अब दुईजना यहाँ प्यानलिस्टका मित्रहरूले धेरै कुरा पर्सनल्ली राखिसक्नु भएको छ, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इन्फर्मेसन इज एन एसेट। अहिलेको जमानामा इन्फर्मेसन भनेको एसेट हो हैन, इट्स एन एसेट।
र त्यो एसेट यति पावरफुल छ कि त्यो इन्फर्मेसनको लागि वास्तवमा हामीले धेरै कुराहरू गर्छौँ इन्फर्मेसन लिनको लागि बिजनेस स्ट्राटेजी बनाउनको लागि आएर तपाईँको डेली भनौँ न आफूलाई अपग्रेड गर्नु पऱ्यो तपाईँलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ बिजनेसमा जानुहोस् चाहे पर्सनल लाइफमा जानुहोस् चाहे अरू एरियामा जानुहोस् गभर्मेन्ट सेक्टरमा जानुहोस् इन्फर्मेसनको चाहिँ धेरै महत्त्व छ होइन अब बेनिफिट पर्सनल्ली बेनिफिट हेर्नु हुन्छ म जुन संस्थामा काम गर्छु इन्फो डेभलपर्स चाहिँ नेपालको वान अफ द लिडिङ टेक कम्पनीज हो जसले कोर ब्याङ्किङ सिस्टम बनाउँछ अरू इन्फर्मेसन सिस्टमहरू डेभलप गर्छ र हाम्रो काम भनेको सहकारी माइक्रो फाइनेन्स अनि गभर्मेन्ट सेक्टरमा जुन हामी हाम्रो प्रडक्टहरू सप्लाई गर्छौँ त्यो प्रडक्टहरूले उहाँहरूसँग इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट गर्नलाई र टेक्नोलोजिकली उहाँहरूले आफ्नो बिजनेसमा एज अ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज IS provides the competitive advantage. प्रविधिले कम्पिटेटिभ एडभान्टेज दिने हो नि त त्यसको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन र टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रयोग चाहिँ दैनिक रूपमा यसरी हुन्छ भन्नुपर्दा पहिला व्यक्तिगत रूपमा धेरै खासै कुरा गर्न चाहिने थ्याङ्क यू So thank you so much. It was very absolute to know that how information and system has been helping to all of the people. जुनसुकै field भए पनि हामी information systems चाहिँ हामी daily life मा consume गरि नै रहेका हुन्छ. For example, right now I'm using this mobile. It's also a kind of a product of information system, right? So it has made our lives very easy. At the same time, हामीले information system को importance अथवा usage, right? Sometimes we also go through the misuse of the information and systems, like data misuse गरेर even information को हाम्रो productsहरूलाई पनि misuse गरि नै रहेका हुन्छौँ. Nonetheless, we have already finished our first round of question. Now for the second round, we actually have question and answer round with our audiences. So we will be entertaining only 2 questions per now. So do we have any questions from audience to our panelists? You can just raise your hands and just provide the questions so that. Alright. So, हामीले यो question and answer session लाई guess अलिकति पछाडी लाग्नुपर्ने हुन्छ. We will be moving towards the second question for the again the panelists. Same question नै हुन्छ. So we have already known about the information system for importance के छ त आफ्नो daily life मा भनेर. But at the same time, it is very essential to know how to use that information and systems to know the information and technology हामीले कसरी राइट तरिकाले युज गरिरहेको छौँ कि नै भनेर पनि कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त. So the next question is, what are the phases of changes you have experienced from past to the present, because information systems are एकदमै rapidly गरिरहेको छ नि त. Or let's say, what information system and communication look like in the past and in today from your own perspective? त्यो त हामी सबैजनाले नै अघि उहाँले पनि भनिहाल्नुभयो टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन सिस्टमलाई होइन हस्पिटलमा when I am sick, medication is a part of technology होइन मैले युज गर्ने कम्प्युटरदेखि लिएर म यहाँ आउने भेहिकल्स एभ्रिथिङ इज टेक्नोलोजी के त्यही भएर हामीले टेक्नोलोजीलाई चाहिँ वाट आर द युजेस भनेर बुझ्ने भन्दा पनि यसलाई क्रिटिकली चाहिँ जसरी हामीलाई टेक्नोलोजीहरू इन्फर्मेसन्सहरू हामीले फ्री भनेर देखिरहेको छौँ नि इज इट रियली फ्री भन्ने एउटा क्रिटिकल क्वेसन पनि हामीले गर्नुपर्छ होला. किनभने अहिले हामीले फेसबुकमा हेऱ्यौँ भने अस्ति भर्खरको 2 दिन अगाडिको मेरो एउटा एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ मैले मेरो मेसेन्जरको फिडमा गएर आई राइट अ मेसेज टु समबडी, त्यहाँ चाहिँ जर्मन एम्बेसी भन्ने एउटा वर्ड चाहिँ कोड भयो होइन. अनि मैले मेरो फिडमा आएर हेरेँ जर्मन एम्बेसीको 3 मिनट अगाडिको पोस्ट मेरो अगाडि आयो कि. सो सम हाउ आर वी रियली फ्री होइन, हामीलाई यति धेरै चोइसेस अफ इन्फर्मेसन छ. अनि इन्टरनेटमा चाहिँ हामीसँग अहिले अनलाइन पोर्टल्सहरू भन्ने न्युजहरू जुन युट्युबमा न्युजहरू छ नि हामीलाई लागिरहेछ कि त्यो चाहिँ फ्याक्ट हो जस्तो लागिरहेछ नि, त्यो फेक न्युजहरूले पनि त्यसले पनि सम हाउ हामीलाई एक्सेसिबिलिटी चाहिँ एकदमै मेजर कन्सर्न भएर चाहिँ हामी सबैको हातमा स्मार्टफोन छ, हामीले त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको छौँ. तर त्यसको युजेबिलिटी के हो भनेर चाहिँ क्रिटिकली हामीले त्यसलाई चाहिँ आर द न्युज रियली फ्री भन्ने कुराको
भयो होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अझै पनि बुझ्नु सकिरहेको छैनौँ यो डेटा भयो डेटा इज डेफिनेटली यो डेटा भनेको इन्फर्मेसन इट्स अ न्यू अयल सरले भन्नुभयो जस्तै होइन तर यो हाम्रो अगेन्स्टमा त कतै युज भइरहेको छैन आर द इन्फर्मेसन द्याट वी आर गिभिङ टु दिस फेसबुक एन्ड अल दिस सोसियल मिडिया इज दिस रियली गोइङ टु हेल्प अस ओर इज देयर सम vested interest or something त्यो हिसाबले पनि हामी अहिले जसरी चाहिँ एभ्रिथिङ इज सो इजी टु एक्सेस तर एउटा कुरा फ्याक्ट के हो भने वी आर लिभिङ इन अ क्यापिटलिस्टिक कन्ट्री नथिङ इज फ्री त्यो कुरा पनि हामीले इक्वली बुझ्न जरुरी छ त्यसै कारणले मलाई युथहरूको चाहिँ हाम्रो मलाई अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो कि टेक्नोलोजीलाई मैले बुझ्दाखेरि भनेको त एकदमै इजिली बुझ्ने भनेको टेक्नोलोजी मेक्स योर लाइफ इजियर इट सेभ्स योर टाइम तर इज इट रियली सेभिङ आवर टाइम मभन्दा अगाडिको जेनेरेसन्सहरूले चाहिँ यति धेरै किताबहरू पढ्थे कि कुनै चिजमा डिप लेभलको चाहिँ एनालिसिस गर्न सक्थे क्या तर हामी चाहिँ अहिले के गरिरहेको छौँ भने युट्युबमा कन्टेन्ट खोज्छौँ कुनै एउटा बुकको चाहिँ समरी हेरिरहेको छौँ आधा घन्टा पनि छैन क्या हामीसँग त्यो समरी पनि अरू कसैको माइन्डको नट वी आर नट पुटिङ एफर्ट इन अ वे द्याट वी ह्याभ द्याट क्यापेसिटी हामीले बनाएको टेक्नोलोजी हामीलाई 47 + 40 कति हुन्छ भन्यो भने हामी अलमल्लै पर्छौँ क्या हामी साँच्चीकै भन्यो भने चाहिँ यो बुद्धि टेक्नोलोजीले एउटा हिसाबले चाहिँ कतै हामीलाई बोधो बनाइरहेछ भन्ने कुरामा मैले यो भनिराखेर चाहिँ आइ एम नट अगेन्स्ट टेक्नोलोजी बिकज आई हेभ आइफोन एन्ड बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्नु बेलासम्म आई युज टेक्नोलोजी तर हामीले टेक्नोलोजीले चाहिँ हामीलाई अथवा चाहिँ जसरी यो टेक्नोलोजीबाट इन्फर्मेसनहरू हामीलाई फ्रीली आइरहेछ इज दिस इन्फर्मेसन रियली फ्री हामीले के तिर्न परिरहेछ हाम्रो डेटा प्राइभेसीको कुराहरू के हो भन्ने पनि हाम्रो युथहरूले चाहिँ जान्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू Thank you so much, ma'am, once again for providing your input on this. And we obviously do agree that the information that we provide in social media, either be it Facebook, either be it Twitter, are they really safe? भनेर एउटा क्वेसन गर्नुपर्ने चाहिँ छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ. फर इक्जाम्पल हामीले आफ्नो डेली रुटिन्सहरू पनि सेयर गरिरहेको हुन्छ. So is this the part of thing that I want to share? Is this the thing that should be shared in social media भनेर? So further continuing with this question, any of the panelists would be able to. Alright, so first of all, let me ask you a question. So how many of you are 90s kids here? I'm pretty sure all of you, right? So go back to your childhood. Think, पहिला हामीले content कसरी consume गर्थ्यौ? TV, right? TV. Most of you guys grew up watching TV, right? Me too. I used to watch एकदमै Bollywood movies. TV ma, that was my thing, right? Then I grew up. I mean, what happened was Facebook started becoming popular. I know. I mean, we used to make a Facebook account. That used to be the it thing, right? And त्यसपछि के भयो? YouTube videosहरू, content creators, YouTubers को धेरै heights गर्न थाल्यो. That was the next thing. त्यसपछि Instagram ले कसलाई cater गर्न थाल्यो? The youth, होइन? Youth population लाई. त्यसपछि के भयो? Right now, what's the app right now? भन्नु त? TikTok is the app right now. So throughout the years, have you seen the difference कस्तो change भइरहेको छ? Technology itself, जति develop भइरहेको छ, technology does not remain constant. कि कति change भइसक्यो? Your question was that, right? Throughout the years, what difference that you see भनेर हामीले technology ले गर्दाखेरि content consumption in itself नै कति change भइसक्यो? त्यो भयो एउटा कुरा. And technology ले गर्दाखेरि what I see right now is जो म पढ्दै थिएँ and it said एउटा मान्छेको average attention span is only 8 seconds हैन त्यो भन्दैथ्यो. So like apps like TikTok आजकल त्यस्तो टेक्नोलोजीहरु चाहिँ really cash in गरिरहेको छ के हाम्रो. So technology over the years change भएको चाहिँ मैले attention span को कुरामा and content consumption को कुरामा. So yeah, thank you. So actually, over the span of time, so हाम्रो पहिलाको past yearsहरू like back then 15 or 10 years ago को हाम्रो टेक्नोलोजीको कन्डिसन र अहिलेको कन्डिसनमा हजुरले के भनेर भन्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू. भाइ बहिनी त साथ ध्यान दिनुहुन्छ? ध्यान दिनुहोस् है. म तपाईँहरूको सिनियर पनि हो.
र म फ्याकल्टी म टिचर पनि हो किङ्स कलेजमा 2015 देखि म पढाइरहेको छु। म एमआइएस पनि पढाउँछु वास्तवमा र तपाईँहरूको जानकारीको लागि म सायद यहाँ पनि पढाउन आइपुग्छु कि फेरि पार्ट टाइम फ्याकल्टी होइन र म प्रहरीको डिआइजी पनि हो। अब यहाँ उहाँले भन्नुभएको सायद सुन्नु भएन साउन्ड सिस्टम चाहिँ अलि राम्रो रहन्छ। मैले चाहिँ यो एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ। कुसुममा मैले अलि राम्रै साउन्ड सिस्टम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यो रहन्छ। बट ननदलेस एटेन्सन पनि भाइ बहिनीहरूको मैले विक पाएँ कि। सो वी आर हियर टु ह्याभ सम डिस्कसन कन्भर्सेसन होइन। अनि यता पनि ध्यान दिनुहुन्छ भने मैले अपेक्षा राखेँ, केही गल्ती गरेँ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही पनि यहाँलाई चित्त बुझेन भने चाहिँ मलाई माफ गर्नु होला, किन हामी आएको छौँ, समय निकालेर आएको छौँ होइन। खास गरिकन चेन्जको प्रस्पेक्टमा मैले एउटा प्रवेशजीले मलाई जब अफर गर्नुभयो, म यहाँ आउँछु ल, म इन स्पाइट अफ माई बिजी सेड्युल, मेरो भोलि एनावर्सरी कार्यक्रम छ वास्तवमा अफिसको होइन। हामी 350 जना छौँ, 700-800 जना हामीले गेस्टहरू इन्भाइट गर्दैछौँ। त्यसमा म बिजी छु वास्तवमा। तर पनि मैले के सोचेँ भने मेरा केही एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने एक फोरम हुन्छ भने म आउँछु भनेर आएको। र खास गरिकन आइएसमा भएको चेन्ज द्याट आई हेभ सिन। उहाँले 90s को किडको कुरा गर्नुभयो, म कुन इयरको किड हो भनेर भन्दिनँ, आफै गेस गर्नु होला। त्यस कारणले हाम्रो पालामा तपाईँको जिप ड्राइभ भन्ने कहिले सुन्नुभयो तपाईँहरूले? जिप ड्राइभ भन्ने सायद देख्नु पनि भएन होला, उहाँहरूसम्म देख्नुभयो होला। एउटा जिप ड्राइभ भन्ने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभ जस्तो हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ फ्लपी जान्थ्यो कि हामीले फ्लपी हाल्थ्यौँ, तर त्यो कन्भेन्सनल फ्लपी होइन, अलि बढी त्यो फ्लपी चाहिँ थ्याङ्क यू दिस इज नाइस। त्यो फ्लपी चाहिँ अलिक मोटो खालको हुन्थ्यो र त्यो हार्ड ड्राइभ एक्स्ट्रा बोकेर हिँड्थ्यौँ क्या हामी। त्योभन्दा अगाडि हामीसित स्टोरेज बोक्नु पऱ्यो भने केही पनि डिभाइस हुँदैन थियो। अनि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो कि हार्ड डिस्क पनि थिएन, हार्ड डिस्क ठुलै बोकेर हिँड्नु पऱ्यो होइन, त्यो समस्या हुन्थ्यो। अनि जिप ड्राइभ आउँदाखेरि हामी खुब खुसी भयौँ क्या, किन्यौँ होइन, महँगो पनि थियो। तर त्यसको स्प्यान अफ लाइफ वाज ओन्ली 6 years। इट वाज ओन्ली 6 years। द क्वेसन इज हु किल्ड इट or what devices killed it was the pen drive, right? 6 years pen drive killed the zip drive. That was the change. तपाईहरुको पालामा होइन, तपाईहरुको बुवाको पालामा, मोटरसाइकल बाजेको पालामा टिभी को पछाडी याद गर्नु भए लामो हुन्थ्यो हैन। अहिले टिभी स्क्रिन फ्ल्याट हुन्छ हैन। हेनरी फोर्डले टी भन्ने मोडलको जुन गाडी बनायो, त्यो गाडी बनाइसकेपछि हर्स क्यारेजेसहरूको लाइफ सकियो हैन। यो राइज अफ द इन्टरनेटले धेरै कुरालाई सकियो। द्याट वाज द चेन्ज वी हेभ सिन हैन। अहिले चेन्ज के छ? म त चिप ड्राइभ पनि बोक्दिनँ, पेन ड्राइभ पनि बोक्दिनँ। म वास्तवमा म कम्प्युटर पनि बोक्दिनँ। मसँग एउटा टर्मिनल डिभाइस मात्रै हुन्छ। मेरो कन्टेन्ट कहाँ हुन्छ? क्लाउडमा हुन्छ। सो एभ्रिथिङ इज इन द क्लाउड। सो वाट इज द एडभान्टेज अफ द क्लाउड? पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी हुन्छ, म यहाँबाट मेरो क्लाउडमा हेर्न सक्छु, यहीँबाट म कन्टेन्ट एक्सेस गर्न सक्छु। त्यो पोर्टेबिलिटी क्लाउड जुन टेक्नोलोजी आयो त्यसले हामीलाई त्यो पोर्टेबिलिटी दियो, एक्सेसिबिलिटी दियो। मसँग मेरो एउटा डिभाइस र इन्टरनेट कनेक्टिभिटी भए मात्रै पनि हुन्छ। क्लाउडमा गइसकेपछि भर्चुअलाइजेसन कुरा आयो। भर्चुअलाइजेसनले तपाईलाई के सुविधा दियो त भन्दा पहिला मैले एउटा एप युज गर्नु पर्यो भने पार्टिकुलर अपरेटिङ सिस्टम चुज गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले त्यो पर्दैन, मैले एप लिएर पुग्छ, त्यसपछि अर्को एउटा भर्चुअलाइजेसन एप हुन्छ, त्यसले त्यो मसिनलाई चाहिँ फुल गर्छ कि त्यो एप युज गर्न सक्छु मैले। अब त त्यो पनि छैन। तपाईको सेल्सफोर्स अटोमेसनमा गइसकेपछि त मैले त्यो एप्लिकेसनको बारेमा पनि सोच्दिनँ, मैले अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पनि सोच्दिनँ। मसँग खाली डिभाइस भएर पुग्छ, सर्भिस प्रोभाइडरले जे दिन्छ त्यो मलाई मतलब पनि छैन। अपरेसन जुन तपाईँको पोर्टेबिलिटीदेखि लिएर एक्सेसिबिलिटी, एनीवेयर एनी टाइम आई क्यान एक्सेस माई इन्फर्मेसन हैन। त्यो चेन्ज अहिले आइरहेको छ। अबको टेक्नोलोजी आइओटीमा चाहिँ गयो। अबको कम्युनिकेसन भनेको आइओटीबाट हुन्छ हैन। भने हामीले जति पनि मोबाइलहरू बोकिराखेका छौँ, हाम्रो जति पनि डिभाइसेस छ, आरएफआइडी ट्यागहरू हुन्छ, यो जति पनि तपाईँको सेन्सरहरू छन्, यी सबैले हामीलाई के दिइराखेको छ भने हाम्रो चाहिँ एक्सेसिबिलिटी बढेर गएको छ। यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ आउटरिच बढेर गएको छ, पोर्टेबिलिटी बढेर गएको छ। भनेपछि हाम्रो लाइफमा एक्चुअली बिहानदेखि बेलुकासम्म हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू बिहान उठ्नुहुन्छ, तपाईँको फादरले पत्रिका पढ्नुहुन्थ्यो, नित्य कर्म गर्दा टोयलेटभित्र भने तपाईँहरू फेसबुक चलाउनुहुन्छ। डिभाइस त खालि कन्टेन्टको सोर्स मात्र फरक हो होइन। त्यसपछि कलेज जानु पर्यो, बस कता पाइन्छ, पठाउ कता पाइन्छ, त्यसमा खोज्नुहुन्छ। कलेजमा क्लास के भइरहेछ एलएमएसमा गएर हेर्नुहुन्छ, त्यही डिभाइसमा हेर्नुहुन्छ।
त्यसपछि तपाईँको चाहिँ दिउँसो खाजा खान मन लाग्यो फुडपान्डुबाट खाना मगाउनुहुन्छ त्यो एपबाट गर्नुहुन्छ। अब साथीभाइले फिल्म हेर्न जाउँ भन्यो युएसको सिनेमाको टिकट किन्नु पऱ्यो त्यही एप युज गर्नुहुन्छ। हुन त मैले ब्रान्ड भने तर म ब्रान्ड प्रमोट गरे होइन। अनि तपाईँले जे गर्नुहुन्छ तपाईँको होल लाइफ यो डिभाइसको वरिपरि घुमिराखेको छ होइन। हाम्रो पालामा थिएन। हामीलाई सानोमा खेल्दाखेरि गोल्डिङको डब्बा गुडाएर खेल्थ्यौँ होइन। रब्बरको साइकलको रब्बर टायर गुडाउँदै हामी त्यही खेल्थ्यौँ। चङ्गा उडाउँथ्यौँ लट्टाइको चङ्गा। अहिले तपाईँहरू डिजिटल चङ्गा उडाउनुहुन्छ। हामी रियल लुडो खेल्थ्यौँ तपाईँहरू डिजिटल लुडो खेल्नुहुन्छ। तर यो भन्दैमा हो राजेश सर त सिनियर हुनुहुन्छ केही पनि गर्नु हुँदैन नभन्नु होला। जे एप भन्नुहुन्छ म सबै चलाउँछु प्रविधिमा म अभ्यस्त छु। तपाईँहरूले जे एपमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ भने म पनि त्यसमा अभ्यस्त छु होइन। तर हाम्रो लाइफमा ठुलो परिवर्तन आयो। हाम्रो वर्क स्टाइलमा परिवर्तन आयो। नाउ इज द गिग इकोनोमी। अब भनेको गिग इकोनोमी द वाट इज गिग इकोनोमी? गिग इकोनोमी तपाईँ अफिस जानै पर्दैन। तपाईँले कन्सल्टेन्ट सर्भिस लिनुहुन्छ। जे वर्क फ्लोको आधारमा तपाईँले काम दिनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँले पे पाउनुहुन्छ। फ्यामिली पनि ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो पर्सनल लाइफ पनि ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रेस पनि कम हुन्छ। यो वर्क फ्रम होम त्यो पनि फेरि नेपालको लागि मात्र होइन। तपाईँले अमेरिकाको लागि पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। युरोपको लागि पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हामीलाई अबको चेन्ज भनेको चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसनहरू चाहिँ मलाई लाग्छ हामी त्यो स्टेजमा हामी पुग्दैछौँ। तर खास गरिकन आइएस स्टुडेन्टहरू मैले पिएचडी पनि आइएसमै गरेको कम्युनिकेसन इन्फर्मेसन साइन्सेसमा। आइएस स्टुडेन्टहरूको लागि के छ भन्ने चेन्जले के असर गर्छ भनेर मैले 1 मिनट लिन चाहेँ। अमेरिकामा म पिएचडी गर्दा एउटा डिबेट चलेको थियो क्या। अब बिजनेस स्कुलमा आइएस डिपार्टमेन्ट चाहिँदैन भन्ने एउटा ठुलो डिबेट थियो। बट दे हेभ समहाउ सर्भाइभ। उनीहरूले ट्रान्सफर्मेसन पनि गर्यो। अबको आगामी दिनमा आइएसको भ्यालु बढ्दै जाने देख्छु मैले। त्यसमा कुनै शङ्का रहेन। त्यो अब त्यो ट्रान्सफर्मेसनको स्टेजमा आउँदैछ कि आइएसको रोल ठुलो हुँदैछ हामीले देखिरहेको छौँ। तर प्रश्न कहाँनिर छ भने आर यु रेडी? द्याट्स द क्वेसन यु निड टु आस्क। म गभर्मेन्ट सर्भिसमा 25 वर्ष बिताएँ। त्यहाँ मैले स्किलको बारेमा खासै के सोच्न परेन। एज अ पर्सनली आई अपग्रेडेड माइसेल्फ होइन। मैले पिएचडी गरेँ ट्रेनिङ दिएँ। आई एम अ ट्रेनर। म ट्रेनर पनि हो। म फ्याकल्टी टिचिङ पनि गर्छु। म लिडरसिप पढाउँछु। म एमआइएस पढाउँछु। अरू सब्जेक्ट पनि पढाउँछु। डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा टिममा पनि पढाउँछु होइन। उहाँले भन्नुभयो म बिहान चाहिँ पढाउन जान्छु। म टिकटक बनाउँदिनँ। बिहान चाहिँ म पढाउन जान्छु। फरक त्यति मात्रै हो। तर मैले भन्न खोजेको प्राइभेट सेक्टरमा आइसकेपछि सबभन्दा बिग्ने कुरा के रहेछ भन्नु होला भने हाउ डु यु डिफरेन्सिएट योरसेल्फ फ्रम अदर्स? हाउ डु यु डिफरेन्सिएट yourself from your cohort? That's the biggest challenge and that is skill. तपाईहरुलाई अबको चेन्जले इम्प्याक्ट गर्ने भनेको आइएस स्किलले हो। यति भने मैले धन्यवाद। Thank you so much, sir, for letting us know about how the IS has changed apart from the decades कुरा गर्नुभयो हजुरले फ्लपी डिस्क एन्ड अल। अनि अहिलेको जेनेरेसन्सहरू कसरी आफ्नो मोबाइल यति धेरै कन्ज्युम भइरहेको छ। लाइक फर इक्जाम्पल हामी अहिले प्यानल डिस्कसन गर्दाखेरि पनि आइम स्योर द्याट सम अफ माइट बी चेकिङ फेसबुक इन्स्टाग्राम एन्ड अल द टिकटक कन्टेन्ट्सहरू। अभियसली द्याट इज द भेरी रियल फ्याक्ट। सो नाउ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जान्यौँ कि आइएस किन इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले कसरी चेन्ज भइरहेको छ त आइएस 5 डिकेड्सहरू र अहिले प्रेजेन्ट इन्भाइरोमेन्टको कन्टेक्स्टमा हाउ द आइएस हेज बिन चेन्जिङ द लाइफ्स अफ पिपल एन्ड हाउ इट इज इम्पोर्टेन्स इन अ डेली लाइफ एज वेल। सो हामी इन्फर्मेसन सिस्टम्सहरूको बारेमा जाँदै गर्दाखेरि देयर इज अल्सो अ थिङ द्याट कि हामी यति धेरै आइएसमा डिपेन्डेन्ट भइसक्यौँ कि सायद यस्तो पनि पोइन्ट आउला कि पोइन्ट जहाँ हामी आफ्नो इन्डिभिजुअल एक्जिस्टेन्स नै ह्युमन एक्जिस्टेन्स नै एउटा एकदम धरापमा पर्ने हो कि भन्ने क्वेसन्स पनि हुन्छ। सो आई लाइक टु आस्क एक्चुली वाट आर यु भ्युज अन दिस? लाइक आइएस यत्तिकै हामीले ग्रो त गरिरहेको छ। इकोनोमी एकदमै फास्ट इकोनोमी हुन्छ आइएस इन्फर्मेसन सिस्टम्स एन्ड कम्युनिकेसन एडभान्स टेक्नोलोजीहरू युज गरेर। बट एट द सेम टाइम हामी सबै कुराहरू इन्फर्मेसन सिस्टम्समा डिपेन्ड हुन गयो भने वाट अबाउट द ह्युमन एक्जिस्टेन्स? फर इक्जाम्पल इलन मस्क इज मेकिङ द टेस्ला कार्स एन्ड अल द ह्युमन रोबोटिक्स एन्ड वाट अबाउट द ह्युमन एक्जिस्टेन्स? सो द नेक्स्ट क्वेसन एक्चुली हामी आइएसको थ्रुबाट नै कतै ह्युमन एक्जिस्टेन्स नै हराएर जाने हो कि भन्ने हजुरको भ्युजहरू? Thank you so much for the question. Your question ma जानुभन्दा अगाडि चाहिँ I sound little bit regressive किनभने both are tech giant हुन्छ नि एकदमै एक्सपिरियन्स्ड उहाँहरूको कुरा सुनिरहँदाखेरि चाहिँ कतै म चाहिँ टेक्नोलोजीको अगेन्स्टमा हो कि भन्ने जस्तो असर्सन नजाओस् भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एज अ एसएमई होइन मेरो लागि भनेको
भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी बिकज वी आर डिजिटल्ली प्रेजेन्ट भएको हुनाले डिजिटल्ली प्रेजेन्ट नभएको चाहिँ स्मल एन्टरप्राइजहरू वाइप आउट भएको देखेको कारणले डिजिटल भनेको चाहिँ इट्स नट अ प्लेस कि बायरले एउटा सेलर पाउँछ सेलरले पनि आई मिन सेलरले बायर पाउने मात्रै होइन कि बायरले पनि खोज्दै सेलरकोमा आइपुग्छ क्या सो इट्स अ म्युचुअल यस्तो प्लेटफर्म हो कि एन्ड आई एम कम्प्लिटली फर द टेक्नोलोजी इट्स जस्ट अबाउट द युजेबिलिटी अफ द टेक्नोलोजी अनि कमिङ ब्याक टु अवर क्वेसन यसमा चाहिँ म दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हामी ह्युमन एक्जिस्टेन्सको चाहिँ थ्रेड वाट आर द थ्रेड्स अफ ह्युमन एक्जिस्टेन्स भन्यो भने हामी तिनवटा कुरा भन्छौँ एउटा भनेको चाहिँ पृथ्वी होइन अर्थलाई कुनै एउटा पिण्डले हानिदिनु पऱ्यो यस्तो कम्प हुनु पऱ्यो कि यो भुइँचालो जस्तो चाहिँ एउटा ठाउँमा कम्प हुने अर्को ठाउँमा कम्प नहुने होइन कि एउटा यस्तो क्यालामिटी हुनु पऱ्यो कि अर्थलाई कुनै एउटा पिण्डले हानिदिनु पऱ्यो वान अनदर वान इज आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ र अर्को भनेको चाहिँ वर्ल्ड गभर्नेन्स जसरी हामी अहिले इकोनोमिक पोलिसिजहरू जसरी हामी विश्वको अहिले अर्थतन्त्रहरू परिचालन भइरहेको छ यो देखिराख्दाखेरि चाहिँ दिज आर द थ्रेट्स टु ह्युमन एक्जिस्टेन्सियल थ्रेट्स भनेर हामी बुझ्छौँ उहाँले भन्नुभएको चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इज डेफिनेटली यसमा चाहिँ म एउटा कुरामा चाहिँ के स्योर हुन चाहन्छु भने नि 10 वर्ष अगाडि मलाई कहिले पनि थाहा थिएन कि टेक्नोलोजी यहाँ आइपुग्छ भनेर र तपाईँहरूले त झन्नै एन्टिसिपेट आई मिन हामीहरूले 10 वर्षमा अब कहाँ पुग्छ भनेर हामी एन्टिसिपेट गर्न सक्दैनौँ कि किनभने हजुरहरू कतिजनालाई थाहा छ युभल नोहा हरारी उहाँले लेख्नु भएको एउटा पुस्तक छ 21st सेन्चुरीको चाहिँ स्किल कस्तो स्किलहरू पिक छ भनेर जस्तो कि अब हामी ड्राइभर भन्ने एउटा अकुपेसन छ होइन एउटा जब छ अब वाट ह्यापन्स इफ त्यो ड्राइभरलेस कार पनि त आइसक्यो नि त सो त्यो हामी जुन जब अहिले गरिरहेछौँ त्यो जब कुनै समयमा अब्सोलेट हुन्छ कि फेरि टेक्नोलोजीको एउटा राम्रो पार्ट चाहिँ के छ भने इट विल मेक यु रेडी फर द अनदर जब त्यसले गर्दा यु हेभ टु किप अन रिइन्भेन्टिङ युर सेल्फ हामी मेरो बुवा भनेको 25 वर्षसम्म टिचर हुनुभयो कि तर तपाईँहरू 25 वर्षसम्म म टिचर हुनुहुन्छ भनेर अब यो टेक्नोलोजिकल वर्ल्डमा तपाईँ टिचर मात्र भएर तपाईँ यो वर्ल्डमा कम्पिट गर्न सक्नुहुँदैन यु विल बी अ टिचर यु विल बी टेक एन्टरप्रेन्योर्स एन्ड यु विल वेयर सो मेनी ह्याट्स के किनभने लेबर मार्केटले तपाईँको जस्तो डिमान्ड हुन्छ यु हेभ टु अडप्ट टु दोज changes that these technologies are going to offer us. So I'm very excited कि कस्तो हुन्छ भनेर so I never force my 5 years old daughter to read very hard because I am not really sure कि जसरी हामी पहिला टुप्पी बाँधेर पढ्नुपर्छ ग्रेडको कुरा गर्थ्यौँ त्यसरी नै अबको यसरी ग्रेड ल्याएर चाहिँ is he going to be a good is he going to lead a good life भन्ने कुरा नै मलाई अहिले चाहिँ क्वेसन मार्क लाग्छ सो वी जस्ट ह्याभ टु किप अन being open and also anticipate the challenges and the opportunities that the technology is going to bring in our life. Thank you. Hello. There was very less social interaction, so all we had to do was keyword talking. I mean, so I used to notice, I was in my 8th semester and I used to notice my screen time was like 10 plus hours, and that used to be really concerning to me because I am really concerned about the time I'm using apps. And the beauty about that was I was also teaching high school students. Like I got an opportunity to teach. So I was conscious about how much time I was spending at app. It would be ironic when you and then TikTok is very cringy, like lip sync videos or I did not like the concept of that. So
well do something good, right? So what I thought was, my class marketing concept I thought was, why not create videos so that other students can learn. Two app lip sync or comedy videos, it's allowed. What if they also consume only educational content? Concept, okay? So the thing about that is, I would like to request you, when you're spending time on an app, make sure that you're watching content that really adds value to your life. Okay? Of course, it's okay to have fun and app because we get so immersed into technology that we forget that there's a human touch as well. But with that being said, technology, not all content are bad, not everything that you see on social media, technological apps are bad. Okay? So, एकदमै conscious भएर make a choice कस्तो खालको content consume गर्नु मन छ, because let's face it, अहिले हामीले social media चलाउँदिन भनेर सक्दैन. We have reached to that point where we're so much immersed, हामीलाई बानी भइसक्यो, we're so addicted to it, त्यो मिल्दैन, तर conscious effort त लगाउनु मिल्दैन. The hours that you're spending, the type of content that you're consuming, so make sure that you are aware of that. That's my thought process. Thank you. Thank you. Human existence नै सकिन्छ कि भन्ने प्रश्न है तपाईँको इन्फर्मेसन सिस्टमको कारणले. ह्युमन एक्जिस्टेन्स सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने त मलाई लाग्दैन, म त्यसमा केही डेलिभरी गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्दैन, किन मेरो एक्सपर्टिज पनि होइन. तर द वे आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इज गोइङ एन्ड द रोबोटिक्स इज गोइङ द्याट यु सी, थ्रेट इज डेफिनेटली देयर. बट आफ्टर अल वी आर ह्युमन. Wheel invention भएको कति वर्ष भयो थाहा छ तपाईँहरूलाई? When was the wheel invented? How many years since we are using the wheels? Anybody? Wheels? Yeah, wheels. पाङ्ग्रा. पाङ्ग्रा इन्भेन्सन भएको कति वर्ष भयो? कति 100 वर्ष भयो होला? कति 1000 वर्ष भयो होला? About 5,000 years. More than 5,000 years. More than 5,000 years in Mesopotamia, त्यहाँ चाहिँ trace track की historical fact artifact के भेटिन्छ भने they were using wheels, and we are still using it, right? Since more than 5,000 years. But nonetheless, IT अथवा IS अथवा technology जुन छ, that is very rapidly moving, and it is replacing the human skills, abilities. That is, I think, is most challenging how to manage. यो कुरा गरिरहँदाखेरि रोबोटिक्समा केही फर्मुलाहरू सूत्रहरू पनि बनायो. रोबोटले ह्युमनलाई चाहिँ डिस्ट्रक्सन गर्दैन भन्ने पनि त्यसभित्र पर्छ, त्यो फिलोसफीभित्र पर्छ. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पनि त्यही छ, इट वान्ट थ्रेटन द एक्जिस्टेन्स अफ ह्युम्यानिटी भन्ने छ. बट आफ्टर इट्स अ टेक्नोलोजी वी डोन्ट नो वेयर इट गो. बट ननदलेस द क्वेसन रिमेन्स इज, when the automation goes very fast, workflows become all dependent on the technology that we create. The question for us is, what will we do? What we will do? That's the question we need to ask. यसको एन्सर चाहिँ के छ भन्नुला भने, अघि उहाँ साथीहरूले त भनिसक्नुभयो, even मैले अलिकति बढी इम्फसाइज केमा गर्न चाहे भने, तपाईहरु अब मार्केटमा जानुहुन्छ, मार्केटमा जाँदाखेरि तपाईले आउने आगामी दिनहरुमा 10 वर्षभित्र मान्नुस् न, 10 वर्षभित्रमा जब मार्केटमा बसिराख्नको लागि, 20 वर्षभित्र जब मार्केटमा बसिरहनको लागि कुन स्किल चाहिँ तपाईले सिक्नु पर्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने, कुन कुरा चाहिँ अटोमेसन भएको छैन भन्नेमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ. यदि अटोमेसन छ भने यु आर पोसिबली आउट अफ स्किल जब मार्केट. त्यसैले आफ्नो स्किल चाहिँ कहाँनिर फोकस हुनुपर्छ भने, जुन कुरा अटोमेसनमा जान सक्दैन, जुन कुरामा ह्युमन इन्टरभेन्सन चाहिन्छ त्यसमा हामीले बढी फोकस गर्ने हो. तर ह्युम्यानिटीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई एउटा लागेको साइबर सेक्युरिटी अथवा साइबर थ्रेट पनि जुन किसिमले आइएस अगाडि बढिराखेको छ, सबैभन्दा ठुलो हामीले देखेको थ्रेट इज समथिङ कल्ड जेरो डे एक्सप्लोइट. जेरो डे एक्सप्लोइट भनिन्छ अथवा ब्ल्याक स्वान पनि भन्ने गर्छु मैले. ब्ल्याक स्वान भन्ने किताबहरू पढ्न रिकमेन्ड गर्छु म भाइ बहिनीहरूलाई. इट्स अन द इकोनोमिक्स, एक्चुअली त्यो इकोनोमिक्सको विषयभित्र पर्छ. ब्ल्याक स्वान भन्ने किताबै किन्न पाइन्छ. इफ यु डोन्ट वान्ट टु बाई, यु क्यान डाउनलोड. त्यो पिडिएफमा पनि पाइन्छ, त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ. त्यसले के भन्छ भने, रिस्क भनेको तपाईको
घन्टी बजाएर आउँदैन भन्ने छ कि सबै रिस्कले घन्टी बजाउँदैन र जुन रिस्कहरू तपाईँले थाहा नपाइकन आउँछ र त्यसको म्यासिभ इम्प्याक्ट हुन्छ भने द्याट इज द मोस्ट डेन्जरस थिङ जस्तो 9/11 टेरोरिस्ट अट्याक इन न्युयोर्क त्यो त ब्ल्याक स्वान इभेन्ट हो क्या राइज अफ द इन्टरनेट राइज अफ द पिसी फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्ल्याक स्वान इभेन्ट हामीलाई के सिकाइन्छ भने रिस्क हामी एसेस गर्नुपर्छ हामी रिस्क हेर्छौँ हामी प्रिपेयर हुन्छौँ भन्ने हो तर हामीलाई यो सिकाइन्न कि होइन रिस्क भनेको आइसोलेट हुन्छ र त्यसको हाई इम्प्याक्ट हुन्छ हामी त्यसको लागि प्रिपेयर हुनुपर्छ भने हामीलाई कसैले पनि सिकाउँदैन अनफर्चुनेटली त्यसले चाहिँ ह्युम्यानिटीमा ठुलो असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ मैले अहिले नै के भन्नु चाहन्छु थ्याङ्क यू So once again, thank you so much to our panelists. Now, actually, we do not have any questions from our audiences, and we really respect the time. Yeah, so the okay, so. Then almost not bad, actually. एक सेकेन्ड 2 मिनेट कुरा दुईटा क्वेशन त हामीसँग रेडी छ त्यही Hello. So okay, म चाहिँ एउटा ल स्टुडेन्ट हो है अनि देयर आर माई फ्रेन्ड्स उहाँहरू पनि ल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ सो हामी चाहिँ लाइक एज अ यङ पिपल अनि लेम्यान इन आइटी हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यो डेटा ब्रिचेसहरूको बारेमा ट्रेड्सहरूको बारेमा हजुरहरूले कुरा गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो क्वेसन हेलो सुनिन्छ तपाईँको भनाइको मतलब तपाईँ ल ब्याकग्राउन्डबाट आउनु हो डेटा ब्रिचको कन्सर्न सोध्नु भयो कि अथवा कानुनको कुरा गर्न खोज्नु भयो कि टेक्नोलोजीको कुरा हो कि हजुर ओके राइट राइट हाउ क्यान यु तपाईँले आफूलाई सुरक्षित कसरी राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो मेरो एउटै सुझाव छ लेम्यानहरूलाई अथवा जो चाहिँ साइबर सेक्युरिटीमा धेरै कुरा बुझ्नुहुन्न भने चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई दन्तमञ्जन सिद्धान्त भन्छु दन्तमञ्जन सिद्धान्त टुथब्रस थ्योरी भन्छ कि भनेको के भने जस्तो तपाईँसँग टुथब्रस एउटा हुन्छ तपाईँले घरमा राख्नुहुन्छ त्यो तपाईँले त्यो टुथब्रस अरूलाई दिनुहुन्छ प्रयोग गर्न अनि आफ्नो पासवर्ड चाहिँ किन दिनुहुन्छ दिन्छौँ दिनुहुन्छ मसँग थुप्रै केस छ कलेजमा सँगै पढ्दैछौँ साथीभाइ भयौँ अलिकति इन्टिमेसी पनि भयो लिएन तेरो पासवर्ड चलाउन भनेर पासवर्ड दिनुहुन्छ होइन मैले स्पेसिफिक तपाईँको कुरा गरेँ होइन मैले ह्युमन बिहेभियरको कुरा गर्दैछु म हामीसँग त्यस्तो थुप्रै केस छ त्यसपछि तपाईँले पासवर्ड राख्नुहुन्छ पासवर्ड राख्नु भने नि नेपालको सबैभन्दा पपुलर पासवर्ड के होला पासवर्ड अनि अर्को 1 2 3 4 5 थ्याङ्क यू होइन अनि त्यसपछि तपाईँसँग एउटा चाहिँ पेट हुन्छ पेट भनेको डग अथवा कुकुर अथवा बिरालो तपाईँ मान्नुहोस् त्यो बिरालो कुकुरको नाम चाहिँ र्याम्बो अनि र्याम्बोलाई घुमाउन लैजानुहुन्छ रोडमा होइन घुमाउँदाखेरि तपाईँले र्याम्बोलाई लिनुहुन्छ फोटो खिच्नुहुन्छ आई लभ माई र्याम्बो राइट अनि त्यो कहाँ राख्नुहुन्छ सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले एउटा सेक्युरिटी क्वेसनको एन्सर दिनुभयो तपाईँको अकाउन्टको पासवर्ड चेन्ज गर्दाखेरि त्यहाँ क्वेसन मध्ये एउटा के हुन्छ यो पेट्स नेम भन्ने हुन्छ यु गेभ वान नेम भेरी इजिली त्यसपछि तपाईँ साथीभाइहरूसँग नारायण दाईको मोमो झोल मोमो खान जानुहुन्छ आई लभ मोमो लेख्नुहुन्छ अर्को एन्सर दिनुभयो वाट इज यर फेभरेट फुड मोमो सो डोन्ट सेयर यर टुथब्रस जसरी सेयर गर्नुहुन्न सेयर नगर्नुहोस् दाँत माझ्दाखेरि यसो यसो गरेर माझेर सक्नुहुन्छ कि भित्र बाहिर सबै गर्नुहुन्छ भित्र बाहिर भने पासवर्डमा चाहिँ डबल अथेन्टिकेसन किन राख्नुहुन्न तपाईँको पासवर्ड कसैले चेन्ज गर्न खोज्यो भने तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउने किन बनाउनुहुन्न सो दिज आर द थिङ्स यु निड टु आस्क त्यस हुनाले अवेरनेस भनेको कुरा आफैले सिक्ने हो क्या जब तपाईँ त लयर साइबर सेक्युरिटीको कानुन पढ्नुहोस् प्राइभेसी एक्ट पढ्नुहोस् अर्को उदाहरण दिएँ हामी सबै रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ रेस्टुरेन्टमा गइसकेपछि त्यो रेस्टुरेन्टको फोटोग्राफर आउँछ कि आउँदैन फोटो खिच्न आउँछ फोटो खिच्न आएपछि हामी फोटो खिच्न दिन्छौँ होइन उसले सोद्धा पनि सोध्दैन हामीले किन खिच्यौँ त्यो पनि सोध्दैनौँ त्यसपछि उसले फोटो कहाँ हाल्छ उसको फेसबुक पेजमा हाल्छ हाम्रो कानुनले के भन्छ प्राइभेसी एक्टले भने when they take the picture before they should get your consent न हामीले प्रश्न गर्यौँ न उनले सोध्छ एकचोटि के भयो मैले नगर भाइ नखिच मलाई चाहिँदैन भन्दा भन्दै मलाई खिच्न छोड्यो मेरो श्रीमतीको फोटो खिच्न लाग्यो अनि मैले त्यहाँ भन्नुपर्ने भयो कि भएन किन मलाई थाहा छ त्यो फोटो सोसियल मिडियामा एन्ड हुन्छ नि त र भोलि त्यो फोटो तपाईँ आफै मर्फिङको जमाना छ डिप फेकको जमाना छ त्यो फोटो जहाँ पनि जान सक्छ
हामी यसमा अवेर हुनुपर्छ। पहिलो कुरा के हो भने be aware about the threat of the information security risk that we are presently facing. Thank you. So, do we have another question to our panelists? Yes, so far. नमस्कार सबैलाई। मेरो क्वेसन चाहिँ हजुर सरलाई नै बाबुको क्वेसन सोध्नु चाहन्छु। अघि सरले भन्नुभएको थियो कि अबको जुन वर्किङ इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्नुभयो, अब बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ, अब वर्क फ्रम होमको कल्चर चाहिँ अब बढी माथि आउँदैछ भन्नुभयो तपाईँले। यसमा चाहिँ मेरो प्रश्न के हो भन्दाखेरि इलन मस्क टेस्ला जुन छ कम्पनी, अब त्यो कम्पनीले चाहिँ अब बिस्तारै वर्क फ्रम होमलाई चाहिँ त्यो नगरेर, किनभने वर्क फ्रम हुँदाखेरि त अफिस युज भएन, आउनु परेन भन्ने हिसाबले चाहिँ अब इम्प्लोइको त्यो जुन स्यालेरी हुन्छ त्यसमा रिडक्सन गर्ने अथवा उनीहरूले चाहिँ अफिसै बनाउने कुरा चाहिँ गरेको थियो। र यदि टेस्लाले यो पोलिसी ल्यायो भने यसले चाहिँ तपाईँको इन्टायर यो जुन वर्क फ्रम होम कल्चर छ नि त्यसमा कसरी इफेक्ट पर्छ, र यदि एउटा अर्गनाइजेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने वर्क फ्रम होमै गर्ने हो भने के इम्प्लोइलाई त्यो स्यालेरी जुन अहिले दिइरहेको छ त्यति नै दिनुपर्छ कि त्योभन्दा कम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो। त्यो प्रश्नको लागि धन्यवाद। वास्तवमा तपाईँले $1 मिलियन क्वेसन सोध्नु भएको, किनभने हामी पनि यो कम्पनीमा, मेरो कम्पनीमा, हाम्रो जुन कम्पनी छ इन्फो डेभलपर्स, त्यहाँ हामी 350जना स्टाफ छौँ। इमेजिन इन द सेम क्याम्पस, केहीहरू चाहिँ प्रोजेक्ट गर्न हुनुहुन्छ तर सेम क्याम्पस 350जना छौँ। कहिलेकाहीँ हामी के सोच्छौँ भने सायद धेरै भयो कि त्यसलाई चाहिँ कतिले वर्क फ्रम होम गर्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने हो। तर फेरि हाम्रो मनमा के लाग्छ भने एउटा रिस्क चाहिँ के देख्यौँ भने हामीले यदि वर्क कल्चर र वर्क फ्लो सिस्टमेटिक भएन भने जुन पे दिएर हामीले वर्क फ्रम होम गर्छौँ नि त्यसमा चाहिँ प्रब्लम आउँछ। जस्तो अब जुन कामको लागि मानौ एकछिनलाई 5 घन्टा लाग्छ होइन, 5 घन्टामा नसकेर उसले ह्याङ्की प्याङ्की गरेर 3 घन्टामै सक्यो भने पनि यदि हाम्रो सिस्टमले थाहा पाएन भने चाहिँ त्यो प्रब्लमेटिक हुन्छ। त्यही भएर सबैजना वर्क फ्रम होम गर्न सक्ने अवस्था अहिले आउँदैन। तर वर्क फ्रम होम गइसकेपछि कतिपय कस्ट कटौती पक्कै हुन्छ होइन। जस्तो अब हुन त कतिपय फेरि लले पनि डिक्टेट गर्छ। जस्तो लले उबर ड्राइभर जुन छ नि, उबर ड्राइभरहरू चाहिँ इम्प्लोइ होइन भन्ने आर्गुमेन्ट थियो उबरको, तर सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भने होइन उनीहरू पनि इम्प्लोइ हो भन्ने गर्यो क्यालिफोर्निया स्टेटमा। त्यसो कारणले त्यसले पनि डिक्टेट गर्छ। तर नन्दलेस के कुरा चाहिँ मा हेल्प गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यसो सोच्दाखेरि, मैले देख्दाखेरि, म पनि अब युएसमा काम गर्दा कतिपय अवस्थामा वर्क फ्रम होमै गर्थेँ कि, तर कहिले चाहिँ कलेजमा अफिसमा मेरो जहाँ अफिस थियो कलेजभित्र त्यहाँ गइनँ भने त आइएम आउट अफ सोसियल कन्ट्याक्ट। एउटा त्यो पनि छ नि त फेरि, त्यस हुनाले कतै हाइब्रिड मोडमा जान्छ कि भन्ने मेरो अनुमान हो। जस्तो हप्तामा 5 दिनमा 3 दिन हामी अफिस जाने, 2 दिन चाहिँ वर्क फ्रम होम गर्ने होइन, त्यो भयो भने ब्यालेन्स हुन्छ। 100% वर्क फ्रम होम ल्याउनलाई गर्नको लागि चाहिँ सिस्टम चाहिँ एकदम बिट बाई बिट मोनिटर गर्न सक्ने, ट्र्याक गर्न सक्ने भयो भने हुन्छ। अब पेको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईको कामले वास्तवमा पे डिफाइन त्यतिखेर मात्रै गर्छ जतिखेर एकदम बिट बाई बिट हामी देख्न सक्छौँ। त्यो भन्दा बढी कहाँ हुन्छ भने तपाईले के डेलिभरी गर्नुहुन्छ, तपाईसँग के स्किल छ भन्ने हुन्छ कि। त्यसैले तपाईसँग हाई एन्डको स्किल छ जुन स्किल अरूसँग छैन, तपाईले डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले बढी पैसा पाउनुहुन्छ। वेदर यु वर्क फ्रम होम or you work as a consultant or you work as a regular employee हैन। अब रेगुलर इम्प्लोइमा स्यालेरी कम होला, बेनिफिटहरु धेरै हुन्छ नि त। सो इन दिस म्याटर्स तर यो सबै कुरा त्यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ। तर एकदमै 100% वर्क फ्रम होममा गयो भने पैसा कटौती चाहिँ पक्कै हुन्छ। खास गरिकन तपाईको इलेक्ट्रिसिटी सेभ हुन्छ हैन, तपाईको कम्युनिकेसन कम हुन्छ हैन, सेभ हुन्छ। अनि अब अरु सस्टेनेबिलिटीलाई पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा छ कि तपाई गाडी निकालेर जानुहुन्छ, ट्रान्सपोर्ट गर्नुहुन्न। सो दिस थिंग्स आर देयर। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा यो आउन चाहिँ मलाई लाग्छ अझै लामो समय नै छ। So, do we have another question to our panelists, or I guess we do not have any other questions from our panelists, and we do respect the time of our panelists and for us as well, since we're almost out of time. So, before ending
this panel discussion, I would like to give a short question that what one piece of advice would you like to provide to our audiences as a business student or say law student or say information being the student of IT. So can we have only one piece of advice within 20 seconds if possible from each panelist? I'll try 20 seconds. Read books, listen to podcasts, consume content wisely. Social media ma time नै बिताइरहेको छ भने watch different kinds of content that add value to your life. My advice to you all is same like what she just said. सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ बुक पनि पढ्ने तर कस्तो बुक पढ्ने भन्ने कुरामा पनि you need to take a very wise decision because एउटै कुरा it all depends on एउटा मान्छेको माइन्डमा जे छ त्यही किताब लेखेको छ तर त्यो that could not be the fact. So you have to go through the different sources. Is the information correct? त्यसको लागि critically तपाईको just believe yourself के कसैले किताब लेख्दैछ अथवा एउटा न्यूज पोर्टलमा एउटा न्यूज आयो भनेर चाहिँ त्यसलाई भ्यालिडेट गर्ने हैन कि तपाईले चाहिँ the different sources त्यसको सोर्स के हो भन्ने कुराहरुमा चाहिँ क्वेशन गर्नु is very important and reading at the same time do meditation. That's the magic of this world. Thank you. किताब पढ्न त म एडभाइस गर्न सक्दिनँ किन म एकदम कम किताब पढ्छु के म चाहिँ एउटा तपाईहरुलाई यङ हुनुहुन्छ जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ म चाहिँ के एडभाइस गर्छु भने एउटा थ्योरी चाहिँ पढ्नुस् पिग्मेलियन इफेक्ट भन्ने छ सम्झिरहनु होला पिग्मेलियन इफेक्ट भन्ने थ्योरी छ के पिग्मेलियन इफेक्टले के भन्छ भने हामी यदि सफल हुन्छौं भने हाम्रो बिलिफ के हुन्छ के सो बिलिफ makes who you are. त्यहाँ कहिलेकाहीँ त्यो बिलिफलाई पनि सानो सोच्नु भयो भने सानै बन्नुहुन्छ के म एउटा सानो कथा भनेर एन्ड गर्छु अलिक बढी टाइम लिए एउटा सानो कथा भनेर एन्ड गर्छु गंगा नदीको किनारमा कुनै जमानामा एउटा चाहिँ साधु महात्मा हुनुहुन्थ्यो उनी बिहान बिहान चाहिँ साधना गर्थे र सूर्य नमस्कार गर्थे के अनि सूर्य नमस्कार गर्दाखेरि एक दिन उसको हातमा चाहिँ मुसा खस्यो के हातमा मुसा खस्यो है अनि मुसा खसिसकेपछि उनले चाहिँ अगल-बगलमा हेरे एउटा काग देखे र उनले के बुझे भने यो कागले मुसा खान खोजेको भन्ने त बुझे अनि त्यसपछि अब त्यो मुसा छोड्दियो कागले खाइदिन्छ मुसा हत्याको आरोप लाग्ने सम्भावना थियो त्यो जमानामा त्यसपछि अनि उनले के गरे मुसालाई पाल्नु पर्यो भनेर सोचे अब अहिले जस्तो त हैन कि तपाई चाहिँ त्यो पेट शपमा गएर चाहिँ मुसादानी लिएर आउनुहुन्छ गिनीपिग पाल्छौं नि त हामी हैन त्यो पनि सम्भव भएन अनि उनले साधना गरेर त्यो मुसालाई मान्छे बनाउने विचार गरे मान्छे बनाए त आश्रममा हुर्किन्छ भन्ने भयो अनि उनले साधना गरे त्यो मुसा चाहिँ मान्छे बन्यो त्यो मुसा चाहिँ मान्छे बन्यो त्यो त मुसीको रहेछ है छोरी मान्छे भयो अनि छोरी मान्छे भयो उनी छोरी आज छोरी चाहिँ हुर्काइ अनि हुर्किँदै गयो अब 15-16 वर्ष भयो ठुली भयो एकदम सुन्दरी पनि भयो अब जब त्यो बाबाजीको साधुको चाहिँ छोरी ठुलो हुँदै गयो सबैजना मान्छेहरु माग्न छोरी माग्न आए के अब किन राम्री त्यसमाथि बाबाजीको छोरीहरु अहिलेसम्म त हाम्रो समाज बाबाजीको पछि लाग्ने समाज हो मैले भन्नु परेन बुझ्नु भएको छ बाइकमा मैले भन्न चाहिन अनि त्यो बेलामा त्यो हुनु त स्वाभाविकै थियो सबैजना चाहिँ मागिन बाबाजीसँग मेरो सम्बन्ध भए त म त ठुलो मान्छे भइहाल्छु हैन भन्ने उनले सबैले सोच्ने छोरी टसमस गर्दैन त्यसपछि दिक्क लागेर बाबाजीले बुढाले चाहिँ छोरीलाई समुद्र देखाउँछु तपाईँ भनेर बम्बई लिएर गए बम्बईमा लगेर समुद्र देखाए भने छोरी सबैभन्दा ठुलो यो हो अनि अब दिक्क माने अब के गर्ने तनाव बढी भयो नि त हैन अब छोरी तरुणी भइसकेको छ बिहा त गर्नै पर्यो तपाईले याद गर्नु भएको छ कि भएको छैन केही चाइनाका मान्छेहरूलाई टिबेटका मान्छेहरूलाई अनि यता इन्डियाका मान्छेहरूलाई अरू देशको पनि तनाव भयो भने आउने ठाउँ नेपालमा कहाँ हो हिमालमा आउने तपस्या गर्ने साधना गर्ने हैन भने यहाँ तपाईँ पढ्नु व्यासदेखि लिएर को हेर्नु सबै त्यही हेर्नुहोस् न आउने नेपालमै हो गुफाभित्र बस्ने चाहिँ तपस्या गर्ने बुढाले यसो विचार गरे समाधान त नेपालमा पाइन्छ बालै भनेर छोरीलाई नेपाल लिएर आए अनि सगरमाथातिर गए उनको योजना के थियो भने सगरमाथासँग यो पक्कै चाहिँ मान्छेहरूले अनि सगरमाथालाई देखाउँदा त हेरबाउ यति ठुलो संसारको भन्दै थियो त्यो बेलामा एउटा मुसा खुर्रो दौडेर गयो कि अनि छोरीले के भने बाबा म ऊ त्यो मुसासँग बिहा गर्छु भने कि ओके पुनः मुसीको भव
फेरि मुसा भइहाल्ला मुसा बनाइदियो बिहा गरेर पठाइदियो। प्रश्न चाहिँ के छ भन्नुला भने त्यो छोरी मान्छेले आफ्नो जिन्दगीभरि आफूलाई के सम्झेको रहेछ? मुसा भयो। तपाईले आफूलाई गुड मार्केटर सम्झिनुस्, यु विल बिकम अ गुड मार्केटर। तपाईले आफूलाई गुड लयर सम्झिनुस्, यु विल बिकम अ लयर। तपाईले आफूलाई गुड प्रोग्रामर सम्झिनुस्, यु विल बिकम प्रोग्रामर। तपाईले आफूलाई गुड इंजिनियर भन्ठान्नुस्, यु विल बिकम वान। बिलिभ इन योरसेल्फ, यु विल बिकम व्हाट यु बिलिभ। थ्यांक यू। So, thank you so much to all our panelists for providing their time and for taking their time out for today's panel discussion for the Business Hackathon. I guess we have covered all the sections. And being a moderator, I also have learned a lot of things from this panel discussion. And with the hope to meet in the future discussions or in some future times, I would like to end the panel discussion here. Thank you so much to our panelists and thank you so much to our audience. Thank you to our respected panelists and Meena Sarvakova for conducting such an insightful discussion. Now it's time for distributing token of love, for which I would like to request IS Club Coordinator Mr. Saugat Bastola to come up from in this stage. Now I would like to request Mr. Saugat Bastola to provide token of love to our first panelist of today's panel discussion, Dr. Rajiv Subras. Likewise, I would like to request to provide token of love to Ms. Ria Shrestha. So we have Ms. Prakriti Mainali as our judge as well as panelist. So I would like to request our club coordinators to provide her a token of love. I would like to request Mr. Sarab Neupani to come in front of stage to receive token of love from our club coordinator. Likewise, I would like to request our third judge, Assistant Professor Durga Prasad Dhakal, to come in front of the stage to receive token of love. From our partners, I would like to request Ms. Sabina Budatoki, Marketing Officer of Knowledge, to receive the token of love from our club coordinator. Thank you, our club coordinator, Mr. Saugat Bastola. Now, I would like to request Mr. Sarab Neupani, lecturer of Kusum, to provide his valuable inputs regarding the solution pitching judgment and about the event as well. Hello. So, thank you the organizing team for organizing a very good event. There were a lot of spaces where things could have been improved. There were certain ETPT which could have been followed for the whole program. But nevertheless, the program was very good and very successful one. And regarding the Business Hackathon, one suggestion I'd like to give to all the participants and all the members of the participant is that whenever you are
looking for a solution in a business. The business can be something product manufacturing business, or the business can be something related with law, or the business can be related to engineering. So whatever the business is, if you think that the business do require an information system as a solution, then only you have to provide the information system as a solution. If the problem does not require an information system as a solution, then you should not be creating an information system for the problem which does not require an information system. Right? So that is the one very important thing you should understand. अहिलेको जेनेरेसनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आउँदाखेरि हामी इन्फर्मेसन सिस्टमसँग गइहाल्नुपर्छ भन्ने एउटा कमन मिसकन्सेप्ट छ. सो त्यो मिसकन्सेप्ट छोडिदिनुस् है. सो when it is only required, then only you should be going on that specific path. है. मलाई टाउको दुखेको छ, म जिउ दुखेको औषधि खाएर त भएन. टाउको दुखेको छ, टाउको दुखेको औषधि खानु पर्यो. है. त्यसपछि अर्को another thing that you should understand is you have to segregate the problem. कुनै प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लममा चाहिँ हामी सेग्रिगेट गर्न सक्नु पर्यो. त्यसलाई डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सक्नु पर्यो, डिफरेन्ट डाइमेन्सन्सबाट त्यसलाई हेर्न सक्नु पर्यो. Few of the team members were very good in doing that, but other than that, most of them were not even able to understand what actually the problem was. बिजनेसमा एक्चुअल प्रब्लम के हो भन्ने कुराहरुको चाहिँ सबैले त्यसको आइडेन्टिफाई पिन पोइन्ट गर्नै सकेन. Few after very few of you have done that, right? एक दुई जनाले चाहिँ they have done that very good. Other than that, you have to enhance yourself. You have to जति धेरै पार्टिसिपेट गर्यो, जति धेरै बिजनेस प्रब्लम बिजनेससँग रिलेटेड कुराहरुलाई हेर्दै अगाडि बढ्यो, त्यति धेरै नै आफू चाहिँ त्यो स्किल्सलाई चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ. है. So saying that, best of luck. I don't know who has won the competitions. मेरो मार्क्सले मात्रै पक्कै पनि जितेन होला, सबैको मार्क्सले नै जित्यो होला. So best of luck for all the participants. र those who wins अगाडि पनि जित्दै जानु. जसले लुज गर्नुहुन्छ अथवा जसले चाहिँ जित्नु हुँदैन, अर्को कम्पिटिसनमा गएर फेरि आफ्नो स्किललाई इन्हान्स गर्नुहोस्. Because this is the time where you learn. This is the time where you have to enhance what other people are thinking. अरूले कसरी सोच्न सक्छ भनेर सिक्ने बेला नै यही हो. है. So best of luck for that. Thank you. Thank you, Mr. Sarnabhai. I would like to request you to please come over the stage and distribute the certificate of participation, for which I would like to invite Mr. Asim Bista from Team Pioneer to receive the certificate of participation. Simran Chaudhary from Team Pioneer, Shuprina Shrestha, Pallavi Rohaya from Team Qualified Qualifiers, Divik Satya, Roshan Gautal. Malika Samang from Team Tufan, Rahul Mandal, Pratima Tamang from Team BioGreens, Ramesh Kafle from Team Tufan, Anis Giri from Team BioGreens,
Sudeshna Bhattrai from Team Mercy. Srishti Gautam from Team Mercy. Raksha Bania from Team Dreamers. Pravisa Joshi from Team Dreamers. Sweekriti Pokhrel from Team Dreamers. Narayan Thapa from Team BioGreens. Dinesh Pathak from Team Tufan. Apeksha Paudel from Team Mercy. Jeevika Givire from Team Mercy. Sarishna Bosnet from Team The Everest. Nirajan Shrestha from Team The Everest. Kanchan Kumar Mandal from Team The Everest. Sovit Kumar Karan from Team Everest. Abhishek Kumar Ray from Team Ideator Lens. Abhishek Raj from Team Ideator Lens. Rahul Mandal from Team Ideator Lens. Thank you everyone for your participation. Thank you, Mr. Sarnepani. Now I would like to request Assistant Professor Durga Prasad Dhakal to come stage to announce the winner of the Kusum ISC Club Business Hackathon. ल अब भोक पनि लागिसकेर धेरै नै बस्छौँ मेरो हलमा पहिला सुन्छ सुनेन म अर्को मान्छे पहिला सुरु त यो ह्याकाथन सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद बधाई पनि सबैभन्दा पहिला ह्याकाथन मानव जीवनमा काम गर्न भनेर आएको ह्याकाथन केही कुरा बोले है पर्मिसन पनि दिइन त्यो चाहिँ ब्रिटिस र ह्याकनेस भन्नेले चाहिँ त्यो ह्युमन लाइफमा युज गरेका रहेछन् जुन चाहिँ कस्तो भने डिमेन्सिया प्रब्लम हुनेहरूलाई र स्टाफ नर्सहरूको लागि केयर गिभरको लागि बनाएका रहेछन् त्यो चाहिँ ह्याक र त्यो मिलेर बनेको रहेछ होइन अब अहिले चाहिँ आइडियातिर पनि आइपुग्यो त्यस्तो राम्रो कार्यक्रम तपाईहरुले यहाँ गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद अब यो सरसरलाई पनि यहाँ मैले निमन्त्रणा गर्न चाहे है ल अनाउन्स गरौँ है त गरौँ हैन ल ल यहाँ विविध ग्रुपहरु हुनुहुन्थ्यो आज जज गर्न धेरै गाह्रो पनि भएको थियो धेरै क्वेशनहरु पनि सोधेका थियौं हामीले रिस पनि उठ्यो होला तपाईहरुलाई कतिजनाले धेरै राम्रोसँग आन्सर पनि दिनुभयो दुःख लागेको छैन कतिजनाले पनि गाली पनि गर्नुभयो सबैभन्दा आज के भन्ने हो पहिलो भन्ने के फर्स्ट भन्ने होइन म फर्स्टबाट भन्दिनँ थर्डबाट
थर्ड हुनु सफल हुनु भएको टिम छ तुफान तुफानले अब सेकेन्ड र फर्स्ट रहेको छ सेकेन्ड रहन सफल हुनुभएको टिम छ एकछिन सेकेन्ड को होला हाम्रो त्यो सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसनको सर्टिफिकेट थियो त्यसमा दुईजनाको नाम मिस्टेक रहेछ अरू कसैको पनि मिस्टेक रहेछ भने मलाई आएर भन्नुहोस् हामी कलेक्ट गरेर फेरि तपाईँलाई दिन्छौँ ल सेकेन्ड हुन सफल हुनु भएको छ नो मर्सी हैन मर्सी न नाममै काफी छ क्या फर्स्ट टिम के होला भन्नै पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ होला र त त्यस्तै हो क्वालिफाइड
congratulations to all the winner team and all the participant teams who have shown courage to come up here and do participate. Congratulations to all of you. I would like to reason that the team who have successfully positioned third is from Presidential Business School, and the second position was held by the student from Kathmandu University School of Law. The first team are from Presidential Business School. Now we have come to the last phase of our event. So let me again introduce our sponsors and partners. This program would not have been possible without our sponsors and partners. Our title is sponsored by Education Consultancy located in Bazaar is your best career guide for studying abroad in Australia, UK, USA, Canada, New Zealand and Japan. Similarly, we have Class 2 Careers, our gold sponsors located in Delhi Bazaar. Class 2 Careers is best known for its certification courses that help students to bridge the gap between formal education and corporate requirements. Our co-sponsor Ben Nevis Ice Cream is a Scottish brand that has been providing customers with premium ice cream for 4 years and counting. We have our technical partner IT Breeze Nepal for your complete IT and networking solution, and marketing partner Invite Media for LED and boardboarding placement. Our education partners Nima Academy, online learning platform in Nepal to empower teachers and inspire students for better learning. Evolve to Evolve, an exclusive event linking IT and problem solving techniques with decision making. Our knowledge partner Knowledge, a platform for global knowledge exchange. And finally our broadcasting partner National Television's Kastamandap TV and Yes TV. Thank you to all of our sponsors and partners. With that said, I would like to sign off as the MCE for the day, and I would like to request our Vice Coordinator, Mr. Pravesh Dahal, to give his closing remarks. Pravesh Dahal. Once again, I'm Pravesh Dahal. Thank you for having my attention. Cool. So, I'm here to thank every single one of you for your presence. First, I will introduce myself. I'm Pravesh Dahal, Vice Coordinator of Information Systems Club here at Busam. And मलाई चाहिँ यो बिजनेस ह्याकाथन भन्ने सुरुमा के हो भन्ने थाहा थिएन। I'm a vice coordinator. अनि सबैलाई आएर बिजनेस ह्याकाथन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ है। अनि के रहेछ त भन्दाखेरि हल प्राइस जस्तै जस्तै हो। हल प्राइस थाहा छ नजितेको पो त है। अनि हल प्राइस जस्तै जस्तै हो। यसरी गर्नुपर्छ ग्रान्डिङ सिग्नेचर लगेर गर्नु। अनि त्यो पोइन्ट जहाँ चाहिँ मैले भर्खर बिजनेस ह्याकाथनलाई बुझेको थिएँ, त्यसको बारेमा सिकेको थिएँ र अहिले फाइनली क्लोजिङ दिस इभेन्ट मलाई अति नै I feel proud that from that particular point to reaching here with my whole business hackathon team, and I would like to take this opportunity to thank every single helping hand and support that we had, our membership, our in charges, and all the supports we had during the organizing process of this whole business hackathon. So, would like to appreciate them with a round of applause. So, would like to appreciate our title partner,
Alpha Education Consultancy, our gold partner, Class to Career, and Ben Nevis, our technical partner, IT Breeze Nepal, our marketing partner, Invite Media, knowledge partner, Knowledge, broadcasting partner, Custom TV and Yes TV, education partner, Nima Academy and Evolve to Evolve. So thank you so much for believing in us and being a partner of this event. Event अझै सकेको छैन, अझै thank गर्न बाँकी छ. To our respected panelists and judges, our panelists Dr. Rajiv Subba, Ms. Prakriti Mainali, Ms. Riya Shrestha, and our respected judges, Ms. Prakriti Mainali, Assistant Professor Durga Prasad Bhatal, and Lecturer Mr. Saurabh Nyubani. Again, with a huge round of applause, we would like to thank them. Wow, finally, ending sentence for this closing. This event has been really amazing. It has been full of learnings, lessons, and excitement. And this event would not have been possible without the presence of every single one of you, the organizing committee, the judges, the panelists, our partners, and thank you so much for the live telecast as well. Every participant जसले चाहिँ हाम्रो यस्तो बिजनेस ह्याकाथन हुन लागेको छ एक्सप्लोर गरौँ कि त पार्टिसिपेट गरौँ भनेर आइदिनु भयो. Thank you so much for that. And finally हजुरहरुको अब चाहिँ final वाला thank you, very thank you भइसक्यो. Thank you so much for being here. And we will have a photo session, every single one of us. I request us to be here for a photo session. So, put it in होला. अनि त्यसपछि अगाडि आएर photo लिन्छौँ. Thank you guys. मेडल लगाएर जाने हो यो सर्टिफिकेट